Доброго вечора. Привіт з Києва. Ми з України і ми продовжуємо наш фестиваль «Володимир Путін do fuck off». Hello, hi, we're from Kyiv, we're from Ukraine, and we continue with our festival Vladimir Putin do fuck off. Розпочинаємо наш третій день з блоку історії війни. І зараз хочемо представити гостю Джона Sweeney. We start day 3 again with the war stories, and now we will introduce you John Sweeney's guest. Це українська письменниця, громадська діячка, мама героя України романа Ратушного Svitlana Povalyaeva. This is Svitlana Povalyaeva, Ukrainian writer, civic activist, and mom of the hero of Ukraine, Roman Ratushnyy. Hi, hello everyone, and welcome to the third and final day of Ukraine Lives hashtag Vladimir Putin do fuck off. So, you want the good news or the bad news? The good news is we haven't been nuked yet. Hooray! The extra piece of good news is that the crowdfunder is raised £8,000, and all of this money is actually going to go direct to humanitarian charities in Ukraine. So if you can keep on supporting us in this way, that'd be great. Remember, all of this is free for you, but it's not entirely free to make, but never mind. Indirectly, the person who's paying for this is Vladimir Putin, because the profits from my book sales, Killer in the Kremlin. So Vladimir Putin is paying for his own Do Fuck Off festival. Доброго дня, третій день фестивалю, і ви дивитеся нас, дякую за це, вже зібрав наш краудфандер 8 тисяч фунтів, це чудово для вас, ця трансляція є безкоштовною, зробити цей фестиваль не безкоштовно, однак платить за нього, власне, Владимир Путін, тому що фестиваль зроблено за кошти продажу моєї книги про Владимира Путіна, вбивця в Кремлі. І ми продовжуємо, Україна живе, ядерка ще на нас не впала, і це радісно. Починаємо третій день фестивалю. Владимир Путін do fuck off. It's still, whenever you say, and whenever you say, do fuck off, I kind of love it. But that's rather silly. So, let's kick off with, we've got lots of things on today. We've got great comedy. We've got a great band. We've got more mucking around. I don't know, there were goats yesterday. I don't know where the goats have gone to today, but who knows? This festival is welcome to all species, so long as you don't bring a gun. And Vladimir Putin is, of course, invited. I've got lots of Ukrainian friends who'd like to have a word with you. So, Mr. Putin, if you're not busy right now, please come to our festival and experience Ukrainian democracy at its very, very best. Without further ado, let's start chatting with our war story. Sit down. У нас чудова сьогодні програма, буде чудова музика, знову чудовий стендап і, звичайно, наші гості, різні інші цікаві речі. Вчора були козли, наприклад, не знаємо, чи вони завітають сьогодні. Всі запрошуються відвідати цей фестиваль. Якщо тільки у вас немає зброї, ви можете зайти на територію. Владимира Путіна теж, звичайно, ми запрошуємо. Якщо вам немає зараз чого робити, то приходьте сюди і отримайте досвід української демократії. So, what's your name, rank and serial number? And when was the moment you realized that Vladimir Putin had actually gone for the big war and was invading Ukraine big time? Так, на жарт спочатку спитаю, яке ваше повне ім'я, номер паспорта, дата місця народження. Питання таке, коли ви зрозуміли, що Владимир Путін починає велику війну і що буде велике вторгнення в Україну? Hi, my name is Svitlana Povalyaeva. Номера паспорту, зрозуміло, я не пам'ятаю. I don't remember my ID number. My name is Svitlana Povalyaeva. І насправді я хотіла би сказати, що Путін – це колективне явище, він ніхто насправді. Тому концентруватися саме на тому, що от Путін там колись в якийсь момент розпочав війну. Насправді в нас ця війна триває не перше століття.
І в активній такій фазі гарячій вона у нас триває вже 9 років з 2014-го, а я вважаю, що з 2013-го, з Майдану, моя війна почалася на Майдані, і моїх дітей, моїх синів так само. Тому все просто до цього йшло. Не можна сказати, що я от зрозуміла, що в якийсь там спеціальний момент там цей страшний зловісний Путін сів і щось задумав. Ні. Насправді все до цього йшло весь цей час, і було зрозуміло, що ситуація буде тільки накалятися, і рано чи пізно це закінчиться отим, що зараз відбувається. Ну і добре, що цей чиряк прорвав нарешті. Well, we can't say that Putin decided something, because Putin is something collective. It's a collective Russian thing. He's nobody, actually. And this war, it has been going on for centuries. And it is just now the new wave, the new part of it. And we can't say that he has made a decision at a certain point. But again, for me, the war, for my sons as well, the war started in 2014, 2013 even, because it has started from Maidan. And I do think that the war started from Maidan for us. And it is actually good that we finally see it out there. And it's good that this thing is now visible. But it hasn't been the single decision or a single moment of realization for me that the big war is going to happen, because it has been happening for a while now. No, I get that. I was, in 2014, I was sent by the BBC, worked for them at that time, and I was sent to Donetsk, and we went to the crash site of MH17. So I saw this cornfield in the middle of nowhere, and on it there was the nose of the plane, and there were passenger seats and luggage, a woman's hat, kids' stuff, books, paperback books, lots of the headrest with Air Malaysia on them, dead bodies, and the people working for the Russian occupiers had arrived in the kind of bin lorries, and they put the dead bodies into black sacks and put them on the bin lorries. Down the hill, there was where the engines had landed, because for whatever reason they fell somewhere else. Huge stink of oil, plain oil, and the wheels and the engines, and then more luggage. And the thing that makes me cry when I think about it is the little suitcases called trunkies that you wheel kids along on their little suitcases, and you wheel them along, and toddlers go there at airports. And when I saw these things, and when I see them now at Heathrow or London Airport, it makes me cry. I thought that the West would say to Putin after that, like, well, fuck you. You know, this is completely wrong. But we didn't. Do you find that exasperating, Svitlana? В 2014-му я працював з BBC, і вони відправили мене в Донецьку область на місце, де впав літак MH17. І ми побачили там це велике поле, абсолютно десь дуже далеко від цивілізації. І в цьому полі ми бачили, як лежить кабіна пілота, пасажирські місця, як там лежать книжки, дитячі іграшки, підголівники від крісел, лежать тіла людей. І приїхали люди, які працювали на російських окупантів, вони завантажили тіла в чорні мішки, завантажили їх в вантажівки для сміття і вивезли звідти. Ми пішли також в іншу частину поля, де лежали двигуни, з якоїсь частини вони лежали, з якоїсь причини вони лежали окремо. Я пам'ятаю цей запах машинного масла, масла для літаків. І ці двигуни і їхні запчастини, я пам'ятаю це, але з усього цього мене вразило найбільше, напевно, це частина, яка змушує мене досі плакати.
Це оці дитячі валізки для аеропортів, знаєте, такі з маленькими колесами, кольорові, на яких садять дитину, коли її везуть по аеропорту за собою. І я бачив їх там, і зараз, коли я бачу їх в аеропортах, в Лондоні чи десь-інде, в мене навертаються сльози. Я думав тоді, що вже після цього Захід має закінчити, співпрацювати з Путіним, закінчити сприймати Путіна, покінчити з цим. Але ми цього не зробили, цього не відбулося. Що ви почуваєте через те? Чи ви почуваєте через це якусь злість, безпорадність? Ну, насправді, особисто я знаю, що у нас в суспільстві такі настрої панують. Ну, і вони, напевно, цілком справедливі. Щодо особисто мене, я ніколи не думала, що треба покладатися на когось. Тому що нашу проблему і нашу історію ніхто, окрім нас, не вирішить. І ніхто, насправді, нам нічого не винен. Тому що є якісь такі глобальні морально-етичні позиції, так? А є життя країни, є виборці, є уряд, і зрозуміло, що люди, які далеко від цих подій, навіть якщо вони бачили це по телевізору, от я, наприклад, вважаю, що MH17 – це була така якась дивовижна, кармічна, сакральна жертва, яка повернула просто весь хід війни, що світ нарешті побачив, що у нас тут не якийсь там civil war, да, і якийсь там локальний конфлікт, а що це Росія напала на Україну. Але все одно, скільки знадобилося часу, і які знадобилися зараз трагедії на території нашої країни, щоб до людей нарешті почало доходити, що таке Росія. Знову повторюся, Путін – це тільки результат їхніх колективних прагнень імперських. Тому особисто в мене претензій ні до кого немає. Нам зараз допомагають зброєю, типу, і слава Богу, там, санкціями і так далі. Але треба розуміти, що коли люди не бачать, не живуть в цьому, вони не здатні аж до такої емпатії. У них є тарифи, у них є там своє якесь життя, вони думають, а чого ми мусимо потерпати через якихось там українців. Тобто це самсара, це люди, це цілком якби зрозумілі речі. І, відповідно, уряди зрозуміло, що орієнтуються на своїх виборців, там, на своїх людей і не мусять одразу там прям знімати з себе останню сорочку. Тому особисто в мене є тільки відчуття вдячності, особливо Польщі, Великій Британії, тим країнам, які найбільше нам допомагають просто у всіх аспектах, і це прекрасно. США, зрозуміло, Канада. Ось. I know that these moves are quite popular among Ukrainians, but I'm kind of a person who never relied on someone's help, never thought that somebody should come and solve our problems. Of course, there are some global moral and ethical issues, but there are also voters, citizens of the country. There is the story of this country that it's built in, there is its government, and there are certain problems that we should solve ourselves. And of course, when people are far, even if they've seen something on TV, they can't empathize with it this much. And I think personally that MH17 is kind of a karmic, sacred victim that helped the world see in 2014 that this is indeed not some kind of a civil war in the Ukrainian territory, that this is indeed Russia that is attacking and that is participating in this war. And of course, people in Europe, they are, of course, we required for some reason, in addition to that, also tragedies that are happening now in the territory of our country in order for the world to see even better what Russia is. I don't want to say what Putin is because, again, it is a collective Russia. It is the collective imperial aspiration that we're dealing with. But again, I don't hold a grudge against anybody because the countries now, they're helping us with weapons. They're helping us with our humanitarian needs. And of course, for their citizens, for people living far away in their countries, the questions of gas prices are, they hold them more dear, they're closer to them than what is going on in Ukraine anyway. But
we are now receiving tremendous helps again with weapons and humanitarian help, and I'm grateful to the countries and their citizens, especially Poland, especially Great Britain, US and Canada, of course. So let's talk about February the 24th. It's the big invasion. It's the moment, I think, when the world really gets it. I know that you've been invaded since 2014, and that Ukraine has been under a state of a kind of immense pressure from the Kremlin to obey from before. And so you've had a series of corrupt politicians, corrupt leaders, the Russian secret state interfering in your politics, in your society. But that this year, February the 24th, people in the West could clearly see what was happening. Where were you that day, and what was your reaction? Давайте поговоримо все-таки про 24 лютого. Я знаю, що українці знаходяться останні війни з 2014 року і весь час під значним тиском, і Росія зі своїми спецслужбами влазить і в українську політику. Було багато корумпованих українських політиків, і було багато втручань і такого тиску, щоб Україна підкорилася Росії. Це реальність українців, але 24 лютого – це все-таки та дата, коли світ нарешті зрозумів до кінця вже, що відбувається. Де ви знаходилися в цей день і як ви зреагували на те, що відбулося? Я знаходилася в Києві 24 лютого, причому це нагнітання почалося вже, зрозуміло, десь за тиждень чи два. Всі мої знайомі військові журналісти поїхали на Схід, бо думали, що звідти буде основний якийсь такий масований наступ. Мені здається, що ніхто не вірив в те, що відбудеться те, що відбулося. Всі думали, що просто в Донецькій, там, Луганській областях почнеться такий активний типу наступ. І тому, звісно, готувалися, і всі мої журналісти сиділи там знайомі. Було таке нерозуміння якоїсь ситуації в Києві, все дуже дивно, ніби як завмерло, тому що я в останні дні перед 24-м я встигла сходити на курси текмеда. Я є членкинею українського ПЕН. І вони проводили з чудовим Глібом Бітюковим нам якраз заняття з текмеду. Я сходила в кіно на фільм Олега Сенцова «Носоріг». І сходила в спортлайф в басейн. Причому спортлайф був вже порожній, сауни не працювали, все було якось так дуже апокаліптично виглядало. Але ще перед тим у нас був марш єдності, мітинг. Словом, якісь такі дуже дивні дні, наче як у вісні. І 24 лютого мій молодший син Роман, тому що старший живе під Києвом, він на цей момент був у себе вдома на гирлі Десни, там підірвали міст одразу ж, це там, де Київське море, дамба. А десь 4 чи 5 ранку Роман зайшов повністю одягнений в кімнату, сказав, вибачте, це цитата, я не буду запікувати, я скажу так, як він сказав. Він зайшов в кімнату і сказав: «Мать, вставай, по Борисполю хуярять балістичними ракетами». І каже, я пішов в військкомат. І я кажу: Рома, чекай, така спросона, кажу, добре, балістичні ракети, але нащо мені вставати? Я хочу спати. На що Рома сказав: мать, щоб тебе хоча б у вісні щоб ти хоча б не спала в цей момент. І пішов в військкомат. Я відкрила Фейсбук, толком навіть не пам'ятаю, що я там подивилася. І, чесно вам скажу, в мене був і потім тривав цей стан такого якогось прозорого фаталізму, що я така думаю, окей, і знову лягла спати. Потім вже там, коли прокинулась, вже там почалися якісь дії, там якісь зізвони і так далі. Але цей момент, він був якийсь такий абсолютний, ніби мені це не снилося просто. Well, the pressure has been building up for a couple of weeks, and everybody I know, all the war correspondents, they went to the east because truly nobody could have imagined that it would happen this scale. So everybody thought that there would be some escalation, some offensive on the eastern direction in Donetsk and Luhansk Oblast. So everybody was already there.
And I just spent these days coming up to the 24th doing different things. I took a tactical course on tactical medicine because I'm a member of a Ukrainian pen club, and it was wonderful. Gleb Bityukov, we had a training that the club organized. I went to the movies to see Oleg Sentsov's movie Nosorih. Rhinoceros. Rhino. Right. Then I went to swim in Sport Life in the swimming pool, and it was already empty. It was a little bit apocalyptic. So I had my swim. And on the 24th, my older son, he lives in the suburbs. He lives actually in the area that near the Kyiv Sea where the dam is and where the bridge was destroyed almost immediately. So he was at his place. But Roman, my younger son, at about 4 or 5 a.m., he came fully dressed into the room and he said, Mom, get up. They are fucking Kyiv with ballistic rockets. And I would be like, but ballistic rockets, fine, but why should I get up? What difference does it make? And he'd be like, well... Well, you know, so at least... Yeah, fuck that. He said, you know, so at least you don't get killed in your sleep so that you're awake, you know, when it happens. And he told me he was going to sign up for the army. He was going to the local office. And out he went. I actually did go to bed. I scrolled through the feed to see what was going on. I went back to bed. Of course, after that, in the afternoon, there were some actions, but the beginning itself, it was this half-conscious, drowsy state, as if I've dreamt it all. So I can't remember the first day, but the second day, I'd fallen asleep, and then I could hear some idiot, I was in a rented apartment, but some idiot upstairs was moving furniture around at 4 o'clock in the morning. And I'd forgotten that I was in Kyiv and I thought I was in London. And I was going to phone the council, the noise people who work for the council, to say, stop this idiot from moving the fucking furniture. And then I realized, no, I'm not in London, I'm in Kyiv. It's not furniture, it's Russian artillery. So I had the same kind of, what? Thing. Я не пам'ятаю перший день зовсім, пам'ятаю другий день, 4 ранку, якийсь ідіот згори, сусід, почав рухати меблі, і я не зрозумів, що я в Києві, я думав, що я в Лондоні, я збирався подзвонити службам, які там відповідають за попередження шуму, за ці стосунки між сусідами, і пожалітися їм, попросити їх, щоб цей ідіот перестав рухати меблі. Пройшов певний час, поки я зрозумів, що я не в Лондоні, я в Києві, і це не сусід рухає меблі, це російська артилерія. So what's the name of your second son? Roman. Sorry? What's his? Як звуть другого сина? Василь. The older son name is Василь. Okay, so when he said, I'm going to join the army, did you feel proud as a mother, or you worried for him? You're asking about... So I heard that her son was going to join the army straight away. When she heard that, when you heard that, were you proud, or were you afraid? Думаю, питання про Романа все-таки, можливо, тут... Чи пишалася, чи боялася більше, що син піде воювати? Ну, вперше обидва моїх сини мали всі шанси загинути прямо у мене на очах під час Майдану в ніч з 18 на 19, коли горіли профспілки. Після того мій старший син, будучи неповнолітнім, пішов на війну. І фактично там з короткою перервою весь цей час він воював. Але тут не можна говорити, ну звісно, що як людина, як громадянка там, країни, як українка, зрозуміла, що ну, це навіть не можна сказати пишаєшся, це просто нормально, це наша доля. Було би дивно, якби вони не зробили такий вибір.
Ось, але тут можна просто говорити про такі речі, як материнська інтуїція, тому що за старшого сина я, звісно, боялася і переживала. Я ніколи цього не показувала, ну, йому принаймні, от, тільки гордість. Ось. А в цей момент, коли Рома вже ввечері прийшов повністю, ну, зі зброєю, там все, просто прийшов там на пару хвилин сказати, що все, він йде там, що наступають на Київ і так далі, дуже просив нас виїжджати. Після того, як він пішов, у мене була, ну, просто справжня істерика. І це неконтрольовано, мені здавалося, що я його більше не побачу. Ну, власне, через кілька місяців його і вбили росіяни. Ось, але це не, ну як, це не усвідомлені такі речі, та? Тобто це не від інтелекту виходить. Well, first of all, both of my sons that could have been killed in front of my eyes back in 2014 on the night between February 18th and February 19th when the trade union building was burning because we were in Maidan together. And then my older son, Vasil, he, while still being underage, joined the battalions. He went to fight in the Eastern Front, and with short breaks for this entire time, he's been fighting there. And I can't say the word proud is right, because this is just something that it wouldn't have been weird if, as my sons and as citizens of their country, that I did not make this decision. But if for Vasil, I was, of course, worried. I tried not to show it, not to him at least, but I was, of course, worried about him. But when Roman, my younger son, on February 24th this year, he came back in the evening just to say goodbye in a couple of words, and he was leaving, and that there were Russian troops approaching Kiev. After he left, I had this kind of a hysterical, I broke down because I had the feeling that I wouldn't see him anymore. And actually, this is what happened. A couple months after that, the Russians killed him. So I went to his funeral, and it was one of the saddest and most melancholy days I can remember. And there were so many beautiful young people there, men and women, and I could sense the loss of a great man. And then we went, there were some speeches at the Maidan, and I remember seeing, it was a beautiful woman, and she walked past me, and her eyes were just streaming with tears. And I thought, my God, what has Putin done? But he was a great man, your son. He was an eco-warrior. Can you tell people who are watching about what he did to save the green space in Kyiv? Yeah? Я був на похороні. Це був один з днів, який запам'ятався мені найбільше, один з найсумніших днів за ці місяці. І я бачив там багато молодих чоловіків і жінок, і відчував, що сталася велика втрата, що загинула велика людина. І потім ми пішли на Майдан, і там були ще промови. І я пам'ятаю, я бачив, як ішла молода жінка, і в неї лилися сльози просто рікою. Тож дійсно відчувалося, що це велика втрата. Для тих, хто дивиться нас зараз за кордоном, чи могли би ви, будь ласка, розказати про Романа і про те, що він зробив? Ну, Рома насправді був унікальною людиною. Це можна окреслити одним словом, яке вміщає в себе все. І я думаю, буддисти мене зрозуміють, а хто не буддист, можуть погуглити. Він був справжнім бодхісаттвою. І він дуже багато робив всього для людей. Він об'єднав нашу громаду. Він наполягав на тому, що люди мусять формувати, об'єднуватися в громади на місцях.
і в такий спосіб вирішувати щоденно свою долю, тобто не самі брати в руки і робити якісь зрушення в країні. Він захищав рекреаційні зони, він захищав наш парк 40 гектарів, Протасів Яр, це древнє місце, історичне, дуже красиве, яке хотіли рейдери забудувати, навіть погрожували Роману катуваннями, вбивством і так далі. У нас тривали сутички фізичні з їхніми бандитами, у нас тривали суди, але врешті-решт і все це фактично трималося на Ромі. Тобто він був людиною такої сили, довкола якої просто об'єднувалося все. Найрізноманітніші люди з найрізноманітнішими поглядами, починаючи від якихось побутових проблем у нас в дворі, і закінчуючи такими глобальними проблемами, де він просто у всіх там можливих мітингах і акціях за впровадження судової реформи, за те, щоб усунуті були з Офісу президента всі ці істоти на кшталт Смірнова, Татарова і так далі. Тобто він дуже багато чим займався в Україні, він дійсно дуже багато зробив для Києва. Мало того, він настільки був різносторонньою людиною, якій вдавалося просто все, і який завжди міг порадити просто будь-що. Мені, наприклад, він завжди радив якесь кіно або музику, або якісь книжки. А в дворі він збирав молодь і читав їм «Холодний Яр» Горліса Горського, водив їх на якісь фільми. Якимось там пацанам-сиротам він купував знову ж таки в той «Спортлайф» абонементи, щоб вони ходили займалися спортом, а не страждали якоюсь фігньою. Тобто, щоб впорядковували наш простір, в якому ми живемо, не чекаючи, поки там якісь комунальні служби щось зроблять. Тобто, я навіть не знаю, можна настільки багато всього говорити, тому що це мій син, зрозуміло, але я усвідомлюю, наскільки він сильною, унікальною був особистістю і скільки ще всього він міг би зробити для Києва і для України. І, власне, це те, що робить Росія. І вона робить це століттями, десятиліттями. Вона вбиває наше майбутнє, не тільки теперішнє, а наше майбутнє. Вона вбиває унікальних людей. Подивіться, скільки у нас зараз на фронті художників, письменників, журналістів, політологів, істориків, вчителів, поетів, письменників. Тобто це цвіт нації, це люди, які творили би не тільки наші теперішні, вони вже багато чого створили, а й майбутнє на роки, на десятиліття вперед. Тобто оцей ґрунт, це те, що робить Росія, вона вбиває наше майбутнє. Roma was very good at bringing people together and to trying to persuade everyone that we should unite ourselves in local communities and solve our problems locally, work from the grassroots. And he also protected recreational areas. And one of the areas he worked on is Протасів Яр, 40 hectares of a beautiful park that the raiders, the big companies, they wanted to build things there, and he was fighting against them. He was threatened with torture, with being murdered, but he went on, and everybody united around him in this fight. It was really his best and distinct feature to unite people around himself, and in anything he managed to bring together people with very different opinions and to lead the fight, be it a street protest for promotion of the court reform or something else. He was always managing people who thought differently to bring them together for the general cause. And he was also very good at advising people
Actually, Buddhists would understand me here. If you're not Buddhist, you can Google, but I can just say that Roma was a real bodhisattva. And this is what I think of him. And he always kept giving good advice. You could ask him about most anything. For me, he recommended books and music and films. He advised people in the yard of our apartment building on their problems. And he also could give advice in other levels and other things. He helped the local orphans. He bought them those tickets to attend sport life so that they wouldn't just spend too much time outside. And this is, he read them Ukrainian literature, read them aloud. And this is the kind of a person that Roma was. And when I think about it, of course, he's my son and I can talk a lot about him and what he has achieved and what he's done. But when I think about it, this is exactly what Russia has been doing for centuries and for decades. They have been killing the best, the most prominent of the Ukrainian people. And if you think about how many artists, how many writers, musicians are now fighting in the front line, you can see that this is exactly what Russia has been doing and what it keeps doing. They are killing the people who have already created, but also in the future, they will be able, if they are alive, to create even more for the Ukrainian future. So this is what they are trying to do to unroot us. This may be a silly question, but he sounds like a saint. He must have been a little bit annoying from time to time as well. Це таке, може, трошки дурненьке, дивне питання, але звучить так, ніби Рома був святий, але ж бувало таке непевне, що він трохи там і засмучував, і дратував. Ну, коли якісь такі от яскраві люди помирають, то зрозуміло, що вони виглядають як святі. Хоча в цьому випадку зараз це стається невимушено, тому що я дійсно не можу просто навіть пригадати, щоб Рома мене чимось засмучував. У нас старший брат, він такий більш, ну, коротше, веселий хлопець, і з ним бували всякі такі, ну, суто, звичайні такі там проблеми. Я його могла там забирати з міліції, тому що він вв'язувався в якісь там двіжухи фанатські, оці футбольні, всі, ну, коли він ще був там неповнолітнім, це можна було таке там, типа, мать, я в мусарні, типу, забираю. Ось, ну, тобто він такий більш войовничий, і там в школі, наприклад, він дуже погано вчився, просто не хотів вчитися, і реально, хоча він страшенно розумний, але він от такий от проти системи, там проти всього, і звісно, що в суспільстві, в системі це там створювало мені проблеми, поки він не виріс і не став свої проблеми вирішувати сам. От, щодо Роми, ну, от чесно, я не можу навіть пригадати ні в дитинстві, ні потім, щоб він мене чимось засмутив. Не те, щоб він був прям святий якийсь, але ну, це дійсно це слово бодхісаттва, коли людина має природне чуття емпатії інших людей, відчуття, і такий розум, що ну, коли людина думає про інших, не про себе насамперед, і тоді, відповідно, вона розуміє, чим і як, і кого вона може засмутити, і ніколи такого не робить. Тобто, зрозуміло, в нього був такий досить вибуховий характер, насправді. От, і якщо вже це були якісь вороги, то там такий цинізм, і такий чорний гумор, і така жорсткість неслася, і там взагалі ніякого мармеладу не було. І пацани його, побратими на фронті, казали, що він насправді був дуже жорстким, вони його навіть боялися іноді. Ось. Але те, про що ви запитали, ну, чесно, такого не було. І я це кажу не тому, що я мама, і тому, що от він такий прям святий герой, ну, він дійсно унікальною особистістю був. When people this strong die, of course, there is a tendency to view them as saints, but honestly, I can't think of anything that in him that would have made me sad, either when he was a child or when he was older.
our older brother, my older son, he was feistier. He would get into typical boy trouble. He would call me from the police station and be like, "Mom, I'm with the coppers." He would get into all those fights with the football fans when he was still underage. He didn't really study well at all at school. He was smart, yes, but he was like anti-system. And of course, it did create problems for me as his mom. Before he grew up, because in this society this is not viewed very well. But this is my older son, and with Roman I really can't think of anything. He was very empathetic, and as a very empathetic person, when you see how your actions and words will make other people feel, if you see that it will upset them, you just don't do it. So I'm saying this again not because he is my son, but because of a kind of a person he was. And his brothers-in-arms told me later that they were actually quite afraid of him because when it came to enemies, he could be rather harsh and cynical, and there was a lot of black humor so involved there. So there was nothing soft about his attitude when it came to the enemies. But in general, he was just this very understanding and empathetic person. I interviewed somebody who had survived the Bataclan massacre in Paris. And the guy just said, listen, the only way I'm coping with this is through a black sense of humor. And I said to him, a black sense of humor is your shield. Is your shield. Like you're a knight of armor and you have a shield. Я колись інтерв'ював людину, яка пережила якісь жахливі події. Там теж йшлася мова про чорне почуття гумору, і я йому сказав, що якраз цей чорний гумор – це твій щит, він тебе захищає. And so, Ukraine's a democracy, and it's perfectly possible to be critical of Zelensky or people around Zelensky. I heard a story that the people behind the park who wanted to develop it were close to Holomoysky, who was close to Zelensky at that time. Is that story true? Україна – демократія, ми можемо критикувати президента Зеленського, його оточення. Я чув, що люди, які хотіли забудувати Протасів Яр, вони близькі до Коломойського, який на той час був близький до Зеленського. Чи це правда? Так, це Геннадій Корбан. Він дуже близький до Коломойського. Це фактично в Дніпрі оця вся бандитська тусівка. І заступник голови Офісу президента, ну, наскільки зараз я розумію, да, я ж правильно називаю, Андрій Смірнов. От, це колишній адвокат Корбана, теж близький до Коломойського і до Корбана. Це, власне, та людина, яка дала вказівку, щоб от після цього мітингу, коли розмалювали двері на Банковій, щоб Ромі теж вручили підозру. І це саме та людина, яка йому погрожувала от, знищенням і так далі. Ну, тобто так, єдине, що коли була зустріч з Зеленським, це були типу студенти Майдана на зустрічі з президентом, і серед них був Рома. Він тоді якраз переховувався від цих от бандитів, і він спитав у президента, сказав йому про цю ситуацію з Андрієм Смірновим. На що президент сказав, ну він вам погрожував вже ж до того, як він став заступником голови Офісу президента. Ну, власне, і все, і окей. Yes, this is true. Those people include Hennady Korban. He's very close to Kolomoisky. He's actually in that group of Dnipro bandits. And also Andrii Smirnov, who is Korban's former lawyer and, if I'm not mistaken, deputy head of the president's office. And he's actually the person who threatened Roman with the physical violence. And Is he still in the presidential office? Yes. And so there was a meeting, Zelensky with the students of Maidan. And Roma was among them. And this was the time when he was hiding from those threats. And it was actually Smirnov who insisted that the case is opened against Roma after that incident when they painted the doors of the president's office.
But anyway, during that meeting, Roma asked Zelensky about this, and he was like, "Well, the guy threatened you before he received this office, and he started working for me as a president, so that must be okay." That's not good. However, you ask this kind of question in Moscow, and you give that kind of answer in Moscow, you may die. Та менше з тим, якщо в Москві задати таке питання, якщо в Москві дати таку відповідь на таке питання, то можна і не вижити після цього. But these, the way I look at this, Svitlana, is these are stories for when the war is over. But for now, Zelensky has been a great voice for Ukraine. Well, what do you think? That's what I think. What do you think? Я так на це дивлюся, що до цих історій ми повернемося, коли війна закінчиться, але наразі в час війни Зеленський гарно представляє Україну. Ну, це моя думка, що я думаю, що ви думаєте з цього приводу? Дуже влучне слово «представляє», тому що, власне, на міжнародному рівні взагалі він виглядає цілком окей, в мене до нього там немає жодних питань. Наші внутрішні проблеми – це наші внутрішні проблеми, які не стосуються того, про що ми зараз говорили, це там інші речі. Але я вважаю, що весь той успіх і вся та переможна хода, яка зараз відбувається, це, власне, заслуга наших Збройних сил, заслуга нашого народу і, зокрема, Валерія Залужного. He is my hero. I used the word represent to explain the voice of Ukraine means, and Svitlana says that the word represent is very good here because that's what he does at the international level. He looks well, and nothing bad I can tell about how he represents Ukraine with the internationals. Of course, our internal stories, internal problems is something else, and we indeed will come back to them, but it has nothing to do with what's happening now. But I also think that he's able to do this because of the heroism and bravery and actions of our armed forces, of the people of Ukraine, and also Valery Zaluzhny, the commander-in-chief. He's my hero. One of my old Ukrainian friends says, Zelensky's shit, but he's our shit. Мій старий український друг каже, Зеленський гівно, але наше гівно. It's a very Ukrainian way to look at things, yes. Shezhad, Nesmishny. Let's dream that the war is over. How do you want to see Putin's dead in a box, Russia's collapsing, the Chinese invade Siberia, whatever. I think Russia is going to lose this war. Let's presume Russia is going to lose this war. What is your hope? What's your dream for Ukraine after you've won the war? Давайте помріємо, уявимо, що війна закінчилася. Ну, приміром, Путін мертвий, Росія розпалася, там Китай вторгся, будь-яке ваше бачення закінчення війни. Я думаю, що війна закінчиться перемогою України. Давайте сподіватися, що вона закінчиться перемогою України. Яке ваше бачення для майбутнього України після війни? Ну, насправді, ми ж з вами реалісти, напевно, ми прекрасно розуміємо, який це страшний і важкий і трагічний шлях. Ми бачимо, що зараз відбувається на деокупованих територіях. Тепер уявіть собі, що це половину країни треба просто піднімати з руїн, розкопувати, ексгумувати всі ці там братські могили. Зруйнована економіка, зруйнована інфраструктура. Ну, тобто, зрозуміло, що шлях буде важкий. Єдине, що надихає те, що ми бачимо по Бучі, по Ірпіню, наскільки швидко українці самовідновлюються, наскільки у нас є здатність швидко знову відновлювати наш простір. Тому я би просто так сказала би, що я би дуже хотіла,
дійсно, справді, фізично, не метафорично, оцю гігантську велетенську стіну на кордоні з Рашкою, щільну, величезну, з ровом, з струмом, я не знаю, там гаубицями, кулеметами, просто щоб жоден кацап, ні хороший, ні поганий, ні ліберальний, ні там ще яких, ні їхні діти, ні їхні онуки, якщо вони у них будуть, сподіваюся, що ні, от просто не пролізли би на цю територію ніколи. І щоб тут був карантин від всього російського просто, ну, як мінімум, там, на 100-150 років, поки остаточно наша нація не відновиться і не переживе цю травму, і ми не вкорінимося як нормальна, здорова, процвітаюча країна. І ну, не подолаємо всі ці наслідки фізичні, тому що це дуже довго нам доведеться це розгрібати. А те, що ми переможемо, це однозначно. Я вважаю, що ми вже перемогли. Well, you and I must both be realists, so we see that this is a very hard and difficult and tragic road that we are taking. We see in the deoccupied territories that there is complete destruction. And now imagine this is half of the territory of the country that will need to be reconstructed, built back from the ashes. All of these mass graves, all of these bodies that will need to be exhumated. And the only thing that makes me a little bit optimistic about this is if we look at Bucha and Irpin now, we see how quickly Ukrainians self-renovate and how quickly they bounce back. The only thing I would probably wish for, really not metaphorically, but quite physically, is a huge, tall, thick wall on the border with Russia, with crocodiles in the pit, with electricity on top, so that not one Russian person, no good Russians, no liberal Russians would be able to get into the country, and not their children, not their grandchildren, if they have them. I hope they don't. But I do think that Ukraine needs to be quarantined from everything Russian for like 100 or 150 years to be able to establish ourselves completely as a flourishing nation of its own, without any kind of this influence. And regarding the victory, I'm absolutely sure that Ukraine will win this war, and I actually think we have already. You're right about the victory. You're right about the victory. Where were you when you heard about the Kerch Bridge being smashed? What was your reaction? Добра думка стосовно перемоги, та абсолютно. А де були ви, коли почули про Керченський міст, і як відреагували? Як завжди в ліжку. In bed as always. In bed as always. От, I'm feeling festive. During all day. Я просто цілий день зрозуміла, що я не могла, в мене була купа справ, але я не могла вилізти з телефону і дивилася на всі ці меми безкінечні, на це відео можна дивитись просто безкінечно. От, і це реально таке велике щастя. Ми всі про це мріяли, тому що це дуже символічна, дуже знакова така штука, це не просто стратегічно там важливий якийсь об'єкт, та не просто ми їм там щось вразили, тобто окрім того, що він має військове і стратегічне значення, це особистий проєкт Путіна. От, і йому на день народження, я вважаю, це просто, от вони страшенно люблять всяку символічність, та, вони страшенно люблять там вбивати на нас там на наші релігійні свята, наприклад, чи там щось там на День Незалежності нам влаштовувати. От, виявилося, що ми чудово вміємо діяти симетрично і теж там цей символізм застосовувати, тому це просто супер. Я цілий день всюди, де я була, я періодично відкривала Фейсбук і дивилася якісь нові меми і ржала з них. Well, I was feeling festive all day. I had a lot to do, but I couldn't just get out of my phone or Facebook reading all these hundreds of memes. It's a very good thing for us because it's not
only a military and strategic object, of course it is, but it's Putin's personal project. And to hit it on his birthday, you know, Russians are very good at attacking us on our religious holidays or the Independence Day. They are known for this symbolic connection to the dates, and it's good to know that we can also give a symmetrical response now. And for Putin's birthday, get it over with his bridge. So wherever I was that day, whatever I was doing, I couldn't help open Facebook once in a while and read some new memes and just laugh about it. But going back to your response to the earlier question, I did Russian at school, and I'm fascinated by Russia, and I met, for example, Anna Politkovskaya and Natasha Restorova and Boris Nemtsov in order: poison, then shot. And Anna warned Russian people that what Putin was doing was putting in process the zombification of Russia by degrading and corroding news, so that Russians are fed a diet of a dark fantasy rather than any kind of truth about the world. And this is incredibly grim. But part of me is an optimist, or rather I am an optimist, and I believe that there is another Russia possible. But then I look at the images coming from Iran right now, and those people too have been suffering for decades of a kind of monstrous tyranny, and yet the young women of Iran are really going for it in a way that the Russian opposition isn't. So who's right, me or you? Але повертаючись до вашої відповіді на попереднє питання, я вчив російську в школі, я в цілому завжди був захоплений Росією, і я знав особисто і Анну Політковську, і Наталію Стемірову, Бориса Немцова, які були застрелені за їхню позицію. Політковська попереджала про те, що Путін робить з Росією, вона попереджала про цю зомбіфікацію населення. І зараз дійсно про війну розповідається не те, що відповідає реальності, а якісь такі дуже темні фантазії, дуже такі казки. І я в цілому вірю в існування іншої Росії, в тому, що це є можливим. Але хто тут правий? Я або ви? Ну, будь-який там російський ліберал, да, раніше казали, ламається на українському питанні, потім казали, ламається на питанні ще й Крим. От тепер, наскільки я це бачу, вони ламаються на питанні cancel culture, ось, і вони намагаються абсолютно вампірично виїхати на нас як нещасні жертви, які теж постраждали від режиму. Чесно вам скажу, я не хочу розбиратися, хто у них там хороший, хто у них там поганий. У них все суспільство взагалом абсолютно шовіністично імперське, і хороші, і погані, і інтелектуали, і хто завгодно. Вони все одно зверхньо ставляться і завжди ставилися до України і українців, і це завжди відчутно в особистому спілкуванні. От, і ну, мені реально... В мене є свої проблеми. Я не хочу розбиратися, хто у них там хороший, хто у них поганий. Вони довели свою країну до такого стану. Вони тепер полізли до нас, і вони тепер ще хочуть виявитися якимись такими нещасними жертвами, яких от через нас там кенселять у всьому світі і так далі. Ребята, розбирайтесь зі своїми проблемами самі. Абсолютно спокійно можна прожити без вашого балета, без ваших матрьошек, без ваших толстоєвських і цієї абсолютно вторинної фігні. У них абсолютно вторинна культура, в яку вони просто вкладають своє бабло, оце нафтобабло, і напарюють всьому світу. Вони, крім КГБ, нічого в цьому світі не створили правильного. Вибачте. Well, we have a saying in Ukraine that every Russian liberal
breaks. We used to have it. Every Russian liberal breaks on a Ukrainian question. Then we said every Russian liberal breaks shows their true colors on a question whose Crimea is. And now we can say that they show their true colors when it comes to cancel culture. Because what they're now trying to do, even the Russian liberals, they are trying to pose as these victims, horrible victims of the regime, absolutely vampirically, posing as victims alone with us. And they are actually the ones who brought their country to where it is now. Their country, they came to our country, Russia came to our country, and now they are trying to say that, you know, they're treated poorly, they're being cancelled, they cannot go to the other countries, you know, of the world without being cancelled, and that they are the victims. But for me, actually, I don't want to spend my time and energy trying to distinguish between good Russians and bad Russians, who is the good liberal there, who is not. I have my problems to work on. You can always feel in personal communication, all people in Russia, it's the way that they've been brought up. They are very chauvinistic and imperialistic thinking they have. And they've always looked down on Ukraine. It's always been like this, and you can feel this when you talk to them. But actually, yeah, guys, you know, the world can survive without your ballet, without your matryoshkas, without your Tolstoyevskys, and without all of these things that are very secondary. Russia doesn't have a great culture. They just invest a lot of money in it to promote it all around the world. And the world can truly live without it. Right, okay, understood. I think... Поняв. We've got to wrap this up, but I'm going to make one observation, which is, as far as Russia is concerned, because of what they've done, they cannot look down on Ukraine. Instead, not just Russia, but the whole world looks up to Ukraine. Thank you very much. Маємо вже завершувати цю панель, але наостанок я хочу зробити одне спостереження. Росіяни через те, що вони зробили, вони не можуть більше зверхньо дивитися на українців, на Україну. Натомість весь світ має дивитися на українців знизу вгору з повагою. Thank you. За 10 хвилин ми повернемося. 1-1. Друзі, ми продовжуємо, і наш наступний гість рубрики «Історії війни» американський мешканець Києва, підприємець, який став журналістом та збирає військові злочини на Сході. Він ще про себе говорить, що він фахівець з лади, заспокоювач дітей з 4 дітьми і поганий батько. Guys, we continue with our war stories, and our next guest is American resident of Kyiv, entrepreneur turned war crimes journalist who is now covering the East war zones, and he also calls himself a LADA specialist, child whisperer with 4 kids, and also a bad papa. Brent Reynolds. Brent Reynolds. Exactly. Brent Reynolds. Ukrainian name is keep it close. Is it on? Yes, yes it is. It's working. Speak close. Hi, Brent. Good morning. It's a kind of very lazy morning here in Kyiv, but very sunny and beautiful, and location is gorgeous. How are you, Brent? I'm doing very well. The 3rd day of sunshine. Great. It was so lucky that we have this kind of Indian. Sorry, we have some technical issues. We might have Brent's mic off.
На українську так. We'll have some dialect, then there will be Brent's war story and the interpretation. Okay. Is that working now? Yeah. Тож, So доброго very ранку. nice- Та, Very чу- nice to be in Kiev for the third day of sunshine straight. I think the heavens are shining on us temporarily. Дуже радий, що у нас тут третій день підряд сонце. Я думаю, що з раю на нас сонячні промені зійшли тимчасово. Brent, so you have been living in Kyiv for a long time. You've done a lot here. I witnessed literally a lot of things, and we all are so keen to listen to your war story right now. Okay, that sounds fine. And if there's any questions, just raise a hand or throw something up near the stage and we'll address those. But I'll go back to December 2021. I think I want to lay the groundwork. I was in Washington, D.C. I'm from Virginia originally, 20 kilometers from D.C. And I was pushing the U.S. senators from Virginia, Senator Kaine and Senator Warner, to start acting instead of reacting to Putin and to put American troops into Poland and heavy artillery, pre-stage some military gear, equipment, and soldiers to show Putin that we're quite serious and we're not going to let him take Ukraine, because I thought if he takes Ukraine, then he'll have 200,000 soldiers doing training exercises next on the Polish border. Давайте повернемося на початок моєї історії про війну. Повернемося до грудня 2021 року. Я тоді перебував в Вашингтоні, Ді-Сі. Я взагалі з Вірджинії, 20 кілометрів від Вашингтону, Ді-Сі. І я тоді намагався переконати американських сенаторів, щоб вони почали діяти, а не реагувати на те, що робить Путін. І щоб вони почали забезпечувати Україну зброєю і також військовими. Тому що якщо Путін захопить Україну, то наступна річ, яка відбудеться, то на польському кордоні, на кордоні НАТО буде стояти 200 тисяч так званих військових Росії, які приїхали на тренування, а не на кордоні з Україною. And so from my perspective, it was interesting because Putin is a Soviet KGB guy, and those guys only understand force. And you don't negotiate, and you don't wait for them to act and react like Biden and the Americans did. And I think that was a mistake. Now it's upsetting that they're slow walking heavy artillery and equipment because they're still scared of provoking Putin. Путін кадебіст, і ці люди розуміють тільки мову сили, з ними не можна вести переговори, з ними не можна про щось домовлятися, і не можна з ними взаємодіяти таким чином, що реагувати на їхні дії. Потрібно діяти першими, а не реагувати, як це зробив Байден. І я стосовно цієї початкової реакції засмучений, також я засмучений, що зараз дуже повільно важка артилерія дістається до України, тому що американський уряд все ще боїться якось дражнити Путіна. So it's interesting because obviously you can see that I did not succeed in my efforts to sway my U.S. senators or the Biden administration, but they are sending us heavy artillery equipment, all sorts of supplies. It's coming in slowly. But my thoughts was if you have a junkyard dog in the backyard eating up the kids, you don't try to de-escalate or conflict resolution, you shoot the dog. And that's our option in Ukraine. We shoot the dog or we let him in the backyard. And I think the Ukrainians have spoken quite clearly that they want to shoot the dog with whatever equipment and help they can get from the West. And the faster we defeat Putin and the Soviets, the quicker everything is going to get better and we can start rebuilding. Exactly, thank you. I want to clap, but my hands are busy. This is great. Thank you. І, наскільки ви можете зрозуміти, мені не вдалося переконати своїх сенаторів. Однак зараз уже Америка надсилає важку артилерію до України дуже повільно, але все-таки надсилає. Ну і тут напрошується така аналогія з тим, що якщо у вас у задньому дворі собака їсть дітей, то ви не будете чекати на деескалацію, ви просто пристрелите собаку. Я думаю, що українці висловилися з цього приводу досить чітко, що вони бажають пристрелити собаку, і їм потрібна будь-яка зброя для цього. So fast forward to January, February of this year, and I was 100% certain the Russians were coming.
Not sure why the expert military analysts from England, Germany, America, etc., missed the fact that they were either coming or that the Ukrainians were going to defeat them. To me, it seemed obvious. There was no way 200,000 Russian soldiers were going to ever defeat the Ukrainians. And yet, as far as I can tell, nobody predicted that except one Bulgarian guy who predicted it with lucid evidence and thoughts. And I still hope to meet that guy someday, because I was sitting in Kiev thinking, we're going to defeat them, but it's going to be really bloody. Ну і якщо ми перейдемо вже до січня, до лютого цього року, то було очевидно насправді те, що станеться. Для мене є подивом, що цього не бачили британські, американські військові експерти. І також, з іншого боку, я розумію, що не може бути такого, щоб навіть якихось там 200 тисяч російських солдатів перемогли українців. Я розумію, що українці переможуть, і ніхто цього також не передбачав, не пророкував, окрім однієї людини в Болгарії. Я хочу з цією людиною колись побачитися, але це були такі напівпророчі якісь такі слова. Але для мене є абсолютно зрозумілим, що Україна переможе. So the war starts February 24th. We hear artillery. We start hearing Kalashnikov battles, very short battles, 1 or 2 minutes. Obviously, the Russians have some diversion units inside the city of Kiev. And the Russians stream down from Belarus at a pretty rapid pace. There's allegations they have a 20 or 40 kilometer long line of equipment and supplies streaming in towards Kiev. And obviously, they get to Irpin, Bucha, Brovary fairly quickly within the first week or two of the war. That was an unhappy surprise. Ну і 24 лютого починається артилерійський обстріл. Також ми чуємо черги з Калашнікових. Очевидно, що росіяни диверсійні групи в Києві, всередині міста. І також є чутки, що колона російської техніки довжиною чи 20, чи 40 кілометрів, вона рухається з Білорусі. І, відповідно, дуже швидко за перші пару тижнів росіяни дістаються до Ірпеня, до Бучі, до Броварів. So what was interesting also was, at first, the first couple of days, not much movement inside Kyiv or preparations, it seemed like. But within a few days, within a week of the war starting, I think every village, every town, every city was fortified, had checkpoints. I was out in the countryside, some hick 60, 70-year-old farmers with their hoes and their scythes had built up this little tiny dirt road checkpoint or fortified it. And I looked at that dirt road going to the middle of the countryside, and I thought, no Russian tank, nobody's going to go down that dirt road for any reason ever. But they were serious, and they fortified every single freaking village and town and city like that. And my heart just beat happy and warm when I saw it. Перші кілька днів, здається, не відбувалося якихось таких дій, фортифікації не будувалися, але вже за дуже короткий час в усіх містах, містечках, селах України були збудовані блокпости і були збудовані певні фортифікації. І я був тоді в сільській місцевості, я пам'ятаю, як я бачу цих селян, яким 60-70, і вони збудували фактично з багнюки оцей блокпост. І я дивлюся на цю дорогу, і я думаю, що жоден російський танк ніколи не думатиме про те, щоб проїхати цією дорогою, але я був дуже радий, дуже щасливий бачити, тому що там також є блокпост, тому що вони дуже серйозні були в тому, що вони робили. So, meanwhile, back in Virginia in the U.S., my mother and father are telling me, get out, get out, get out. 2 of my kids are saying, get out, Papa, 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 get out. 2 of my kids are saying, what are you going to do? And my oldest boy said, what's your escape plan? What if the Russians get in the city and they actually take the city? What's your escape plan? And I said, I'm going to bike to Poland. He's like, Poland? You've got to bike to Moldova. It's a lot closer. So my kid sends me a map of Ukraine with the route how to bike to Moldova.
I figured it would take 2 or 3 days to bike to Moldova. So I had an escape plan now, so I was pretty comfortable. Ну, і, власне, все це відбувається. Мої батьки в Вірджинії мені кажуть, виїжджай, виїжджай. Двоє моїх дітей теж кажуть мені, виїжджай, виїжджай. А інші двоє питають, а що ти будеш робити, який в тебе взагалі план? І якщо от росіяни дійсно захоплять місто, що ти будеш робити? І я сказав, що я тоді поїду велосипедом до Польщі. І мій син каже, ти що, до Польщі ближче їхати до Молдови? І таким чином вони зробили мені карту, прислали мені карту, і в мене був такий план втечі з Києва на велосипеді. Доїхати до Молдови на велосипеді зайняло би 2-3 дні. Але в мене був такий досить для мене комфортний план на випадок захоплення міста. So I'll come back to the escape plan in the bike bag later. But meanwhile, in Kyiv, cars are streaming out. There's multi-kilometer long lines to get out or to get in because there's checkpoints now. I'm on bicycle, so I have a VIP pass. I go to the front of the checkpoint and bike through, and everybody kind of looks at you like, the poor guy on a bike, he can't even afford a car. So I could go to Hostomel, I could go to Irpin, I could go to Bucha, I could go out towards Brovary. I think it's Vyshgorod in the north. I could bike out there, I could see what's going on. It was a very interesting time. They continued to fortify the city. Pillboxes went up. It was very interesting to watch the Ukrainians work. They would bring in these slabs of concrete, stack them into a square so they couldn't get hit by artillery or machine gun. And then they'd ask the soldiers, do you want an oval cutout for your machine gun, exit point? Or do you want a triangle? Or do you want a, rectangle? And all the soldiers kind of customized these pillboxes. And even some people came and painted some of them. That Ukrainian artistic thing going on that we all know and love. Hold on a sec. I'm so sorry, we have a really nice thing here. Apart from being an interpreter and organizer, I am a security chef and I got a message here. Hold on a sec. This is really funny. I think it will be in the history. На зв'язку пустіть людину, яка тут є, бо я на сцені говорю. Просто пустіть і спитайте, хто вона. Дякую. And we continue our nice show. За кілька днів уже з київські траси на виїзд з Києва були переповнені, було багато машин, і також блокпости сповільнювали весь цей процес, але я ж був на велосипеді. І на велосипеді я просто міг об'їжджати наперед черги, проходити через блокпости. Всі ці люди дивилися на мене, що бідний чоловік, в нього навіть немає грошей на машину. Але оскільки я був на велосипеді, я був мобільний, я міг їздити до Гостомеля, до Ірпеня, до Бучі, до Броварів, також до Вишгорода. І я міг дивитися, що там відбувається. Було цікаво дуже в ці дні, тому що українці будували захисні споруди, і оці бетонні блоки вони встановлювали таким чином, щоб захиститися від стрілянини, і робили також отвори для того, щоб солдати з блокпостів могли стріляти. І будівельники питали в солдатів, вони хочуть там собі отвір прямокутний, чи якийсь кругленький, чи якийсь трикутний, тобто вони могли вибирати, таким чином кастомізувати свої блокпости. Ну і оскільки це Україна, то також деякі з цих бетонних конструкцій розмальовували в традиційному українському стилі. So as the Ukrainians are customizing their city pillboxes and checkpoints, and I'm biking around the city taking pictures of Russian war crimes and going outside the city, I'm also noticing they're bringing in tank traps, which sounds odd, but I was thrilled to see the movement quickly to defend the entire city. I'm sitting at home with actually an old Russian knife about this long, and there's an old American joke about you don't take a knife to a gunfight, and I'm thinking, I need to get a Kalashnikov or something. I can't just sit here with a knife. And I felt certain, I'd say in the first 5 or 6 days of the war, that the Russians were going to get inside the city. In my mind, I felt sure they're going to get inside the city with tanks and soldiers. But I also knew if they get inside this city, they're never leaving the city because they're going to get stuck. All the side streets, all the streets, all the buildings. I'm on a 4th floor apartment on Pushkinska. It's a perfect spot to wait for a Soviet tank. And then you throw a Bandera smoothie and you go to the 5th floor. And you throw another one and you go to the 3rd floor. And I scouted out all my apartments. I had an axe so I could get into apartments that people had abandoned.
I even tried to climb up to the very top of the building at one point to foolishly spot to see if it was a place that I could spot potential Soviets coming in to signal the soldiers, not realizing that our anti-sniper guys might take me for the wrong guy. Luckily, the old iron ladder attached to the building had detached from the building and rusted. So when I started climbing up to the first, second floor, it was wobbling so much, I experienced one of the few moments of fear of the war and climbed back down. І таким чином місто продовжували укріплювати. В перші 5-6 днів цей процес відбувався. Я таки був впевнений, що росіяни з танками зайдуть до міста, але також водночас я був впевнений, що якщо вони зайдуть до цього міста, вони ніколи з нього більше не вийдуть, вони просто в ньому залишаться. Тому що Київ з його вуличками, з його провулками, і всюди є оці протитанкові їжаки, і всюди є люди, які готові їх зустріти. Я сам живу на 4-му поверсі на Пушкінській, і дуже зручне місце для того, щоб зустріти там радянського танка, тому що зі свого 4-го поверха я кидаю в Бандерівській смузі, потім піднімаюсь на 5-й, кидаю його звідти, потім спускаюся на 3-й, кидаю його звідти також. У мене була сокира для того, щоб потрапляти в квартири людей, які виїхали. Я думав ці перші дні, що варто було би собі здобути Калашнікова також, тому що в мене був тільки великий ніж, а ми в Америці кажемо, що ти не приходиш з ножем на перестрілку. Але я підготував коктейлі, я підготував сокиру, я також намагався дістатися до даху, щоб зрозуміти, чи можу я там сидіти і спостерігати за рухами, про які я потім можу розказувати військовим. Це була не дуже хороша ідея, тому що я не подумав про те, що наші, які працюють проти снайперів, можуть прийняти мене не за того. Але також, коли я почав підніматися на дах, то стара драбина, вона настільки була вже ржава, що вона почала від'єднуватися від стіни. І таким чином я доліз до 2-го поверху, спустився назад. Це насправді був один з таких моментів найбільшого страху цієї війни для мене. Brent, you are not alone. And you do really go into a gunfight with a knife. Because here is a Ukrainian woman who prepared her axe on the day 12th of the full-scale invasion. On 7th of March, I prepared my very beautiful axe with the red handle. It looked really sexy. I filmed the video singing a Ukrainian national song, Hutsulka Ksenia, many people know it. And I tweeted it. And I also said, there are rumors that Russians are going to enter the city tonight. But if they enter, it won't be for long. Because I have this axe. And I'll defend myself. And we will set up a fire, and that's it. That will be the end. And also, I was preparing a lot of different sprays. The sprays you use in building, the toxic sprays, the paints, anything I could spray into their eyes, just to protect myself. Because I was living alone in my flat in Kyiv, and I decided I'm not giving up my flat. Never, ever. Only after my death. So you're not alone. And I also posted big post on Facebook for all the people and girls. And I asked girls, those who live alone or who have got nobody to protect you and your children, what are your means of protection? And I listed mine. And I did it in both languages, in Ukrainian and English. And girls were so happy to have such strong women. And they added their items to my list. And that was really beautiful, grimly beautiful. Насправді з ножем приходять на перестрілку, тому що в мене була сокира. Коли були чутки, що росіяни зайдуть в місто, я підготувала свою сокиру з червоною ручкою, зробила пост на Твіттері, зробила селфі-відео про це. Сокира і також аерозолі і токсичні, які для захисту використовуються, аерозолі з фарбою, будь-що, що в мене було. І також я тоді жила одна, і тому думала, що я маю захиститися будь-яким способом. Я свою квартиру не віддам, тільки через мій труп, якби це може відбутися. Написала на Твіттері свій список засобів для самозахисту для інших жінок, які живуть одні, які мають захищати там себе і дітей. І всі були дуже раді з того, що в Україні такі сильні жінки. Коментаторки додавали свої якісь варіанти до мого списку. Ну і цей список розповсюджувався 2 мовами, українською та англійською. So you can see from my early stories why I thought the Russians might be able to get into the city, but they would never leave alive. Because every man and woman and probably child that was left here were going to fight these guys. And there was no possibility they were going to win.
I think my favorite early days in the war, and remember I have a very war zone sense of humor. So 50% of what I talk about is usually jokes. But my very favorite day of the early war was my block got Bandera smoothies. We call them Molotov cocktail. And I thought, fuck yes, we've got weapons now. So we don't have to worry about Soviet tanks and we can actually fight. And I knew if the war started in the city, somebody's going to get shot and there's going to be free Kalashnikov everywhere. So I just need to get in the street and grab a Kalashnikov and I have a weapon. So I just have to be patient. You know, Mama always taught you to be patient. Ну, тому ви бачите, тепер розумієте, чому я також думав, що якщо росіяни і війдуть у місто, вони з нього живими не вийдуть. Тому що абсолютно всі, хто тут знаходиться, чоловіки, жінки, напевно, навіть діти, вони будуть битися проти них. І моє почуття гумору, воно таке, як воно буває, там, де відбувається війна, досить темне. Але я думав, коли на нашій вулиці ми заготували бандерівські смузі, які там називаємо коктейлі Молотова, я подумав, що клас, у нас є зброя, і хай тільки радянський танк сюди приїде. І знову ж таки я розумів, що якщо військові в'їдуть у місто, то когось із них застрелять, і тоді безкоштовні калашникови будуть просто валятися на вулиці, і можна буде взяти один собі. Тож я був досить щасливий з цього. So there's kind of a funny sequence of events, or at least funny in the bad papa mindset. So my parents are telling me get out. My two kids are telling me get out. My two other kids are kind of supportive and think it's cool what I'm doing. I get a call from London, the International Bar Association. They ask if I'm going to stay. Mark Ellis is their president. They ask if I'm going to stay. I said, of course I'm staying. Well, will you organize our team on the ground taking photographs of Russian war crimes? Sure, I'd be happy to do that. So, you know, now I've got a new job. I was a hat maker, an outerwear maker. I sold films in China for 15 years. And now I'm a journalist, if I can say that in a loose sense of the word. And you better... Тож така досить дивна ситуація. Мої батьки кажуть мені виїжджай, двоє моїх дітей кажуть мені виїжджай, а двоє дітей, вони певним чином підтримують те, що я залишаюся, спостерігають за цим з цікавістю. І мені дзвонять з Лондона, з Міжнародної юридичної асоціації, питають мене, чи я залишаюся в місті, чи виїжджаю. Я відповідаю їм, що я збираюся залишитися, і тоді вони питають, чи міг би я допомогти організувати роботу їхньої команди на місці з документації воєнних злочинів. Тож таким чином в мене з'явилася нова професія. Я тепер ще й журналіст, якщо можна казати це в цьому контексті, але в мене було багато різних життєвих досвідів в різних країнах світу, і це тепер один також з них. So now we go back to my favorite subject, Kalashnikov. So I heard the National Police Building was handing out Kalashnikovs to thousands of Ukrainians to join the territorial defense forces or to have to defend Kyiv. So I went up there one day and stood in line for 7 hours, and in front of me was the CEO of an IT company, obviously a rich guy, 40 years old, married, from Kyiv, and he's standing in front of me waiting to get a Kalashnikov to potentially go to the front lines to defend Kyiv. Now, remember, in the first week or two, I think most of us, or at least I thought, the Russians are getting in the city. That's okay. They can get in the city, and then we're going to chew them up here, and then we'll be done. But it's not going to be pretty, and we want a Kalashnikov. So I stood in line for 7 hours. We didn't have food. We didn't have water. Nobody complained. We had no seats. Nobody complained. And I thought, standing in line, imagine the CEO of an IT company in Silicon Valley, California, standing in line to get a Kalashnikov, to leave his family, to go to the front lines, to potentially die, to defend his country. And I just couldn't imagine that happening in California, but I knew it could happen in Kyiv.
Повертаючись до моєї улюбленої теми, до Калашнікових, знову ж таки, в перші пару тижнів ми думали, що росіяни зайдуть до міста. Зайдуть, ми їх там перемелимо, вони там залишаться, але для цього нам потрібна зброя. І Національна поліція тоді видавала тисячі Калашнікових тим, хто хотів приєднатися до територіальної оборони, і я пішов туди постояти в черзі. Я стояв у черзі 7 годин. Переді мною стояв голова IT-компанії. Чоловіку було близько 40, він був одружений, він збирався залишити свою сім'ю. Вочевидь, чоловік цей був не бідний, і він збирався залишити свою сім'ю для того, щоб піти на фронт і там захищати своє місто. Я тоді подумав, 7 годин в черзі, без води, без їжі, без стільців, ніхто з нас не жалівся. І я спробував уявити собі ту ситуацію в Каліфорнії, що голова IT-компанії в Кремнієвій долині стоїть в черзі за Калашниковим для того, щоб піти стріляти і захищати своє місто. Так от в Каліфорнії ця ситуація була б неможливою, але я знаю, що вона є можливою в Києві. So I don't really know what I was thinking at that time. Probably reacting more emotionally than logically. But they didn't give us a Kalashnikov that day. The Ukrainians were going up to the Belarus border to negotiate with the Russians, and I think the Ukrainian government said, hold the distribution, just stop it for today. And so the next day I biked out. The CEO texted me the next day and said, I heard they're giving Kalashnikovs out here. So I biked off towards Svitlana and stood in line. And interestingly, this is kind of like Soviet old style stuff. You have to write a letter with your name, address, and phone number why you want a Kalashnikov. And so all the Ukrainian guys were writing this long letter. And I thought, okay, my name, my address, my phone number, my passport number, why I want a Kalashnikov. I want to kill Russians. And I handed in. And I still didn't get a Kalashnikov. В той день нам Калашнікових не видали, тому що українці саме збиралися до кордону з Білоруссю для того, щоб там проводити переговори. І я думаю, що уряд просто попросив зупинити роздачу на той день. На наступний день мені написав голова IT-компанії і сказав, я чую, що є нова точка видачі, тож я сів на велосипед, приїхав до Святошина. І там цікава річ відбувалася, така трошки в радянському стилі. Всі писали мотиваційний лист, чому їм потрібен Калашніков, вказували своє ім'я, адресу, інші дані і писали, чому їм потрібна зброя. Тож я подумав, окей, написав теж своє ім'я, адресу, номер паспорта. І відповідаючи на питання, чому мені потрібен Калашніков, я сказав, я хочу вбивати русських. So that's just the beginning. So I'm part Irish, so I'm either stubborn or stupid or both. So the next day I get on my bicycle, 45-year-old steel race bike that I used in China for a year and a half to compete in triathlons. And I beat all the Chinese on it, and they would come around at the start and look at my bike in the bike rack and, oh, wei shema, oh, wow, what is it? It's so old. And, it was just a solid bike, and it never goes wrong, and it's extremely good on downhills. Plus, it's faster than a Soviet tank, so that's exceptionally helpful. So I bike out to Hostomel, to the front lines near where the Russians and the Ukrainians meet, hoping I can talk to a commander, because they have Kalashnikov at the front lines and ammunition. So I bike all the way out there. It's a very spooky day. The road all the way out is deserted. It's quiet. There's guys on either side of the road in the woods and some foxholes dug, but you can't hardly see anything. And I can't figure out, are those Russian guys or Ukrainian guys? Plus, I look like civilian or a stupid guy biking down the road, not too much of a threat with his hidden knife in his backpack. And I get out to Hostomel area, to the last checkpoint, and these young soldiers start talking to me. Interestingly, almost every checkpoint I went through, young soldiers, smart guys, well-educated, well-spoken, very polite, not too aggressive, although in the first week or two of the war, everybody was jittery. So I get out to the last checkpoint, and they call in the old Russian commanders to talk to me. Ukrainian commanders. Don't check my intelligence background. Or lack of.
Я в той день Калашніков знову не отримав, але я наполовину ірландець, тому я або впертий, або дурний, або одночасно і впертий, і дурний. І на наступний день я подумав, добре, я поїду до Гостомеля. Я поїду ближче до фронту, тому що там точно можна буде в командира попросити і Калашніков, і набої до нього. Тож я сів на свій велосипед, свій старий велосипед, на якому я їздив на триатлонах, перемагав всіх китайців, коли я жив в Китаї 1,5 роки. Вони там завжди дивилися на нього і питали, що такий старий, цей старий велосипед нікуди не доїде, але насправді цей старий велосипед ніколи мене не підводив. Тож я на нього сів. Їду до Гостомеля, досить таки було моторошно, тому що така покинута дорога, на ній нікого немає. Видно, що хлопці ховаються в лісі, але не зрозуміло, чи це хлопці українські чи російські. Ну, напевно, я не представляю для них такої великої загрози. Людина, яка виглядає цивільною, трошки з незрозумілих якихось причин, їде кудись на велосипеді, в мене ніж прихований в рюкзаку, тобто це не дуже для них небезпечно. Мушу тут відмітити, що на блокпостах українські хлопці молоді, добре освічені, виховані, добре говорять, переважно дуже ввічливі, не занадто агресивні, хоча дійсно в перші кілька тижнів було досить таки, всі були досить таки на нервах. І от я доїжджаю до останнього блокпосту, і до мене поговорити зі мною таки викликають українських командирів. So the Ukrainian army is very interesting. They call in the two commanders, and these guys tromp out of the woods with their Kalashnikovs, which I should have one of at least. And they're basically fat guys with big bellies, and they're probably 50, 60-year-old guys. And they come out of the woods, you know, I mean, the Russians have been bombarding these guys for days with artillery, and it's a real shit show out there. And they come out of the woods kind of jolly and happy to talk to me. And they engage me for 15 or 20 minutes. What's cool is you guys take a picture of my passport. And in 5 minutes, you have information back. The guy's legitimate, arrest the guy, question him, what's he doing? You're very quick. The Americans are 20 years behind you on this stuff. Unbelievably behind. І ось до мене виходять два командири. Ну, українська армія, вона досить цікава, тому що командири, які виходять до мене, вони такі, ну, з животиками, їм 50-60, вони виходять з лісу, такі досить веселі, і спілкуються зі мною 20 хвилин, хоча це люди, які під артилерійськими обстрілами вже багато днів. Але вони раді зі мною поговорити, і що дуже цікаво, що вони фотографують мій паспорт і дуже швидко, за 5 хвилин, вони вже отримують інформацію, чи мене треба заарештовувати, чи ні, чи я безпечний, чи ні, чи я той, за кого себе видаю. Американська армія в цьому плані від українців сильно відстає. John, do you have a question? Питання... And I have a question about this, the eyewitness, the application too. Sure, so let me finish this set of quick stories. John is very impatient. So these guys basically checked me out. Obviously, somebody in the Ukrainian security services made a mistake and sent back a note saying the guy's okay. And so we have this long conversation, what's my military experience? And I said, I raised 4 kids. And then, can you shoot? I can shoot a sniper rifle. Do you have military experience? Not really, just the raising 4 kids. And they said, go home. So I biked home. Так, перед тим, як відповідати на питання про документування воєнних злочинів і також про те, чи взагалі вдалося отримати Калашніков, закінчую цю історію. З командирами вони відправили мої дані на перевірку, десь в СБУ, хтось сказав, що можна мене відпускати. Вони зробили помилку, звісно, але менше з тим. І вони мене тоді запитали, чи я маю військовий досвід. Я сказав, що та ні, тільки я виховував 4 дітей та й усе. Спитали, чи я вмію стріляти, я сказав, так, зі снайперки. Але чи маєш військовий досвід? Ні, тільки виховував 4 дітей. Ну, таким чином вони відправили мене додому. So I, forlorn and lonely and unappreciated, biked back home. And it was interesting because, you know, you have to navigate the checkpoints. There's burned out equipment all over. Soldiers are tense. And I biked back past the TV tower, I think. And the next day I read the Russians had sent a missile in and hit part of the TV tower, so I went back out to take pictures of the hit. And damn if it wasn't exactly where I biked that yesterday, but the missile hit 2 hours later, exactly where I was biking, and I thought, ha,
the Russians still don't have their aim fixed. І я поїхав на велосипеді назад. Дорога, знову ж таки, була не найприємніша. Я довго їхав на велосипеді, проїжджав повз телевежу. І потім я побачив у новинах, що в телевежу попали. І на наступний день я повернувся для того, щоб сфотографувати це попадання. І зрозумів, що вони попали саме туди, де я проїжджав, тільки через 2 години. Я подумав, що росіяни мають все-таки краще прицілюватись. Brent, hold on a sec. When there was that attack by 3 cruise missiles, I was in my car exactly beneath the tower. And I was the victim of that attack. And I survived and I saved the lives of 2 men. But my car was severely damaged and I spent 1 night under the severe rain of the shrapnel falling down, the hot pieces, burned pieces of shrapnel falling from that tower. And I just want to say hi, Toyota. I still expect some money for this advertisement because Toyota survived the night under the shrapnel. And what would you like to say about this? You are very lucky. I just want to say you're lucky. And I'm lucky too. We both are here. Yes, absolutely. Hold on a sec. Я можу сказати, що я була там, коли в телевежу потрапила ракета, і я була в своїй машині, врятувала 2 чоловіків, можна сказати, вижила сама. Машина була дуже пошкоджена, і я досі сподіваюся, що Toyota мені щось заплатить за цю рекламу, але дійсно машина витримала все це і витримала оці маленькі, дуже гарячі шматочки, частинки, які падали на неї всю ніч згори. Тож я мушу сказати, що тобі дуже-дуже повезло, що ти там проїжджав раніше. Що ти хочеш сказати з цього приводу? That we are lucky. What would you like to say? Yes, very lucky. And I think, you know, it's odd because when you start to hear Putin's lullaby, which is the air raid siren, we don't really do much anymore. And I spent my first night in Teleri Metro, which I have to say is a 4-star sleeping location for if you think you're under artillery or bombardment. The Ukrainians really make nice metro stations, so it was a lovely spot to stay. So I had 2 other instances where I tried to get Kalashnikov. I just went to the National Police Building 2 more times, knocked on the door loud. It's a big door, heavy door, and they opened the door. All these soldiers with guns and guns behind them. I was like, Kalashnikov, пожалуйста. They're like, нету. And I said, all I have is a knife. Please, 1 Kalashnikov. Нету, go home. Да, мені справді дуже повезло, і я мушу сказати, що ми більше, коли ми чуємо путінську колискову, тобто коли ми чуємо сирени, які нас сповіщують про напад з повітря, ми насправді більше нічого такого особливого не робимо. Хоча першу ніч я провів на метро Театральне. Я мушу сказати, що це 4-зіркова локація. Українці дуже добре будують метро для того, щоб там можна було спати. Закінчуючи історію про Калашнікова, я пробував ще 2 дістати зброю. Я просто під'їжджав до будівлі Національної поліції, стукав в ці двері, мені відкривали хлопці зі зброєю, зброя за ними. І я просив їх, що, будь ласка, дайте мені Калашніков, в мене тільки ніж. І вони казали, що нема. Так 2 відбувалося, тож я залишився без рушниці. So probably within the first week of the war, the IBA in London called me up, asked if I was staying. I said yes. And they sent me some instructions for an application I downloaded, Eyewitness to Atrocities. And it's an encrypted app that goes from my cell phone to a LexisNexis database that's considered a secure legal database. So my pictures go directly to that app. Then they can use it in the ICC, the International Court, to prosecute war crimes, that the Russians have committed. And I think probably the long-term view is to tie up some of the money they potentially freeze internationally that the Russians own to get this money back to Ukraine for rebuilding this nice country. Ну і в перший тиждень зі мною зв'язалися, запитали, чи я залишаюся в країні, і прислали мені аплікаційну форму, яку я заповнив, для того, щоб я міг сповіщати про воєнні злочини. Яким чином це працює? Через дуже захищений застосунок ти можеш відправляти фотографії, і ці фотографії потрапляють безпосередньо до людей, які потім можуть використати їх у процесах в Міжнародному кримінальному суді для доказу того, що ці злочини відбулися. І також, я думаю, потенційно для того, щоб використати частину російських грошей, заморожених в Європі, для того, щоб відбудувати все, що було зруйновано в Україні, цій чудовій країні. Brent,
I have a question because I have been using your app, and when there was attack on Vinnytsia on 14th of July, my mom lives in Vinnytsia, and she was lucky, like we both were. And I asked her to go and to take pictures of those destructions, but unfortunately she was not allowed in by the security, by the police, etc. Is the application still working? Yes, absolutely. And I mean, obviously, the best case, you have some journalism experience in a war zone. You have body armor, you have a helmet, you have a press pass. But we went off in the early days of the war with no press pass, no training, no information. Just go to places that have been bombed and take pictures. And I think the TV tower was the first set of pictures I got for Eyewitness. Let's interpret this part, and I got more questions. Okay. Я пробувала використовувати цей застосунок, коли була атака на Вінницю 14 липня. Там живе моя мама, їй повезло так само, як нам повезло. Я попросила її зробити декілька фотографій, але їй не дозволили прийти всередину їх зробити. Питання, чи застосунок досі працює. Так, застосунок працює. І дійсно краще фотографувати, коли ти маєш прес-карту, коли ти маєш захист у вигляді бронежилета, шолома, якогось навчання, яке ти пройшов з безпеки. Однак в перші дні війни ми просто так ходили і фотографували результати руйнувань. І, здається, от телевежа – це був якраз перший випадок, з приводу якого я відправив фотографію. And Brent, I've got more questions. Tell me and everyone here and on the live streaming, how does it work? Actually, you've got this Eyewitness application. You can download it on Google Play or Apple Play, right? No, just Google right now. Only It's Google. only good for Android. And you go, you take pictures. Your pictures are not being saved on your phone because, you know, guys, I have been working with this application. This is really interesting that it protects you from Russians, actually, because if you're in occupied territories, you take your phone, you take those pictures, but if you are being caught by the Russian soldier in the process, you just say, I don't know the password. You block your screen, and then you enter the incorrect password, and they will not be able to see that you were taking pictures and what you were taking pictures of. They are not being saved in your gallery. They're just being saved in the application, and they're being immediately sent to whom? This is the question I want to ask. And how do they end up? And how do they go to The Hague by chance? And what is the maximum escalation? Who sees them? Who is on the top sees these pictures finally? Well, those are very good questions. That app is very interesting because you tap on the icon, you go to your app, you enter your passcode, and it opens up and you can take video or photos. But if you're out and about and somebody, let's say you're in occupied territories, Russian security stopped you, you tap, let's say they want you to open the app. You open it, you enter the wrong passcode, it goes to your gallery, your regular photo gallery. That's it. So it's a clever little application. We also take a lot of photographs of Russian shrapnel from the missiles, missile parts. We're looking for bits and pieces. There's experts in London and all over the world that can look at those bits of missiles and artillery and say where it came from. So they tie our photos and the times and the locations with the bits and pieces that we photograph on the ground. It's not exactly fun work photographing all day people's destroyed homes or apartments. Not fun at all, schools. I can guess. Yeah, but all that information goes to LexisNexis, and then the Eyewitness experts are reviewing it all the time. And they're picking out the ones that they think they can prosecute. Then they send you a note, ask you to sign a release that they can take that information. And then that will go to the top lawyers, let's say in London or The Hague, that are organizing already for Russian war crime prosecutions. Because we all know there's been thousands of war crimes committed in Ukraine already. John? So Brent, so I understand, when you say that these pictures can help these experts understand where the Russian weapon has come from, do you mean where it's been manufactured in Russia, or do you mean from which country comes? I think whether it came from Russian or other artillery, mainly it's Russian origin or Ukrainian or something like that. But it may get down to the specific factory depending on the markings. Like a lot of the missiles have bigger parts left, like at the TV tower. So you can see the markings clearly.
Let's interpret this part and we have more questions. Питання було про те, як власне працює застосунок. Застосунок є захищеним, він дозволяє ховати. Якщо вас, наприклад, ви на окупованій території знаходитесь і вас зупинили російські військові, просять показати, що ви щойно фотографували, знімали на відео, то якщо ввести неправильний пароль для доступу до застосунку, то він просто відкриває замість застосунку вашу галерею. І фотографії, які ви там, відео, які щойно робили, не будуть відображатися. І далі було питання стосовно того, куди йдуть ці фотографії, яка їхня доля, що з ними потім відбувається. Відбувається це таким чином, що експерти з LexisNexis отримують їх, і потім, якщо виявляється, дуже багато фотографується саме фрагментів, в тому числі фрагментів ракет, які попали, зруйнували щось. Це не дуже весело фотографувати весь день там чийсь зруйнований будинок, але це допомагає. І якщо експерти кажуть, що ці фотографії можуть бути використані у справі, то через застосунок вам відправляють запит на те, щоб ви підписали реліз, про те, що ви дозволяєте використання цих фотографій. Ну і далі вони вже відправляються юристам в Лондоні та в інших місцях, які будуть далі з ними працювати. And John's question was about the manufacturing. Питання також було у Джона про те, чи за допомогою цих фотографій можна визначити, коли ми кажемо, що можна визначити походження ракети, чи мається на увазі, де вона була вироблена, чи звідки вона прилетіла. Тут Брент каже, що мова йде швидше про те, де вона була вироблена, тому що коли ми знімаємо уламки, то часто там є уламки більші, де видно певну інформацію, і яку можна використати, яку експерти, якщо побачать, то можуть сказати, звідки ця ракета, чи вона російська, чи вона українська. Brent, speaking of other war crimes, my ex-husband was wounded severely, but that shrapnel falling from the Kyiv TV tower. He's got 2 big wounds and multiple small ones. And I was filming everything. I have a lot of videos and pictures of him bleeding. And I sent all of that to Karim Khan, if I'm not mistaken. This is the general prosecutor at The Hague, at the International Criminal Court. I've never got any answer or any confirmation that my email was received, because he published his email officially that we all can send it. My question is, do you think it reached The Hague? And do you think in how many years we get any compensation? Just a question. And is it possible to also take pictures and videos by the eyewitness of other war crimes, like wounds, like bleedings, like death, not only the destructions? Thank you. Питання про інші воєнні злочини. Мій колишній чоловік був поранений під час обстрілу телевежі. В нього було кілька ран, і я дуже детально там все фотографувала, фільмувала, відправила це на емейл Каріма Хана в Гаазі. Він тоді опублікував свій емейл, сказав, що ми всі можемо надсилати туди наші фото та відео. Питання про те, чи вони дійшли до адресата і чи можна фотографувати, фільмувати щось окрім руйнувань для того, щоб свідчити про воєнні злочини. So I'm not an expert on this. I'll answer the best I can, but you better fact check me on this. I think it'll take years to prosecute these war crimes. That's my understanding of how long it has taken in the past. It may change with this, but still you go through the process because you hope to eventually convict some Russians. You hope to tie up or freeze some assets, and I think that's the best you can do. And I know the Ukrainians have their own group that's investigating war crimes and are very active because I see those Kharkiv guys out near the front on a regular basis. But I want to back up in a second to why I stayed in Ukraine, but go ahead. Я тут не експерт, тому можу помилятися, але основуючись на попередньому досвіді, можна сказати, що розслідування воєнних злочинів і отримання приговорів по воєнних злочинах займає роки і роки. І це досить довгий процес, однак це не означає, що свідчення не потрібно надсилати. Я також знаю, що в Україні є групи, які займаються документуванням. Я бачу цих харківських хлопців-дівчат на лінії фронту весь час. І також, закінчуючи з цим, я за хвилину розкажу, чому я залишився в Україні. So I originally came to Ukraine a couple years ago to help expand their businesses and ideally go international, maybe bring in some Western management style blended with Ukrainian style, and to grow their economy and increase their wages so we could help them defend themselves against the Russians.
Ironically, that obviously didn't work so far. But so why did I stay? I got that question asked a lot, my kids, my parents. Basically, I had a lot of friends I developed over the last couple of years. They would invite me to their Christmas party, to their Easter parties, to their birthdays. The parents or the grandmothers and grandpas would send me food and homemade bread or all the little goodies, the pickled goodies and jams. So the war started and, bombs started raining down, and a lot of the women and children went into the garages that I knew of or into the cellars, and they were freezing for weeks at a time, months in some cases. The kids were getting sick. The mothers are crying. The grandmas are sick. And frankly, it broke my heart to see and hear this. And I decided, God damn it, I'm going to stay. In Virginia, we have this saying, you don't leave your friends in a fight. Ironically, that goes back to drinking in bars with your stupid male buddies, and they get in fights and you're not allowed to leave. You got to stay and help them. But, in a war zone, it's really important you don't leave your friends in a fight. So I tried 4 or 5 times to get Kalashnikov. I realized I'm not going to get one until the battle comes close to me and I can pick one up off a dead soldier, unfortunately. So I have this new option to go take pictures of Russian war crimes. So that's what I started doing. Питають часто, чому я залишився в Україні. Дійсно, мені казали виїжджати, мої рідні. Я приїхав в Україну 2 роки тому для того, щоб розвивати бізнес, для того, щоб об'єднати якийсь західний стиль управління з українським стилем управління і допомагати зростати бізнесу, підвищувати зарплатню. І за цей час в Україні в мене з'явилося багато друзів, людей, які запрошували мене до себе на Різдво, на Великдень, на дні народження. Усі ці старші люди, які ділилися зі мною консервацією. Тобто в мене з'явилися тут дружні стосунки. І коли почалася війна після 24 лютого, дуже багато жінок та дітей пішли ховатися в підвали, їм там було холодно, часто вони там мерзли тижнями, місяцями, діти хворіли. І в нас є, я з Вірджинії, там в нас є там такий вираз: ти не кидаєш друга у бійці. Ну, звичайно, тут мова йде про те, що там ти з друзями в барі, ви випиваєте, почалася бійка, ти не розвертаєшся і не йдеш, ти залишаєшся там битися на стороні своїх друзів. Але коли йде мова про війну, яка відбувається в Україні, де в тебе є друзі, то цей вираз можна застосувати ще більш доречно. Дійсно, ти не кидаєш людей, своїх друзів у такій ситуації, і тому я вирішив, що я також буду тут залишатися. Я 4-5 разів пробував отримати Калашніков, я його отримати не зміг, зрозумів, що я його можу тільки підібрати, якщо битва дійде до мене достатньо близько і хтось його втратить. І тоді я подумав, що те, що я можу робити зараз, я можу документувати російські воєнні злочини. It's exactly my story, by the way, Brent, that I wanted to fight Russians so badly and to kill as many Russians as possible with a gun or with any kind of weapon. But life proved me so many times during this full-scale invasion that my place is right here in war journalism and in working with foreign volunteers, journalists, shooters, medics, paramedics, and this is my place. This is where I can be the most effective. So maybe we just have to accept our destiny. Let's interpret this, and I've got a question. Це абсолютно схоже на мою історію, тому що я хотіла вбити якомога більше росіян з будь-якої зброї, дуже хотіла це робити, однак життя мені показало, що моє місце тут, у воєнній журналістиці, і що це те, чим я маю займатися, працювати з іноземними журналістами, координувати їх. І зараз також маю ще одне питання. I know you try to stay fit every day. You work out, you jog every day in the morning. And you filmed a video, very interesting one, where you challenge Putin to come to Ukraine and fight you. And if you win, he leaves Ukraine. You'll tell us what were the conditions of that challenge. And you filmed it in Lviv. And my question is, have you posted that video? Where you posted it? Have you got any answer from Putin yet? Vladimir has not answered me, and I'm very unhappy with his poor upbringing. But interestingly, I posted that on Reddit, and the next day, Elon Musk posted a very similar video challenging Putin to one-on-one combat. And I thought, yes. What happened to him later? I don't know. What if happened Elon to Musk Elon is Musk? copying me, I'm on the right track. So
Well, but your story is interesting too, because your story is the story of Ukrainian people times 100,000 similar volunteers, civilians, people all across the land that took, like the Western Ukraine took in 7 million refugees, which imagine 7 million refugees moving from Virginia in the south to the north and being absorbed into family homes, hotels, hostels, anything, you know, and you transported people any way you could, in every way you could. And you transported women and children out of the Vauxhall here in Kiev, 7,000 on a train at a time, standing, sitting, squatting, laying, however they could go. And it was heartbreaking, it was engaging, it was reassuring to see the Ukrainian people band together from February 23rd, where you still had a lot of Eastern Ukrainians speaking Russian and having some close relations with Russian relatives, to February 25th, where suddenly the Ukrainian nation was all one Ukrainian nation, now interested in speaking Ukrainian throughout the nation. And all they wanted to do was beat the Russians and kill the Russians. And I can't tell my parents and my friends in Virginia and the US that we want to kill Russians. It doesn't, that story's not acceptable in my culture, that we want to kill them and push them back to Russia. Бренте, я чула, що є відео, де ти, я знаю, що ти завжди підтримуєш себе в гарній формі, бігаєш щодня, і є відео, де ти закликаєш Володимира Путіна до поєдинку. І якщо ти перемагаєш, то він забирає всіх своїх російських військових, повертається до Росії. Знаю, що відео зняте у Львові, чи воно опубліковане, чи президент Росії відповів. Так, це відео існує, я його запостив на Reddit, президент не відповів, я засмучений з його поганого виховання, однак мушу сказати, що також на наступний день Ілон Маск в себе запостив дуже якийсь подібний заклик. Да, не знаю, що сталося з Маском останнім часом, але менше з тим, Ліза, твоя історія, вона дуже схожа на історію взагалі сотень тисяч українців, які волонтерили з першого дня війни. Західна Україна прийняла 7 мільйонів біженців. І уявіть собі, наприклад, що з Південної Вірджинії до Північної Вірджинії переміщається 7 мільйонів людей, і їх приймають в будинки, в готелі, в хостели, розселяють. Це неймовірна історія. З Київського вокзалу люди виїжджали в поїздах, лежачи, сидячи, стоячи. І було дуже сумно за цим спостерігати, але водночас це така була дуже така життєствердна українська історія волонтерства. So I want to end with a couple kind thoughts and observations about Ukraine. I watched your Ukrainian military, and your people are like no other in the world. I watched the Ukrainian military transport soldiers in a Lada, 4 guys in total military gear with Kalashnikovs right here in a Lada. I watched, obviously, an officer go towards Hostomel in a Range Rover, beautiful black, clean Range Rover soldier. I watched soldiers go in cheap Soviet-style buses. I watched them go in vans and trucks and everything. You transport them quick to the front, move them quickly. They're all individualistic. They've got long hair. I had one guy I loved on my street. He had dreadlocks. In American military, totally impossible. We talk about freedom and democracy. You guys live it here. I've met so many soldiers out near the front lines. They've customized their Kalashnikov with emoji and the Japanese anime stickers. And they've got patches and Adidas Converse shoes and beards and long hair, short hair. And then you've got I'm sitting in a bombed out house with a babushka in Chernihiv, and all she's got left is potatoes they're sorting. She insists I take a bag of potatoes. Maybe she doesn't even have enough food for the winter, but I have to take a bag of potatoes because she has the best potatoes in the village. And this happens time and time again. Out near Velika Domirka, Grandma Katerina insisted we have borscht, but it wasn't just borscht. And this was a week after the Russians got defeated.
She put out 5 dishes and made us do shots of moonshine. We did a shot. It was 3 in the afternoon. We were still working. We did a shot, and then she said, one more shot. And I thought, okay, one more shot. And then I said, that's it. And then she said, okay, last shot because you're on the horse ready to go. And I said, okay, the fucking horse is ready to go. Let's have a last shot. And then we did 2 more shots for the horse, and finally I told her, Grandma, Katarina, the horse is dead, okay? All right, Loshak, Kaputski. And so we left, but this is the story of all of Ukraine. I was in Izium, I was in Balaklia, just the day they opened up to foreign press. Man, your guys coming from Dnipro, Poltava, men and women in vans with humanitarian aid, medicine, food. They're streaming in that day, delivering food and medicine to these people that have been under Russian occupation for months. And it's happening all over your country. Your soldiers are individualistic, they're tough, they're stubborn, they can handle a lot of difficulty, and your people the same thing, but they're gracious and they're kind, and they have a good sense of humor. And that's why I stayed in Ukraine to help. Ми вже будемо завершувати, однак я хочу зробити кілька таких спостережень на завершення про українську армію та про український народ. Українська армія не дуже сильний дух індивідуалізму, є військові з довгими волоссям, є, я бачу навіть військового з дредами, хлопці з бородами і також з різними шевронами, в конверсах, в чому захочеш. Хлопці, які прикрашають свої калашнікови смайлами і японським аніме. І з іншого боку, український народ дуже добрий. Ти поїдеш кудись в деокуповане село, і там тобі бабуся буде пропонувати мішок картоплі. Їй, може, і не буде що їсти на зиму, але вона наполягає на тому, щоб ти взяв цю картоплю, тому що вона в неї найкраща в селі. Або ми приїжджаємо кудись там, знову ж таки, на територію, яка сильно постраждала, і там бабуся Катерина каже, давайте я вам борщу. Накриває нам стіл з 5 страв, наливає нам самогонки, ми випиваємо 1 чарку, 2 чарку, відмовляємося від 3-ї. Вона каже, ну хлопці, ну давайте на коня. На коня, я думаю, окей, на коня випиваємо 3-ю, 2 ще, потім після цього 2 на коня. Я їй кажу, що бабусю Катерино, конь вже дохлий, відпусти нас. Але це історія всього українського народу. Я був в Ізюмі, я був в Балаклії на наступний день після того, як ці міста відкрилися для преси. І я бачив, що там їдуть люди з Дніпра, їдуть люди з Полтави, жінки з гуманітарною допомогою, які везуть їжу та ліки тим людям, які перебували в окупації. І так відбувається всюди в Україні. Армія індивідуалістична, дуже хоробра, дуже стійка. Український народ також водночас дуже добрий, має добре почуття гумору. І це причина, чому я залишився в Україні. One last thing. Ukraine is my home. Slava Ukraini. Glory to heroes! Героям слава! Brent, thank you so much. From all the Ukrainians, I would like to thank you for documenting Russia's war crimes, because it's not only Putin's war crimes, it's the whole country's war crimes. For helping us, for staying here, for being our foreign hero. Thank you so much. Please stay, because Ukraine is a really beautiful and welcoming country. Thank you. Thank you so much. My honor. Україна – мій дім, слава Україні. Бренте, дякую дуже за те, що залишаєшся в країні, документуєш російські воєнні злочини, тому що це не злочини Путіна, це злочини росіян. І дуже дякую тобі за все, що ти робиш, і також за сьогоднішню нашу зустріч. І Putin залупе. Putin, do fuck off. And guys, we are moving soon to our next speaker, just 2 minutes. But as an organizer, I would like to use this right to just say how great our interpreter, Tatiana Vodyanicka, is. She is the greatest one. If you are ever in Kyiv, please call her, because she is the best. And Lisa Krasnichenko, our Ukrainian speaking hostess. These girls, they made this festival for us. Thank you so much. Thank you. And we are going to introduce our next speaker. It's a very beautiful, very strong Ukrainian woman. Oh my God, I'm looking at her and I just can't wait to see her here. She is the fashion designer. She makes really beautiful clothes. She is a military, she's a paramedic. She has saved, I don't know, thousands of lives of our soldiers and civilians. The great, the beautiful, magnificent, gorgeous Cuba Libre.
Не можу дочекатися представити наступну спікерку. Чудова, сильна українська жінка, красива, вона дизайнерка, і водночас вона парамедик, врятувала тисячі українських життів. Неймовірна Cuba Libre. Я ще хотіла доповнити і сказати, що завдяки цій дівчині була не одна перемога в Чорнобаївці. I would also like to add that there's been many more than one victories in Chornobaivka thanks to this lady. It's a very internal joke. So you sit down. Lovely, and thank you very much, Brent. By the way, Brent Reynolds, that was before and now. So, Дуже дякуємо Бренту Рейнолдсу за попередню історію і переходимо до наступної. Hello, my dear friends. Please help Ukraine. We need weapon. Це, в принципі, головне, що я хотіла сказати на сьогодні. Ну, можу продовжити. Доброго дня, дорогі друзі. Я з України, нам потрібна зброя. Це вся моя англійська на сьогодні. what did she say in English? What did she say? Hello, dear friends, I'm from Ukraine, we need weapons. Right, yes, got it. Okay. So, now, tell me, when did you decide, Yulia, Cuba Libre, when did you decide to become a paramedic? Юлю, коли ти вирішила стати парамедиком? Ну, насправді, цей шлях у мене почався ще з подій на Майдані. Тобто, не те, щоб я вирішила стати парамедиком, але на Майдані я волею долі потрапила в шпиталь на Грушевського 1 в парламентську бібліотеку, і там опинилася серед медиків, а пізніше, коли пішла на війну, у мене теж випадково так сталося, що я потрапила саме до госпітальєрів, до Яни Зінкевич. Хоча в мене не було такої цілі, у мене на той момент була ціль просто йти воювати, і я була готова навчатися на снайпера, на кого завгодно, але просто потрапила в госпітальєри і почала навчатися на парамедика. В 2014 році ще. Well, it all started from Maidan, because in Maidan it wasn't intentional, but I got, when I was helping around, I got to the makeshift hospital that was there on Grushevskoho Street in the parliamentary library, and I was there among the medical professionals helping them. And also in 2014, when I wanted to go to the front line, I was ready to go and do anything there. I was ready to learn to be a sniper, but again, accidentally, so to say, not intentionally, I got into the hospitaliers of Yana Zinkevich, and I started learning how to be a paramedic in 2014. Is there a third mic? But otherwise I'm going to finish it. Yes. Who's got it? Anyway, Хлопці, here we go. I'm going gaga. So, the first Russian invasion is in 2014 in Donetsk. Were you there? Перше вторгнення росіян у 2014 році в Донецьк. Ти там була? Так, я поїхала в 2014 році в жовтні місяці, потрапила в госпітальєри, як я вже казала. Тут от зі мною ще моя подруга сидить. Ми разом з 2014 року. Вона теж парамедик і багато чого зробила для України. Плюс вона моя перша вена, я її перша вена. Ми завжди, це легендарна історія, ми всім розповідаємо про це. Це мається на увазі внутрішньовоєнний доступ. І ми були, так, в 2014 році у мене була одна ротація, один виїзд в селище Піски, це біля Донецького аеропорту. Я не можу сказати, що саме в 2014 році я приймала велику участь в бойових діях, тобто там була невелика кількість днів, але при цьому тоді дуже інтенсивні були бої, і нам там розбомбили одразу 2 авто. На деякий час ми навіть застрягли там в місті, де там, грубо кажучи, розрахована під там 4 людини підвал, там укриття, а нас було значно більше.
11. А нас було 11. Ну, було цікаво. І це мені насправді просто пощастило з моїм першим бойовим досвідом, тому що іноді люди приїжджають на війну, і війна ж вона не завжди от, інтенсивна. Ну, це вже ця повномасштабна, вона відрізняється своєю інтенсивністю майже завжди. Тобто кожен виїзд, він там закінчується тим, що ми такі, фух, дякувати Богу, що ми вижили. А тоді, ну, 14-й ще... Ну, ще було так, а 15-й, там вже 16-й було вже не настільки мощно, і деякі люди приїжджали на війну, і їм здавалося, що все навколо більш-менш безпечно, а потім, коли ставалося щось несподіване, ну, вони не знали, як діяти. А мені просто пощастило, я одразу потрапила, грубо кажучи, в пекло, і кожного разу з кожним новим виїздом на передову я знала, як воно може бути, і від цього відштовхувалася. Yes, I joined the Hospitaliers in October 2014, and shortly I was sent for a brief amount of time, but to the village of Pisky, which is near Donetsk airport. And I was quite lucky because at the time it was quite intense. People are usually not used to the work having varied intensity. Of course, now it's full scale, so it's somewhere, it's intense almost every day. But at the time, we were lucky, and also my friend from the Hospitaliers is here. Katerina, she is my first vein, I'm her first vein, meaning when we were learning to be paramedics, we learned intravenous access on one another. But anyway, in Pisky, we were for a short number of days, but it was quite intense. We had 2 cars destroyed. We had to stay in a basement that was for 4 people, but there was 11 of us staying there. So I had this first battle experience, and it is rather good because in 15, in 16, there was less intensity, and sometimes people would get to war and think that it's all comparatively safe. And when something happened, they didn't know how to react and what to do. Because I was lucky, I always kept in mind how bad it can be. So although my experience in the year 14 was still very brief, I'm happy that I went through this brief hell and learned how to do this back then. So as an old BBC reporter, when I was at the BBC, we used to go on hostile environment courses where they would teach us combat medicine. And so I kind of know, like, if there's somebody's hit with artillery, they lose, well, step on a landmine, they lose a leg, you take your belt off, you put the thing on. When did you first, I've never done it for real, when did you first do that for real, tie a tourniquet? Я колишній репортер BBC, як всі репортери BBC, ми проходили курси, медичні курси. І, ну, звичайно, нас там навчали, що якщо там хтось поранений, в когось кровотеча, треба там зняти ремінь, перев'язати ногу. І я, насправді, в житті ніколи цього не робив. Коли ти вперше наклала джгут? Ну, якщо говорити конкретно про турнікет, то в 15-му році це було вперше, ну, і потім це було дуже багато разів. Ну, і плюс... Я навчалася, якби, як ви вже зрозуміли, я потрапила на війну, я не мала досвіду там якогось медичного, не мала медичної освіти, просто поступово навчалася. До нас приїжджали і британські командоси, які воювали, навчали нас, там українські різні медики. Потім я потрапила на ротацію з начмедом лікарні Мечникова з Дніпра, з Юрієм Скрипцом в Старогнатівці в 15-му році. Теж багато чого мені це дало. Але, звісно, найкращий мій вчитель і самий найкращий вчитель тактичної медицини – це Денис Сурков, це сертифікований інструктор, який в 14-му році поїхав в Німеччину і отримав сертифікат інструктора з TCC. МП, це, ну, я думаю, хто знає, той знає, що це є такий комітет, який розглядає, тобто, всю статистику війн, всіх, що відбуваються на нашій планеті, і від цього відштовхуючись, створюють протоколи і їх там якось змінюють з часом. Ну і, звісно, вже після навчання у Суркова, це вже у мене, я вийшла на зовсім інший рівень знань та вмінь, і поступово ще на більш
кращий рівень, там вже рівень медиваку, там, де я навчилась працювати з апаратом ШВЛ, інтубувати трахею, там по протоколу FAST, це виявлення внутрішньої кровотечі, робота з ОСД і з усім необхідним обладнанням, яке, в принципі, використовується в евакуаційному транспорті НАТО, тобто яке присутнє обов'язково. От. Тобто я з цим всім вмію працювати вже на даний момент. Well, if you're talking about stopping massive bleeding, that's 2015, my first experience, and I've done it many, many times after that. But as you know now, I'm not a medical professional by education, so I learned it all and started from 2014, and we had many instructors coming, like ex-combatants from Britain and other guys, Ukrainian doctors teaching us. In 2015, I was together with the chief of Mechnikov Hospital of Dnipro in Starognativka, and I learned a lot from him. But my best teacher has been Denis Surkov, who is a certified instructor. In 2014, he went to get certified by TCC protocol. And, you know, these protocols are created based on the experience of all the wars happening on the planet. They're updated from time to time. And Denis, having been certified, and after he came back, he taught us the best. And of course, after that, I learned also a lot of other things. I learned how to proper be in a medevac and use all the equipment. I can restore a heart, I can intubate. And now, having the experience, I can do everything that's expected in the medevac according to NATO protocols. When you've got somebody in front of you who is bleeding desperately, how do you focus on the job of saving that person's life and not panic? Коли перед тобою людина стікає крові, як сфокусуватися на тому, щоб врятувати її життя, і як не панікувати? Ну, я завжди про це кажу. Мені здається, що існує два різновиди людей. Це ті, які під час якоїсь критичної ситуації починають панікувати, і інша друга частина людей, яка навпаки в критичній ситуації стає ще більш зібраною і може бути ще більш ефективною, ніж в спокійній ситуації. Тому що, наприклад, якщо взяти мене, то в критичній ситуації я завжди ставлю внутрішньовенний доступ з першого разу. А якщо там просто людині погано десь в якомусь спокійному місці, і мене там просять, типу, можеш ти мене прокапати, то я можу ще пару зайвих дирочок зробити в руці. І, тобто, таким чином якби реагую. І мені здається, що більшість людей, які йдуть цілеспрямовано працювати на війні, вони саме того типу, які не панікує, або якщо є такі, що панікують, то вони просто не знали, хто вони є насправді до того, як прийти на війну. А те, що я не боюся крові і адекватно реагую на якісь несподівані події, які можуть інших лякати, я це зрозуміла ще на Майдані, насправді. І далі так воно і пішло. I'm always saying that there are two types of people, one that panic when something happens, and ones that become even more composed and effective. And I belong to the second type. If there is an emergency situation, I always, if there's something serious happening, I always provide intravenous access with the first try. If we are in a calm environment, I can make a mistake and, poke a couple extra holes in you. And I think that most people who go to the war, who go to be in the war, they belong to the second type, who become more effective under stress in the emergency. And if they don't, if they panic, it means that they did not know who they were before that. But I knew about myself that I'm not afraid of blood, I'm not afraid of these things, again, back from my Maidan experience. So I reported on the Bataclan with the BBC. This was the massacre by Islamic State in Paris. And I got there on Saturday morning. The massacre happened on Friday, and on Saturday, I stepped in other people's blood, and I was completely composed the whole time while the camera was on me, while I was working. And then I made the panorama report that Monday, going back to London, and I was fine throughout all of the process. On Wednesday, I'm listening to the BBC radio, somebody cracks a joke, and I start crying 3 days after, because I'd bottled it all up. Does that kind of stuff happen to you? Not at the moment, but later.
В мене була ситуація, коли я робив для BBC репортаж про масові вбивства, які іділ вчинили, і це відбулося в п'ятницю, в суботу в мене було включення, і я вступив в кров іншої людини, яка ще залишалася на землі, і я повністю, поки камера була на мені, зробив репортаж, був абсолютно зібраний. В понеділок повернувся до Лондона, все було нормально, і от тільки в середу, коли я слухав щось по BBC, і там хтось пожартував на радіо, в мене почали текти сльози. Тобто через декілька днів після подій. Чи з тобою таке буває? Так, мені здається, що це буває з усіма, і от зазвичай, навіть коли ти потрапляєш в якусь ситуацію, коли є загроза для життя, коли ти розумієш, що зараз там, не знаю, там за тобою полює танк, там, чи там прильоти якоїсь артилерії максимально близько з тобою, не знаю, це викликає якісь емоції, ну, у мене особисто дуже дивні, мені стає весело. Мені стає весело, я веселюся, і Аляска у мене є напарниця, ми так само, типу, разом, ну, нам стає весело максимально. І тільки після того, через деякий час, вже коли ти знаходишся в якомусь місці безпечному, то може прийти думка, що ну, це було страшно, це була якась загроза для мене. І так же точно стосовно поранених, наприклад, ще є один нюанс. Я, коли в реальності сама працюю з пораненнями різними, там, ну, багато бачила за цей період часу, там, з 14-го року, мені ніколи не буває страшно, я не боюсь відірваних кінцівок, там, чи простреленої голови, чи велику кількість крові. Але я не люблю зустрічати в соціальних мережах фото з пораненнями, вони у мене викликають огиду в вигляді, ну, просто фото не в реальному, якби, от мені так, якби, фу. Хоча я розумію, що те, що я бачу на фото, ну, я бачила в реальності і, ну, на це не реагувала. Тобто, дійсно, да, через якийсь певний час, і це, ну, по-інакшому все усвідомлюється. Yes, I think that does happen to everyone. What also happens to me in the moment, and I have the same sister now, Alaska, her call sign, we start laughing. We just become hysterical when we're in the battlefield and we know that there is real danger to life and that some Russian tank is hunting us down. We just react with laughter to all of it. That's one thing. And also another thing, I'm not afraid of blood. I'm not afraid of seeing extremities ripped off, shots in the head. I can work with all of this fine in the battlefield, in the moment. But I really hate seeing pictures of that on social networks. I feel disgust. I think like, ew. Although I know that I've seen all of that in real life and I was fine. So yes, there is some kind of a delayed reaction to these things when you become aware of them in a different way. So there's a friend of mine, he's Conservative MP, Johnny Mercer, that's his mistake, but he was a commando in the British Army in Afghanistan, and we were talking about our experiences of war, and he said the thing is that in the middle of battle, there are moments when he has not been able to stop laughing. And it's exactly the same thing. I've been shelled in Sarajevo and in Osijek and former Yugoslavia, and sniped at in Sarajevo and bombed in Chechnya, and kind of my mind is editing out the fear and the terror, but what I really remember is saying, what are they fucking bombing me for? Fuck off! And then you start laughing, and so it's what is strange, and you don't see this in the war movies, but what is strange is the comedy of war. And it's one of the things, it fucks you, you know, I hate war, I hate loud noises, I hate guns, but at the same time, I know this war is a just war because what Russia is doing is evil. But what's strange is how often in the front line you just laugh yourself silly. У мене є друг, депутат консервативної партії, він був командиром британської армії в Афганістані. І він теж казав, що часто він не може перестати сміятися. В мене також є досвід, я потрапляв під обстріл в Сараєво, в колишній Югославії, в Чечні був під бомбами. І дійсно реакція – це сміх від абсурду того, що відбувається. Ти думаєш, бля, да від'їбіться, до чого ви мене бомбите взагалі, мене то за що? І я думаю, що недостатньо говорять насправді про комедію війни. Тому що
Я насправді війну ненавиджу, не люблю голосних звуків. Війна – це жахливо. Водночас ми знаємо, що ця війна от зараз, український спротив, українська битва є справедливою, тому що те, що робить Росія проти України, є глибоко несправедливим. Однак дійсно не перший раз говоримо про те, і що на самому полі бою дуже часто дуже багато сміються. Так, не знаю, я взагалі вважаю себе, можливо, одним із самих веселих людей, які приймають участь в бойових діях. Ну, принаймні, мені так говорять люди, які мене оточують. Мені іноді дуже важко стримати якийсь там свій сміх, ну це моя особливість. Думаю, в якійсь мірі це, можливо, навіть захисна реакція. Ну, але мені дійсно весело. І коли навіть там люди дивляться якісь мої інші інтерв'ю, там, де я розповідаю про війну і сміюся, кажуть, там пишуть в коментарях там на Ютубі, чи перевіряли Кубу у психотерапевта. Yes, I'd like to think of myself as one of the funnest people currently at the Ukrainian front line. And, you know, when I give interviews and people watch those videos on YouTube, someone in the comments would usually ask, you know, whether Cuba has seen a therapist, because I laugh too much. So, no, they're wrong. Those people who, well, the point is that they haven't been to the front line. Якщо вони таке питають, вони на фронті не були. So I was in Bakhmut in August with my friend Vladimchenko, the guy who arrested me on day 2 because he thought I was a Russian spy. Yeah, he argues about that. Anyway, we're in Bakhmut, and the Russian army is maybe 5 miles away, which is fine, but it's maybe 1,000 yards away, which is not fine, but it's okay. Somebody gives me a cup of tea. On the cup of tea, Vlad says, it says, babushka, grandma, best grandma. I can do it in Russian, Karoev babushka, but I can't. How do you say that in Ukrainian? Найкраща бабуся. Anyway, yeah, so, and then Chris Okechone, our friend, who's an American New Yorker, goes, hey, John, you can be a grandma if you want to be. That's why Ukraine is fighting this war. And we all start laughing. And the Russian army is just over there. And that is what I think that is the nature of war, that you do have a laugh. And you feel, I didn't start this fucking war, and wars are bad and evil and horrible. But at the same time, one of the sweet things about being on Ukraine's side is the jokes, the Ukrainian army jokes are so fantastic. Так, якщо люди не розуміють сміху, вони не були на фронті. Я був в Бахмуті з підрозділом мого друга Володимира Демченка, який мене арештував на другий день війни. Ну, це взагалі окрема історія. А ми там були дуже близько, була російська армія, і ну, нормально, ми в окопах, все добре, але тут мені роблять чай і дають мені чай в кружці з написом «Найкраща бабуся». І інший друг, який там був зі мною, він каже, чуєш, Джон, ти в Україні можеш бути найкращою бабусею, якщо хочеш. Це тому, власне, ми і б'ємося в цій війні, тому що Україна – це країна, де це можливо. І це одна з таких найкращих речей про українську армію – це той присутній всюди гумор українських військових. Я погоджуюся, всі самі веселі люди, яких я знаю, це якраз військові і самі веселі. І насправді, чим ближче до тебе якась небезпека, тим веселіше стає. Ну, мені здається, може це ще від того, що людина дійсно має проживати своє життя якось щасливо і весело, і коли є якась загроза, то, можливо, ми навіть якось автоматично на підсвідомості починаємо радіти життю, не дивлячись від тих обставин, що нас оточують. I do agree. The most fun people I know are from the military, and also maybe it happens subconsciously because people are supposed to live their life jolly and happy, and if there is danger, they automatically start doing it regardless of what's going on. The other thing is, at one point I did a story about torture in Algeria, and it was horrible, and it fucked my head up a bit. I've also done a story about Russian army torture in Chechnya, and this stuff is bad. It's bad to do. Like what's happening is evil, but to try and tell the story, it's pretty dark. And thus far in Ukraine, I've avoided it because I know it has an effect on me. But I have a problem in that when I try to see a therapist about it,
the therapist had never been to the war zone, and there's part of me just goes, oh, fuck off. And then instead of getting therapy, I bought a toaster because at least I had a nice toaster rather than a machine that makes toast, yeah? But I find it difficult to talk about this stuff with people who haven't been to the front line. In fact, I don't bother. I only talk to people who've been, but the people who have been to the front line, they understand. Тут є ще інший момент. Я робив репортаж про тортури в Алжирі, і це було жахливо, це на мене повпливало психологічно. Я робив репортаж про Чечню і про те, що там робила російська армія. Власне, через те, що це раніше на мене так вплинуло, я трохи цієї теми в Україні уникаю. Не роблю про неї репортажів. Однак, коли я намагався отримати допомогу терапевта з цього питання, я ніколи таки не зміг цього зробити, тому що я думав про те, що в терапевта цього досвіду немає, він на війні не був. І замість того, щоб піти до терапевта, я собі тостер купив, принаймні тости смачні виходять. Але дійсно це проблема, що я можу говорити, відкритися тільки людині, яка була на фронті і має такий досвід, розумієш? Розумію, стосовно цього у нас навіть є жарт, повертаючись до цього інтерв'ю, де там писали, чи не проходила, там ще таке запитання ставили, чи проходила Куба психотерапевта, і там у нас в робочому чаті жіночого ветеранського руху написали, що Куба там може пройти психотерапевта, а чи пройде психотерапевт Кубу? Це вже друге запитання. Yeah, it's one of those interpret that jokes. Shezhad, не смешный. Смішний. Shezhad смешный. Yes, No pressure. absolutely understand what you're saying, because those comments under the interview, and people were asking, whether she's been to therapy. In Ukrainian, the phrase is built like whether she went through therapy, whether she passed through therapy. So people replied that, Cuba can pass through therapists, but can a therapist pass through Cuba? Yeah. Смешный. It's funny, folks. Yeah. So, tell me about the fashion, and also, any fashion tips for me? Давай про моду поговоримо. Є якісь для мене поради? Ні, мені все подобається. I like everything. Stop it. Та перестаньте, люди, скільки можна. So tell me, a issue is how isn't it a mindfuck thinking about fashion and about female beauty in the middle of a fucking war? Isn't that a mindfuck? Просто питання, чи це не... Окей, да, переклади це. No. Коротше, да, війна і мода. Тобто думки про війну, про моду, про жіночу красу, як вони поміщаються одночасно в голові з війною, яка відбувається? Ну, не знаю, у мене це було завжди, якби я ще до війни мала там відношення до фестивалю Казантіп, створювала там образи, костюми, потім вже, коли воювала, мені подарували подорож в Сполучені Штати Америки на фестиваль Burning Man, і теж я створювала для себе образ, і як це правильно сказати, мінімальне таке шоу влаштовувала на самому Burning Man. У мене був костюм. Ці фото, до речі, між іншим дуже так теж розлетілися, навіть були в пресі Нью-Йорка, там, але сама преса це було, належала до української діаспори, а не до американців, тому якось так. І мені завжди це було цікаво, творче якось створювати щось незвичайне. І вже після мого першого повернення з війни в 2019 році я вирішила зайнятися цим більш професійно, там пішла навчатися. І встигла навіть прийняти участь в Ukrainian Fashion Week 6 лютого якраз. І цього року закупила майже все обладнання для того, щоб створювати власний бренд.
міні-цех я робила. Там залишились якісь дрібниці для того, щоб його відкрити. Через 2 дні після початку вторгнення повномасштабного мали там ще довести деяке обладнання. І все, я мала починати працювати, але почалася війна і все змінилося. Ну, але зараз ми все одно не залишаємо цю ідею, навіть подалися на грант, і якщо ми його виграємо, то все одно будемо займатися, просто будемо максимально пробувати дистанційно це робити, створювати ідеї, але делегувати виконання роботи на якихось інших відповідальних людей, які можуть це робити. Well, it's been with me my entire life. I first was involved in Kazantip Festival, and I created some costumes and images for that. And also, after that, I was invited to Burning Man, and I had this entire costume and idea for the Burning Man, and these photos were quite widely publicized in New York as well. Then, after I sort of demobilized in 2019, came back to peaceful life, I decided to do it full time. So I got some training to open up my own brand. And by early February this year, I bought most all the equipment needed for it. And this time I even had opportunity to participate in Ukrainian fashion weeks with my clothes and my models. And we were supposed to receive the Romanian equipment 2 days after the full-scale invasion actually started. So yeah, that's what it is now. But I actually don't give up on this idea. We applied for grant money, and if we manage to receive the grant money, we'll continue work, and I'll just try to learn to do it as long distance as possible and to delegate to other responsible people who can implement my ideas. Can you get me a job as a fashion model at the Ukrainian Fashion Week? Влаштуєш мене моделлю на Ukrainian Fashion Week? Можу зробити брендом, точніше не так, обличчям свого бренду. You can be my brand ambassador. And I'll try and get you some money. Я тобі спробую грошей дістати. Я люблю гроші. I love money. Not that kind of money. Proper money. Не такі гроші. So, but the other thing, do you need some water? Yes. Have you got some water? Can somebody get Cuba some water? I think that's my water there. Next to Brent, there's a bottle of water, which is mine. Lovely, thank you. Because it would be embarrassing if you die on stage. Якщо б ти померла тут на сцені, закашлявшись, це було б, да. So, but the thing is this, it's Vladimir Putin's war, I think, or Russia's war, and we can, but the issue is, this is a war that's been brought to a peaceful country, but it strikes me that it's entirely right and proper for you to think about female beauty and about beauty, and it's entirely right and proper for comedians to carry on cracking jokes, and for people to laugh and love and dance and drink and do all the good things in life, because it's another way of saying, Vladimir Putin, do fuck off. Це війна Путіна, це війна Росії, яку вона принесла в мирну країну, але мене вражає, я вважаю це абсолютно правильним думати про моду, думати про жіночу красу. Я вважаю абсолютно правильно, що стендапери продовжують виступати, українці продовжують сміятися, бо це ще один спосіб українців казати «Владимир Путін, від'їбись». Ну, мені здається, життя не має зупинятися, якби, і для того люди воюють. Ну, в принципі, для чого? Ми захищаємо країну для того, щоб захистити повноцінне життя. Ну, а повноцінного життя не буває без краси, без мистецтва, без сміху. Тому, звісно, це ще кожного разу, як коли виступає стендапер, чи відбувається якийсь показ моди в Україні, чи пишеться нова пісня, книга, там, і все, що завгодно, це кожного разу ще плюс одна перемога України. Yes, this is exactly why we are in the front line. This is what we are defending. We are defending the right to live life to its fullest, and I think that every time
there's a stand-up comedian performing, or there's a new song being written. This is another victory of Ukraine in this war. Can you just say to the camera, this camera here, yeah? Vladimir Putin, do fuck off. Владимир Путін, do you fuck off? So, what is the sweetest, funniest, best moment of the war so far? And what is the darkest moment of the war so far? Який наймиліший, найсмішніший момент цієї війни, якась подія, і навпаки найтемніший? Ну, не знаю, багато різних моментів буває, але завжди відкладаються в пам'яті ті, що були найближчі. Ну, з самих веселих, мені здається, все ж таки, просто мені вже набридло за це розповідати. Це та історія, де за нами полював танк, і ми ховалися за автобусною зупинкою, і з Аляскою сиділи між туалетом і зупинкою, ну, туалет такий дерев'яний там, і дуже хвилювалися, що ми помремо біля туалету, і ми сиділи за зупинкою, а танк, перельоти від танка були прямо на дорогу, ну, біля цієї зупинки, і вибухових хвилі можна просто було побачити очима, ну, від того, що прилітало. Але насправді в той раз ми всі вижили, нам вдалося вивезти 5 людей тоді, з них 2 поранених. Ще ми врятували собаку, яка була зачинена в палаючому будинку, і якби ми її не дістали, то вона б просто там померла, а так ми ще й потім їй знайшли нову родину. І це було весело. Ми сиділи за зупинкою і кричали: "Не будьте підарасами", ну, тому що ми записували останнє відео наше прощальне, і казали: "Не будьте підарасами", це було звернення до всіх людей цієї планети. І це було дійсно самий веселий момент, не дивлячись на те, що він був, ну, максимально ризикованим, і якби хтось загинув або серйозно був поранений, у нас було тоді 2 легких поранених, то це було б печально. А так це все залишається дуже веселою історією. Ну, з сумних, не знаю, мабуть, сама сумна, як на мене, це тоді, коли людину можна врятувати, але вона не врятована. Був такий випадок в Широкіна, виклик на пораненого. Ми приїхали, він вже був мертвий, ну просто йому неправильно надали медичну допомогу. Тобто ми його, коли забирали, його поранення в грудній клітині були заклеєні оклюзіонними наліпками. Це, в принципі, правильно, це треба робити. Ну, але це там треба робити в 3-ю чергу, там, грубо кажучи, там є певний алгоритм дій. Але при цьому він вже стік, у нього була велика кількість уламкових поранень в ногах, і він стік кров'ю, у нього були такі як ватні штани. Я отак от робила рукою, і звідти витікала дуже велика кількість крові. І це було печально, тому що він міг би жити, і просто якби йому наклали турнікети. Тобто це навіть не було такого якогось елемента, там, ну, там, пахове поранення, да, там важко зупинити кровотечу. Це були лише ноги, треба було накласти турнікети, і, ну, я думаю, скоріше за все, що ця би людина жила, і от коли таке бачиш, то це от від цього стає сумно. Ну, це не з таких ситуацій. Хоча, звісно, для мене завжди особисто для мене саме сумне, коли гинуть мої близькі люди і друзі. Навіть неважливо, присутня я там в цей момент чи не присутня. Yeah, there are many stories like that. Of course, those that are closer to you are the ones that you remember the most. The funniest story, I'm actually tired of telling this story, but I'll tell you this one more time. This is a story about us hiding from a Russian tank behind the bus stop. We were hiding between a bus stop and the toilet, you know, that wooden shabby kind, and tank ammunition. They were hitting the road in front of the bus stop, and you could actually see the explosion waves. You could see them with your eyes. We managed to get out of the situation. We evacuated 5 people, and luckily for us, they were not severely wounded. We saved the dog that day from a burning building that would have burned alive if we hadn't saved her. We actually found her new family after that, so that's a story with a happy ending. But had we had people more severely wounded or had anything gone differently, it would end darkly. And we were sitting behind that bus stop, recording a selfie video with Alaska, yes, with my sister in arms. And we were telling
to the people of the entire world, our message was don't be faggots. So we were like, yeah, this is like the message that we were sending to everybody, because we really thought. Faggot seems wrong. Pussy, don't be afraid. No. Just don't be people who behave poorly. Like Right, don't be. okay, yeah. Це не про орієнтацію. Yeah, it's not about preferences. It's about attitudes. And So what's a better way? So don't be fuckers, don't be fuckers. assholes. Don't be arseholes. There we go. Yeah. So yeah, that's the good story, and the sad story. One of them, because again there are many, is about when you can save a person, when a person can be saved, but something goes wrong and then they aren't. And we once were called to save the guy who was dead by the time we arrived, and the reason was that when we came, we saw occlusion patches on his chest. But this is something that, according to the protocol, you do, not Say that again. occlusion patches. So they wouldn't people use the wrong. They paid more attention to later steps in the protocol, but they didn't stop his bleeding because he didn't have one massive wound, but he had many small shrapnel wounds, and he bled out through many small shrapnel wounds in his legs. Yes. So they treated his chest wound, but not the wounds in his legs. Yeah. And I think that this guy could have lived if the protocol was applied correctly. And these stories are usually sad. And of course, also when somebody you know closely dies, whether you're present or not present for it, this is also a sad part of the war. Yes, it is. This is always true of life. It's the things you miss just by a small mistake. Some more water, or maybe the champagne you were drinking earlier. That would help you. Should we find that? There was some. Can we get the champagne Cuba was drinking earlier? Принесіть шампанського. Yeah. 'Cause Have finished it. Have you finished it? Oh no. Okay, bring it on. It's fine. It's this kind of festival. У нас саме такий фестиваль. Неси. So the camera can't see it. So turn round. So Камера ось там, можна повернутись до So камери. it's this camera here, yeah? No, it's this one. It's that one. Oh, it's that one. It is that one. Yeah. Great, okay. And then have we got a cup? Є у нас фужери. Yeah, we've got cups. No pressure. Тільки не 3-літрову банку, будь ласка. Just not I'm 3 gonna liters. bring it to Cuba, and she can... Cuba will open this in 5 seconds with her teeth, I'm sure. Куба зубами за 5 секунд відкриє, неси. Wait. No, but by the way, okay, so come here because we can see it. Oh, no, but we want to see it on camera. I'm being patient. It's just, that's, okay. You can open it. Дай мікрофон. Oh, there we go, good. This is, all that's happening is I'm celebrating my modelling deal. Моделі, ага. Джон святкує свій контракт моделі. Can I have the cups? Yeah, because it's going to go bang. But it's dirty cup. I don't care. Okay, it's my or Cuba's. I don't care. Oh, no, hold on, I want one. Oh. Hold on, I think I've got a cup. Oh, there's a cup underneath the interpreter. I forgot. Can I borrow your cup? Has it got coffee in it? Yes. Okay, I don't want that. This is all very professional. It's just like the BBC. Oh, I've got one. Надзвичайно професійно поводимося, спостерігайте. But the magic is, Творимо магію. Cuba has stopped coughing. True? Yes, Kava. Yeah, there we go. Yeah, okay. So, yeah, very good. This brand of champagne is called kava, and the word kava is coffee in Ukrainian. You're drinking from the bottle. Okay. So, Vladimir Putin,
Do fuck off. How much? Oh, this is good. Hello, this is nice, yeah? Nice. Yeah, good. So, order. The Vladimir Putin, how do you think he's going to die? Як помре Путін? Скоро. Soon. There are people in the West, the aforementioned arseholes, some of whom are good. They're worried about nuclear war. What would, i.e. that Vladimir Putin might use a nuclear weapon against Ukraine, irradiate Europe, or he might even blow up the whole fucking world. Cuba, what's your advice to these people worrying about that? Деякі люди на Заході, є серед них погані, а є хороші. Вони хвилюються про ядерну війну, що Путін може застосувати ядерну зброю в Україні, в Європі, підірвати весь світ. Що ти скажеш тим людям, які за це хвилюються? Ну, насправді я в певній мірі теж хвилююся стосовно цього, але мені здається, що те, що ми бачимо зараз, їх дорогу армію світу, я взагалі не здивуюся, якщо у них ядерна зброя давним-давно не працює, просто непридатна для використання, і це буде... мене це не здивує. А в іншому будемо дивитися. Просто якщо, наприклад, думати, що якщо ми зараз капітулюємо, піддамося там його якимось бажанням, і після цього все зупиниться, і він не використає ядерну зброю, та ні, він просто далі піде воювати в Польщу чи в якісь інші країни. Миритися з Путіним – це точно не вихід з ситуації, однозначно, тому що він не зупиниться, він піде далі. I'm also somewhat worried about that, but also seeing how the second best army in the world is performing, I wouldn't be surprised at all if it came to their nuclear weapons not working anymore after so many years of just waiting to be used. And then again, if we think that we capitulate now, we submit to his wishes and he will stop, then it won't happen. He will go on to Poland and so on and so forth. So there isn't really this option for us. On nuclear weapons, we'll see. We'll see what happens. So, do you feel proud of your fellow Ukrainian citizens and Ukrainian army in thus far humiliating the Russian killing machine again and again and again? What do you feel about that? Пишаєшся українцями, українською армією, тим, як ми принижуємо російську машину вбивства знову і знову і знову? Звісно, пишаюся. Я насправді давно вже казала, що коли був цей етап війни 2014 року, і потім мені там говорили різні люди, але ти уявляєш, якщо буде повномасштабне вторгнення. Я говорю, то я уявляю, тому що я ж бачила, вони не вміють, вони не ті, ким хочуть здаватися. І тому це все приниження, воно, звісно, викликає дуже позитивні емоції. Вчора взагалі був щасливий день. Я з самого ранку була в якомусь збудженні і до самого вечора не могла заспокоїтися. Просто це Кримський мост. Це кайф. І це ж там, остання червона лінія Путіна. Зараз має бути апокаліпсис. Знову почне погрожувати. Це весь його апокаліпсис. Well, of course I'm proud. Of course I am. But then again, I've been proud for a long time, and people have been telling me that, there might be a large-scale war. And I'm like, all right, it's okay. I've seen them in action, and they're not who they want to seem. So, there is that part. And also, I am proud, and yesterday it was such good news. I was excited all day long. I just couldn't stop being happy about this Crimean bridge. And they say it's like the last red line of Putin. Well, we'll see what he does next. I think he will start threatening us again. Well, he can do that. Champagne helps for the throat. Can I, so,
This is to the bridge. To the Kerch Bridge. За Керченський міст. So this is a democracy. Tell me your favorite joke or funny story about Vladimir Putin, and tell me your favorite joke or funny story about Zelensky. Ми в демократії живемо. Because in Ukraine, you can mock your politicians, it's allowed. Розкажи мені улюблений жарт про Путіна і улюблений жарт про Зеленського, тому що в Україні дозволено, можна сміятися з політиків. Насправді дуже складне питання. Я жартів про них взагалі жодного не знаю. Very difficult question. I don't know a single joke about either of them. The truth, sorry. Якщо в процесі розмови я щось згадаю чи сама вигадую, то обов'язково пожартую. If I come up with something, or I remember something, as we talk, I'll let you know. Right, smashing. Now, there are people listening here, and I'll stick it out on my Twitter feed and Facebook and so forth. What is the best way that we can help Ukraine? What is the best way that we can help you do your combat work? And also, what is the best way we can help you with your fashion? Зараз нас слухають, і також потім я буду постити ці відео у себе в Facebook, в Твіттері. Який найкращий спосіб західному світу допомогти Україні, допомогти тобі робити свою роботу на фронті і також допомогти тобі з твоїм проєктом в моді? Ну, я вже на самому початку нашої зустрічі сказала, найкращий спосіб – це багато зброї, все інше ми купимо. От, у нас, ну, ми і самі, у нас є організація, ми займаємося, ми там все необхідне, наприклад, для тактичної медицини, для того, щоб я сама повноцінно працювала і надавала медичну допомогу так, як я вмію і хочу. Я можу сама це все собі знайти і організувати, але велику кількість необхідної зброї я не можу знайти і організувати, тому це головне питання. Well, I said this at the beginning of our meeting that the most important thing is to have many weapons, because everything else we can buy, actually. We have an organization to help us do tactical medicine things, and everything I need to do it the way I'd like to do it, to provide the help of the quality that I want to provide, I can organize and buy myself. But when it comes to weapons, I cannot organize buying any weapons. So this is something that we're lacking. ПВО ще дуже важливо, бо в Харкові, наприклад, категорично не вистачає. І єдиний спосіб, ну, ми ж вигнали їх з Харківщини, і єдиний спосіб зараз це просто закидувати ракетами вдень і вночі. Я там знаходжуся, коли в самому Харкові, то ну, просто це як тероризм. Ну, вони не можуть нічого зробити від свого безсилля, окрім того, як просто знищувати інфраструктуру і мирне населення. Air defense is also very important, because yes, there isn't enough, say in Kharkiv region. After we drove them out of Kharkiv region, the only thing that they can do is keep shelling and terrorize the civilians, destroy their infrastructure. So we need more means of air defense as well. Got that. Smashing. So time's up, but what I want to say is this. The whole world stands in awe of the courage of Ukraine, and if I'm representing the whole world in a funny way right now, all I want to say is I am in awe of your courage and your grace and your lovely sense of humor, and good on you. Ми вже завершуємо, побажання записав. На закінчення хочу сказати, що зараз весь світ перебуває в захопленні Україною, і я зараз, це трохи дивно тут як представник всього світу, але теж хочу сказати, що я захоплююся твоєю хоробрістю, твоєю грацією і також тим, що ти робиш. Дуже дякую, я тобою теж захоплююся, і наша пропозиція стосовно обличчя мого бренду, вона залишається в силі. Also, Ineva, what you do and the offer on being a brand ambassador is on. Hello. So let's finish with a very simple thing, which is let's stand up and we have a simple message to Vladimir Putin. By the way, Mr. Putin, you're welcome to come to our festival because you'd like to talk to him, and we've got some friends. But for the moment, the message is very simple. Vladimir Putin, Fuck off!
it's ruder if you say do fuck off in English. Yeah. But we say not fuck off, but do fuck off. Fuck off is like hello. Do you fuck off? No, it's not do you. No, it's do fuck off. Okay. Sorry, the linguistic problems, but never mind. Do fuck off. Do fuck off. 1, 2, 3. Vladimir Putin. Do fuck off. I didn't hear you. 1, 2, 3. Vladimir Putin. Do fuck off. Putin, хуйло. Okay, but there's a better phrase. Eugene, what's the other phrase? No, Putin's a looper. What's that mean? Хуйло краще. This tradition Ukraine. So when I came here during the war, Putin Julio means kind of good morning. Good morning, Putin Julio. Putin Julio. Putin Julio. I thought it means good morning, yeah? And Putin Zalupa? Foreskin. Oh, God. Stop this now. Thank you very much, Cuba Libre. Fantastic. Good. Next act on in 10 minutes. Cheers. Bye. Друзі, маємо невеличку перерву, чекаємо на вас на поетичній сцені, десь хвилин за 20. Я хочу нагадати, що ви можете на нашій локації поїсти, є фудкорт, є також маркет, де можна побачити і придбати українські бренди та мерч фестивалю. Нагадую, що фестиваль наш благодійний, і всі зароблені кошти будуть передані благодійним фондам.
Шекель є догон. Там была компания, ее выпили еще ром, то-то-то, пицца, то-то-си, такое. А, у тебе
Иван, сейчас. Подожди, вы совсем ушли? У меня к тебе важный вопрос. Нет. Ой, нормально, ничего не ответил и ушел. Что ты ржешь, ответь. We'll share them. Kristina, what's your surname? Друзі, привіт з Києва. Ми продовжуємо наш фестиваль «Владимир Путін Do Fuck Off». І можна тупати ногами, плескати, ви там теж не забувайте це робити, і повторювати разом з нами цю чудову назву. І ми продовжуємо в гостях у Джона Суїні, гість, засновник гарячої лінії з питань профілактики самогубств та підтримки психологічного здоров'я Lifeline Ukraine Пол Ніланд. Dear friends, we are continuing our festival, Vladimir Putin Do Fuck Off. You can stomp your feet, you can clap, you can repeat this beautiful name together with us. And now we have John Sweeney interviewing Paul Neeland, the founder of the Suicide Prevention and Mental Health line, Lifeline Ukraine. It's Nyland, not Neeland, but okay. Nyland. Thank you. So welcome everybody to this session, and it's obviously war stories, but we can all see that Kristina is here as well. And Kristina has phoned me this morning to say that her mum and dad were in Zaporizhzhya, which was hit by a Russian missile last night, and they're okay, but their car has been blown to bits, and they've come out, or they're coming out today. So I just want to talk to you about, so this is a real war and it affects people I know personally. I know Kristina through my friend Eugene, and so it's so immediate, so instant. So when did you hear
that your mum and dad's apartment had been hit. Доброго дня всім ще раз. Ми продовжуємо з нашими інтерв'ю, з нашими історіями війни. І з нами також сьогодні Кристина, яка подзвонила мені сьогодні зранку, щоб сказати, що її мама, тато в Запоріжжі. Запоріжжя було обстріляно сьогодні вночі, і з ними все в порядку, але їхньої машини більше немає. Тож ми нагадуємо вам знову, що це війна і що це речі, які відбуваються просто зараз в режимі реального часу перед нашими очима. Кристино, скажи, будь ласка, як ти почувалася, коли вперше дізналася, що квартири батьків більше немає? So actually it was in March. It was the... No, it wasn't March. It was yesterday. Машини батьків тоді, окей. You're talking about the car? Yeah. The car, oh, okay. And also the hit on the apartment block. Yeah, but the apartment is kind of okay, I guess. There's no window, of course, but still. So the windows are blown out? Yeah, and the car as well. What time did it hit? You know, today I woke up at 8 a.m. and I was like, oh my God, I have so many times to sleep. Still, but then I decided to check my messages and I found a message from my mom. She sent me a message at 3:19 a.m. with the words like, we are alive, but we don't have a car anymore. Everything's okay, we are moving. And I was like in shock and of course I didn't sleep. Я сьогодні прокинулася о 8:00, подумала, що ще рано, можна поспати, але вирішила перевірити повідомлення, сповіщення на телефоні. Побачила повідомлення від мами десь там о 3:18 сьогодні вночі. Вона написала, ми живі, все нормально, але машини більше немає, ми виїжджаємо. Ну і, звичайно, після цього я більше не заснула. So, and this isn't the first time they've had to move because of the Russian army. So what's the story behind the story? Це не вперше, коли мають виїжджати через російську армію, тож розкажи, будь ласка, їхню історію. Yeah, so actually we are originally from Mariupol, and I'm pretty sure that everyone heard about the Mariupol story. And I was the lucky one because I left Mariupol on 22nd of February because I had work here in Kyiv. 2 days before the war. Yeah. Before the big war. Yeah, exactly. And but my parents, they were there because they had their work, like their jobs, their life there. And then the war has started, and the first thought that came in my mind that Russia will definitely invade in Mariupol because they did it already. They already have done it in 2014. Yeah, but it wasn't this like massive invasion. It was like couple of our districts were ruined by Russians, but not that much. But I was 100% sure that they will do it again. And yes, they did it. So actually, yeah, and I talked to my parents and I was like, Mom, please, you know that it will be not okay. There will be no happy ending. And they will not go past you. They will take Mariupol. So please move out here or there. And they were like, no, it's kind of quiet here where we live, so everything is okay. And after a week, as the war has started, I've lost my connection with them at all. The phone died. Yeah, not the phone. There was no connection, no line at all. Моя родина з Маріуполя. І мені повезло, я поїхала в Київ на роботу 22 лютого, за 2 дні до початку повномасштабного вторгнення, але мої батьки залишилися, їхнє життя, там їхня робота, житло. І я знала, коли війна почалася, що Маріуполь росіяни не оминуть, тому я просила маму виїхати. Звичайно, що батьки спочатку не хотіли виїжджати, але через місяць після початку повномасштабного вторгнення я втратила з ними зв'язок, тому що зв'язку в Маріуполі більше не було. Через тиждень, перепрошую. What was the psychological effect on you of not knowing whether your mum and dad were still alive?
Як це психологічно на тебе повпливало, не знати, чи мама та тато ще живі? It was really hard because lots of my friends, they also had their parents in Mariupol, and they were texting or calling me, and they were like, my parents, they got in touch with me, everything's okay, try to call to yours. And I was trying, but there was no response. And it's really difficult when you are an 18 years old girl that just moved out of your, safety place, your home, alone. And then the war has started, and you realize that you have, you can't talk to your parents, and you even don't know if they are still alive or Russian army take them. So yeah, it's really hard, and especially because there was no connection for 2 weeks. And I saw the destroying pictures of our city, and I saw my district, my home also was destroyed, and still no response from my parents. So I didn't know at all what I'm gonna do. No, I remember Eugene told me that he had a friend, who was from Mariupol, and that you'd lost contact with your mum and dad. And then the first time I met you, you just heard from them. Tell me, and the story about the cat too as well. So tell me that. Tell everybody that. Так, пам'ятаю. Тільки не робіть так, будь ласка. Давайте питання, відповідь, переклад. Питання, відповідь, переклад. Так, власне, в мене багато друзів, знайомих з Маріуполя, і вони казали мені, що зв'яжіться з батьками, ми отримали від своїх повідомлення, ми змогли до своїх додзвонитися. Я пробувала дзвонити, але я не могла з ними сконтактувати. Так тривало 2 тижні, і дійсно важко бути 18-річною дівчиною, яка тільки поїхала з дому, тільки залишила батьківське гніздо, і зараз немає можливості навіть дізнатися, чи живі батьки, поговорити з ними. Я дивилася весь цей час на фотографії, дивилася на відео руйнувань, на те, що зруйнований мій район, і все ще не знала весь цей час, що з ними. Питання... And you're asking to tell the story about the cat and also... Tell the story about the first contact with mum and dad after 2 weeks in Mariupol, and the story about the cat. Як ви змогли таки зв'язатися? Якою була ваша перша розмова після цієї перерви? І також розкажи, будь ласка, історію про кішку. Yeah, it was in some kind of, it's ridiculous, because the first phone call from my mom, it was like, hi, everything's, hi, we're okay, but we don't have a flat anymore. And I was like, I didn't have a time to say anything back. They were just like hanging up on me, maybe because of the connection, of course, I'm pretty sure because of it. And after that, I was thinking, oh my God, if we don't have a flat anymore, what about my cat? Because, we adopted her from the street when I was 5 years old, so she's been with me for my whole life. And I was like, oh my God. I was really happy that my parents are alive, and I didn't care about the flat at all, because when you realize that your parents, they are alive, you just don't care about the flat and some stuff like that. Yes, and after that, when they called me the second time after that, the first words that came out of my mouth was like, what about our cat? And they told me that our cat is alive, and it's with them, and I was happy, really. It was the happiest moment of this war. So let's have a round of applause for the cat.
Перше, коли мама мені подзвонила, вона сказала, з нами все нормально, але квартири більше немає. І все, зв'язок перервався, бо вона повісила трубку, можливо, через зв'язок це відбулося. Але я дуже хвилювалася, що з кішкою, тому що ми кішку взяли з вулиці, коли мені було 5 років, вона була зі мною все моє життя. І насправді в такі моменти розумію, що квартири – це не важливо, головне, що батьки живі, але я не знала, чи вижила кішка. Ну і вже потім, коли ми говорили з мамою вдруге, моїм першим питанням було, чи з кішкою все нормально, і вона сказала, що так, з кішкою все нормально, вона з ними. So, Paul, you're British, but you speak really good Ukrainian. And you've come here and you've done lots of things here, but one really rather noble thing is you've set up an NGO to help people. Tell us something about that. First of all, tell us why you came here and why you stayed and why you didn't leave when the big war started and why you set up what you set up. Поле, ти британець, який дуже добре говорить українською, який залишився в Україні і який робить дуже благородну справу, заснував НУО, яке допомагає українцям. Тож розкажи, будь ласка, про це НУО, про те, чому ти залишився і не виїхав, коли почалася велика війна. So the first thing is that I'm actually Irish. I was born in Dublin. Oh, for fuck's sake, that's bad. Sorry. Власне, я ірландець, я в Дубліні народився. Чорт, вибач. However, my accent is I'm English. sorry, Ireland. I'm sorry. My accent is English, British, because I went to school in the UK. But well, shame on you. My passport's the right one. I'm still a European citizen. Oh, fuck you. Акцент у мене... Акцент у мене британський, бо я вчився. Sorry, that's a different argument. Вчився в Англії, але я ірландець, і паспорт в мене досі Євросоюзу є, на відміну від вас, Британія. To answer your questions now, yes, I'm the founder of Lifeline Ukraine, which is our national suicide prevention hotline. Where can people find it on? We'll stick it all up. But so it's lifeline.ukraine. No, lifelineukraine.com. Lifelineukraine.com. Yep. And what is it? It is our national suicide prevention hotline. We are there for people who are struggling with some kind of emotional crisis, some kind of mental health need, and we take calls from, I say we, my colleagues take call from people who are finding themselves struggling with difficult times, with difficult thoughts, and potentially thinking about ending their lives. And in a few days' time, in actual fact, it's our 3rd anniversary since we began our operations. The 14th of October was the day that the hotline was launched. It is the only suicide prevention hotline that has existed in Ukraine's history. The reason why I did this is I was, first of all, I was asked to by the then Minister of Health at the time, Dr. Uliana Supran, and secondly, because I understood the importance of it and the necessity of it. And our first mission, in actual fact, was to be there specifically to provide support for the veterans of the war in the Donbas, Russia's war in the Donbas, which has been ongoing since 2014. Так, дійсно, в Україні ми заснували єдину загальнонаціональну гарячу лінію для попередження суїцидів. Працюємо, власне, у нас 14 жовтня у нас ювілей. Чому це лінія для людей, які мають певну емоційну кризу, зіткнулися з важкими думками, які думають, можливо, про те, щоб закінчити своє життя, і вони можуть подзвонити туди, поговорити з колегами, які за допомогою цієї розмови їм допомагають. І, власне, заснували ми цю лінію на прохання колишньої міністерки охорони здоров'я, тогочасної Уляни Супрун. І фокус у нас був також тут на те, щоб працювати з ветеранами тогочасної АТО, ветеранами війни на сході України, на Донбасі, яка продовжується з 2014 року. And I'll answer the 2 brief questions that you also put to me, but I just want to say that Lifeline Ukraine has evolved to the National Suicide Prevention Hotline for anybody in Ukraine who is struggling with dark thoughts. It's not just only for veterans now, it's the countries.
You asked me why I came here and why I stayed during the all-out war. The answers to those questions are very simple. I came here because I have Ukrainian friends who invited me to come and have a look. And then life kind of, you get swept along with life. I was involved in business, I was doing various different things, and I enjoy living here. And the question about why I stayed since the 24th of February, it's because this is my home. Vladimir Putin, do fuck off. Sorry? Oh, yeah, sorry. Так, і власне ми починали працювати з фокусом на ветеранів, але за роки наша лінія з попередження суїцидів вона перетворилася на загальнонаціональну для всіх, хто може мати темні думки і може мати потребу в такому зверненні. Ну і відповідаючи на питання, чому я приїхав в Україну, чому я залишився, в мене є друзі в Україні, які мене запросили приїхати, подивитися, що тут і як. Ну і далі просто сталося життя. Мене затягло тут робити різні речі, я займався бізнесом, брав участь в інших різних проєктах і таким чином продовжував тут жити. І далі питання, чому після 24 лютого я залишився тут і не виїхав, ну, тому що Україна – це зараз мій дім. So, has the war, or the big war, since I know it's been going on since 2014, but the big war, has that led to more calls for a helpline or less, or what? Чи більша кількість дзвінків на гарячу лінію з 24 лютого, чи менше? Чи що сталося? So prior to the all-out war, we were stable at 1,000 calls per month, per calendar month. And if I look back in recent months, we've had almost 3 times that many. The exact figure in August was 2,775. By the way, the crowdfunding money that people are putting on the crowdfunder, all of that money will go to a basket of humanitarian charities, because that's what I said. But one of these charities is going to be Paul's charities, and because mental health it's the ugly sister of kind of physical health, but it's serious and real, and I know that because when I crashed out of the BBC, I had some mental health problems because it was difficult for me to understand what had happened, and now I like to think that I'm better now. Fuck off! I am better now. Vladimir Putin, do fuck off. But sorry, there's a kid there, but hopefully he doesn't understand what I'm doing, which is swearing my head off. It's silly because I left the BBC. I can swear, so all I do is swear all the time. I don't. I do other things too. However, the idea, I was just thinking about this at the last session with Cuba Libre, that she feels real regret because somebody died and they weren't able to save them and they got there too late, but the person died because of a silly mistake, i.e. this guy had been hit by shrapnel and he had multiple bleeds and he bled out. And I can imagine being a Ukrainian soldier who kind of turns left rather than right, who makes a simple mistake, a very, very ordinary human mistake, and yet can we switch that off? Maybe we can. Anyway, so you can make a very, very simple, ordinary human mistake, and then a friend of yours is going to get killed. And you may think such dark thoughts that you can't ever get that back. And that's going to, I mean, I'm also, I know this story from British soldiers who've been in places like Iraq and Afghanistan. And the problem with those wars is that, I mean, there are complicated arguments about what they're happening, but the Iraqis and the Afghans didn't invade Britain. So there is, I think, a perfectly understandable reason why Ukrainian fighting spirit is incredibly strong is because they're defending people's homes. At the same time, awful things happen in war, and then people blame themselves so much. So the idea of reaching out is incredibly important.
Ми до війни знаходилися у нас мала стабільна кількість дзвінків, 1000 за календарний місяць, і приблизно втричі збільшилася ця кількість з початку повномасштабного вторгнення. Якщо бути точним, то у серпні ми отримали 2775 дзвінків на гарячу лінію. І далі питання Джона пов'язано, перекладатиму далі питання Джона. Думаю досі про своє ментальне здоров'я. Коли я працював на BBC, в мене з цим були певні проблеми. Я сподіваюся, що зараз мені краще. Я принаймні сподіваюся на це. Однак також буває таке на війні у солдатів. Думаю про нашу попередню розмову з Cuba Libre, яка розказувала історію, як вони не встигли врятувати людину, тому що людина стекла кров'ю через велику кількість невеликих поранень осколочних в ногах. І я думаю про військові ситуації, коли солдат може припуститися помилки, якоїсь незначної помилки, яка коштуватиме життя побратиму. І потім дуже багато думати про це. І я говорив з деякими британськими солдатами про їхній досвід в Іраку і в Афганістані. І там, звичайно, це складна розмова, різні є думки про ці війни. Однак різниця в тому, що якраз ні іракці, ні афганці, вони не вторглися в Британію. А я думаю, що такий сильний бойовий дух української армії саме тому, що українці захищають свої доми, свою територію. Менше з тим, стосовно ментального здоров'я військових, що думаєш з приводу таких ситуацій і якоїсь можливості попереджувати суїциди через них? So, one of the BBC, we used to do these hostile environment courses, but occasionally psychiatrists would come and talk to us about mental health in war and so forth like this. And there was one awful moment of understanding when a psychiatrist came in and said the people, what happened was there was a bomb over Lockerbie, a plane, the Libyans put into a bomb on a plane, Pan Am, it crashes on Lockerbie, people are killed on the ground, everybody on the plane is killed. But the people who are actually living in the village handle it very well psychologically because of this awful moment. There's a great big crash and they go and try and help people and there's nothing they can do, but at least they've done something. The people who were the worst affected were the people who were away. And there was a couple who were on holiday in Portugal and it's hit their village and they can't talk to anybody in their nice... It's kind of weird to go back after this awful thing, but actually it really distressed them. And knowing that, I thought about you, and I knew you when you just discovered your parents were still alive, but you were worrying about the cat. And it's kind of, that's so human. So the problem is that there are people who will have seen their loved ones who've been killed in front of their eyes, people whose loved ones have been raped, castrated, who have awful fucking things have happened to them. And then there are the people who are fine, but they are terrified for their loved ones. And the mental anxiety that generates is unbelievable. And I was saying I've got Ukrainian friends in London who are worried sick about what's happening here. And actually, weirdly, it's better to be here. And I worry about my Ukrainian friends. And when I'm here, I feel less anxious than when I do in London. Because in London, I'm obsessed with what's happening with the war. So there's an awful lot of... Anyway, your charity is a good one. And we're going to do our best to help it. Thank you. До нас на BBC, коли проводили курси різні там, з підготовки до екстремальних ситуацій, також іноді приходив психіатр, який розказав історію, одну про те, як літак впав на село через те, що там було закладено бомбу, і всі люди в літаку загинули, було багато загиблих на місці. Однак люди, які знаходилися в селі, весь час вони пережили цю ситуацію більш-менш нормально, тому що, хоча вони не змогли нікого врятувати, вони намагалися це зробити. А пара, яка була в цей час в Португалії у відпустці, вони якраз не могли потім нікому дивитися в очі, і вони переживали через це набагато більше. Тому що вони знаходилися на відстані, якби вони не мали цього спільного досвіду, не мали можливості щось зробити.
Так само українські люди в Лондоні, наприклад, вони дуже сильно переживають за те, що відбувається в Україні. Я коли знаходжуся в Лондоні, я також читаю новини, як безумний, просто намагаючись слідкувати за всім. І от є цей момент, що люди можуть мати досвід з абсолютно жахливими речима. Їхні близькі можуть бути вбиті, зґвалтовані, кастровані в них на очах, але вони можуть з цим впоратися. А ті, з ким наче все нормально, але які знаходяться поза ситуацією, все одно переживають за тих, хто в ній. Я тут подумав про Христину, про Маріуполь. Вони якраз дуже мають підвищену тривожність порівняно з тими, хто в цій ситуації знаходиться. В будь-якому випадку Пола дуже хороша НО, яку ми також будемо підтримувати, і всі гроші, зібрані під час цієї трансляції, підуть на гуманітарні потреби, в тому числі на цю організацію. So the situation that you described with a group of soldiers making a mistake and a guy loses his buddy, and then the situation that you described with Lockerbie and the couple who were on holiday in Portugal at the time, that's exactly, it's an identical thing. It's called survivor's guilt. And the person who survives afterwards, they're saying, why me? Why did that person die and I'm still here? It's commonly recognized that is something that people in those kind of situations have to process. But you also mentioned some of the other horrors that we're witnessing here as well, and you talked about the sexual violence that we've experienced. What I've had to do over the last several months is I've had to rethink my strategy of how I operate Lifeline Ukraine. I'm no longer simply a director of an organization responsible for day-to-day management. I had to zoom out and start to look at the nature of our work now, more like crisis management or disaster management. And so what I've organized together with my colleagues over the last several months, and what we're now putting in place, is a set of educational seminars. In my new office, actually, I have a learning center, which I'm very pleased to have set up there. But we're putting together this set of educational seminars to give my team the tools that they need to cope with these specific issues. So we've already had a training session to help us to understand the issues of people who've been, like you, displaced because you've lost your familiar surroundings, you've lost your home, right? We also have another training session for people who are survivors of sexual assault. Bereavement is another topic that we're also going to be refreshing our memory on. There's so much that we have to do, and education knowledge is the key to making sure that Lifeline Ukraine delivers what the country needs it to deliver now. Ці дві історії, які ти щойно розказав, вони якраз пов'язані. Історія про пару, яка була в Португалії, пропустила всі події, також про солдатів, які припустилися помилки, що привела до загибелі товариша. Це насправді однакові історії, тому що вони про провину того, хто вижив. Це дуже відоме явище, і це дещо, з чим люди, які виживають у складних ситуаціях, мають потім працювати. Це щось, що вони мають прожити. Однак також ти зазначив інші речі, наприклад, сексуальне насильство, яке зараз відбувається, і в зв'язку з тим, що відбувається під час війни, я за останні 7 місяців мав переосмислити те, як працює Lifeline Ukraine, наша організація, і трошки подивитися згори на це все і спланувати нашу роботу по-новому, в тому сенсі, що ми тепер проводимо для наших працівників освітні семінари з різних питань, які є актуальними під час війни. Ми займаємося, так би мовити, кризовим менеджментом або менеджментом такої надзвичайної ситуації. Однак ми вже у нашому новому освітньому центрі проводили тренінги стосовно того, як спілкуватися з людьми, які є переселенцями, які втратили свою домівку, також з людьми, які дійсно пережили сексуальне насильство. Так само маємо оновити свої деякі знання стосовно того, як працювати з горюванням. Всі ці питання, вони зараз в Україні є важливими. Great. However, this is Ukraine, and Ukraine is also full of laughter and fight and fun. True. So, Paul, and then Kristina, what has been your funniest, favourite, sweetest moment of the big war so far?
Це Україна, українці багато сміються. Тож моє наступне питання до Пола і до Христини. Який у вас був найсмішніший момент цієї війни? Let me just... Well... No pressure. I'm not under pressure. I'm just trying to... I'm just trying to remember the response that I thought of while I was waiting for the translation. Look, there's few things that we can laugh about during war. But this is what I was going to say. One of the most wonderful things about Lifeline Ukraine, just as a little anecdote, is frequently, this is not a rare occurrence, but we can begin a telephone conversation with somebody who's really in a bad state. The call can start and the person is in tears and we help them calm their breathing and so on, and then we help them to work through their issues. By the end of a call, like 20 minutes later, 30 minutes later, we can actually be sharing a joke with somebody. My colleagues will be sharing a joke with someone who phoned up in a moment of crisis half an hour earlier, and will end with a little chuckle. And that talks about the Ukrainian people, the Ukrainian psyche. Ми можемо почати дзвінок з людиною, яка в сльозах дзвонить у дуже важкому стані, і 20 хвилин по тому мої колеги вже будуть жартувати з цією людиною разом. І це, власне, свідчить про те, як працює українська психіка і скільки гумору в українців. And the answer to the question of my favorite moment of this war, and it was responded to with tons of memes yesterday, is the blowing up of that fucking bridge. Відповідаючи на питання про мій улюблений момент у цій війні, на цей момент вже відповіли сотнями мемів вчора. Це підрив цього довбаного мосту. What was your immediate response when you heard? What did you do? Яка перша реакція твоя була, коли ти про це почув? I honestly thought I saw the footage and it was tweeted by Ukraine's former ambassador to Austria, Sasha Sherba, and I thought it was CGI. Yes. I honestly, I didn't believe that it actually happened. I'm like, somebody's made this. It's a fake, right? Я не повірив, що це відбулося. Це був твіт колишнього посла України в Австрії. Я все одно подумав, що це зроблене на комп'ютері CGI, просто відео. Не може такого бути. But within 2 minutes, I was seeing loads of other posts. And I'm going, fucking go on. За 2 хвилини я подумав, все, нема більше мосту, тому що було дуже багато постів про це. So the best answer so far is from MP Lyudmila Bumista, who at 8 o'clock in the morning cracked open a bottle of champagne. Найкращу відповідь дала вчора Людмила Бумістер, українська депутатка, яка відкрила шампанське вчора зранку. So, your favorite... By the way, so everybody understands, when I was a war reporter on The Observer, I used to see terrible things, and when I came back to London, I would deliberately try and do comic stories, silly stories, deliberately to get me out of a kind of dark place. So that's why I'm asking this question. I'm not completely mad. Maybe I am. Kristina, what's your sweetest, funniest moment of the big war so far? Yeah, I totally agree with Paul, first of all, but personally, of course, because of the situation with my city and my parents, the happiest moment was when I heard that they are alive. Of course, plus, on that day, I met you, and and there started a lot of fun. Yeah, John. So the other thing I did do was I had a flat in Krashatik, and I kept I had lots of parties which were a bit rubbish, but in Krashatik, and Eugene and Kristina made a cocktail out of blue curacao. How do you pronounce it? Curacao and yellow advocaat. And by the way, like having one of those is okay, but I had 9. Like, and it was just and then I started dancing on a table, and I like drinking, but also something else in that what you're trying to do. This whole thing is to say this is awful. I understand it's awful, but we're going to have a laugh too, as well,
which is, and it's kind of like from, if your charity can help people move from suicidal thoughts to having a laugh, that's fucking brilliant, Paul. Translation, no pressure. Yeah. Before I start interpreting, I'd like to say that the way for me to remember all this is to visualize. So you dancing on the table. Oh, I'll show you some videos. Right. Videos are good enough, thank you. Тож, причина, з якої я задаю це питання про найсмішніший момент, це те, що коли я працював воєнним кореспондентом, то це було дійсно важко, і повертаючись назад до Лондона, я намагався розказувати якісь смішні, веселі історії. Це був мій спосіб для того, щоб витягти себе з цих темних думок, з цього темного місця. І, власне, питання до Кристини, знову ж таки, про її якийсь найщасливіший, найсмішніший момент у цій війні. Звісно, через історію, через те, що мої батьки з Маріуполя, через те, що вони там залишалися, найщасливіший момент був, коли я дізналася, що вони живі, і також, Джоне, в цей самий день я з тобою познайомилася. Джон каже, робив в перші тижні війни багато дурнуватих, але веселих дуже вечірок на Хрещатику. На одну з них прийшла Христина з другом Євгеном, завдяки якому ми знайомі з нею. І вони зробили коктейль жовто-блакитний, блакитний частини з Блу Куракао, жовтий теж з якоїсь. І, звичайно, випити один його це нормально, але я випив 9, після чого танцював на столі. Було весело. I don't know how many people are watching, but there's a continuing anxiety among some people in the West about nuclear war. So you're on this panel, so I'm going to ask you, Kristina, first of all, people who are worried about nuclear war, i.e. that Ukraine should surrender or give some stuff up to prevent Putin from blowing us all up, what would your advice be? Не знаю, скільки людей нас зараз дивиться, але деякі з людей на Заході дуже переживають через ядерну війну і вважають, що Україна має або здатися, або поступитися чимось для того, щоб попередити ядерну війну. Христина, що ти думаєш з цього приводу? Our people, like army and the nation, they did a lot, and it's just, I don't know. No, we don't have to do anything like that to prevent it, because if he wants to, he will do it anyway. First of all, and second of all, like, no, I guess it's just the right time to give more pressure on him, because he's cracking, like, literally. So there's no time to go back. Зараз не час відступати. Якщо він щось захоче зробити, він це в будь-якому випадку зробить. Українська армія, український народ уже зробили дуже багато. Зараз якраз навпаки час тиснути на Путіна для того, щоб в буквальному сенсі його зламати. Here's some perspective about nuclear war and a difference in perspectives, perhaps, from the way that Ukrainians are approaching this question and the way that others in different countries are approaching it. There are people in the West who are thinking it's going to be an all-out Armageddon. The entire planet will be wiped out. Bullshit. Bullshit. That's not going to happen. The actual nuclear threat is a threat to use a tactical nuclear weapon in Ukraine. And so we would be the victims of that, Ukrainians, right? And the response from Ukrainians has been, one of the best ones, and you ask about, the Ukrainian sense of humor, is that if there is to be a nuclear strike, we are going to have a big orgy in Kiev on Shekhovitskaya Hill. I mean, it's been published. There is the location. If it goes off, then let's go and enjoy ourselves. So simply out of academic interest, what's the name of the hill again? Shekhovitsky. So I'll get a nucleon. Shekhovitsky. Just ask for the orgy. Everyone will know. But this is kind of beautiful, though, isn't it? Okay, so Putin's threatening nuclear war.
well, fuck you, we're going to have an orgy. Like, boy, I know this is the right side to be on because it's a side of human decency, but also the jokes are funnier. Запропоную вам трошки іншу точку зору, можливо, відмінно від думки українців, які знаходяться в Україні, від думки людей, які на Заході стосовно ядерної війни. Багато людей думає насправді, що це буде якийсь апокаліпсис, що все буде стерти з лиця землі, але насправді такого не відбудеться. Ця погроза, це погроза використати тактичну ядерну зброю, це повпливає в Україні, це повпливає на нас, на українців, які тут знаходяться. І, власне, українська реакція на це про це було багато опубліковано вже. Це пропозиція зробити оргію на Шикавиці горі в Києві. От Джон з академічного інтересу цікавиться, де саме вона знаходиться, і Пол каже, що просто можна буде на вулиці запитати, як пройти на оргію, і тобі всі підкажуть. I kind of want to have a translation of the translation. Paul, what did she just say? It was spot on. You speak Ukrainian. Так, звичайно. So, what's your favorite joke about Vladimir Putin? What's your favorite joke about Zelensky? It's a democracy. We're allowed to be rude about politicians. There was a joke I heard about Putin a few years ago, which was that, I mean, the war's been going on since 2014, but Putin had somehow slipped into a coma, and then when he came out of his coma, he went to a bar in Moscow and he ordered a beer, and he says to the barman, he says, who won? And the barman says, we did. And he's like, okay, and how much is the beer? And the barman says, 75 hryvnias. Which is the Ukrainian currency. Джон також каже, що на стороні українців бути в цій війні добре, тому що це сторона добра і людської порядності, але також дуже добре, тому що гумор в українців дуже хороший. І питає Пола його улюблений жарт про Путіна і про Зеленського, тому що ми тут в демократії можемо жартувати про політиків. Улюблений жарт про Путіна такий, йому вже кілька років, але оскільки війна з 14-го продовжується. Путін впав в кому, потім з неї вийшов, якимось чином пішов в бар і питає там бармена, власне, хто переміг в війні? І бармен відповідає, ми перемогли. Путін питає, гаразд, а скільки за пиво? 75 гривень. So it's a democracy. Churchill was a great war leader. So is Zelensky. But we're also allowed to tell jokes about Churchill in 1940. What's your joke about Zelensky? I actually don't have a joke about Zelensky, but there was one line that he said in, I think it was day one of the war, and there were various different governments that were offering to move him to safer parts of either the country or move him outside of the country. And his line was, I don't need a ride, I need ammunition. It's not a joke, it's dead fucking serious, but what a brilliant wartime president he has turned out to be. Ми в Британії жартуємо про Черчилля, чудовий лідер під час війни, Зеленський теж чудовий лідер під час війни, який все-таки улюблений жарт про нього. Не знаю, насправді, жодних жартів про Зеленського, але, здається, в перший день війни, коли уряди багатьох країн пропонували його перевезти або в більш безпечну частину країни, або за кордон, він сказав, що його не треба підвезти, йому треба зброя. І це, насправді, це не жарт, це дуже-дуже серйозне, але наскільки влучне твердження, і дійсно він під час війни виявився чудовим лідером. So, Kristina, no pressure. A joke on Putin, joke on Zelensky, or even just some thoughts? Yeah, I unfortunately don't have any jokes, but I totally agree with Paul because I also heard this joke about Putin came in the bar and he's like, okay, how much do I have to pay? And the payment is in hryvnias. Yeah, and about Zelensky, when I first heard that he's going to be our president, I was not sure about his ambitions, but still I like them. So yeah, and when the war has started, he showed us his willing to be with the nation.
And it's really important that we have such kind of the president who is not running out the country, but who is still with us. Не маю, на жаль, жодних жартів про Зеленського, але хочу сказати, що він мені, в принципі, подобався, коли балотувався. Я не була впевнена стосовно того, як у нього вийде президентство, але під час війни він себе показав як людина, яка хоче залишатися зі своїм народом, і це дуже важливо. There's a simple difference between Vladimir Putin and Volodymyr Zelensky. Is Zelensky goes to the front and Putin hides in a bunker and sits at the end of a very long table. My favorite joke about Putin at the moment is the Russians say, "Hey boss, we can fix the bridge, the Kerch Bridge, we can fix it, but we have to borrow your long table." Велика різниця між Путіним і Зеленським в тому, що Зеленський їздить на фронт, на лінію фронту, а Путін, він ховається в бункері, сидить за дуже довгим столом. Наразі мій улюблений жарт про Путіна – це те, що його підлеглі кажуть, слухайте, ми можемо полагодити міст, але нам знадобиться ваш довгий стіл. So we've been talking, we're going to wrap it up, we've been talking about mental health and bad jokes. And for both, so what's your thing called again? Lifeline Ukraine. And what's your cat called? Sonia. So to both Lifeline Ukraine and Sonia, well fucking done. And we have a simple message to Vladimir Putin. Vladimir Putin, do fuck off. I can't hear you, do it again. Vladimir Putin! Do fuck off! Sorry, bit deaf. Vladimir Putin! Do fuck off! Hey, and they say Panto's dead. Thank you very much. Next act on in a couple of minutes. Cheers! Дуже всім дякую. Дякую за участь у цій дискусії. Lifeline Ukraine і кішці Соні з Маріуполя. Дякуємо, друзі. А за кілька хвилин ми вже почнемо нашу поетичну сцену, тож я попрошу вас не розходитись, почекати. Зараз Андрій Кароєв підключить свою техніку і ми розпочнемо. І я хочу, щоб ми з вами зараз подякували організаторам нашого чудового фестивалю «Володимир Путін Do Fuck Off». Це Джон Суїні, засновник. Ліза Козленко, прекрасний організатор цього фестивалю. Дякуємо також фотографині Саші Че. Можете бачити в наших соціальних мережах класні світлини. Дякуємо всім і ми скоро продовжимо. For the leftovers of this amazing party, we're hoping for you to come back in less than fucking 5 minutes, because we are about to... What? We're about to start the poetry session. Я також хочу нагадати, що наш фестиваль є благодійним і ви можете купувати квиточки. Всі кошти, зібрані на фестивалі, будуть перераховані волонтерським фондом. Це є фонд Сергія Притули. So I want to remind you that all the funds and all the money that been spent here, they are going to go to the several volunteer donation funds. First of all, it's the foundation of Sergei Pritula. Фонд Маші Єфросініної. Masha Yefrosinina Foundation. Гуманітарна та медична допомога Україні. Humanitarian and medical help of Ukraine. Евакуація та гуманітарна допомога для Сходу України. Evacuation and humanitarian aid for the eastern part of Ukraine. Волонтерський центр в Харкові. The volunteer center in Kharkiv. Госпітальєри, медичний батальйон. The hospitaliers, the medical battalion. Фонд імені Софії Окуневської. The foundation named after Sofia Okonevska. Тобто кожна ваша гривня, чи долар, чи фунт, кожен ваш донат, він піде цілеспрямовано на перемогу України. So each piece of the fund of any currency you'd like to offer is going to go for the sake of the Ukrainian victory. За кілька хвилин ми продовжимо. Couple minutes and we're about to continue. Друзі, а ми продовжуємо і зараз хочемо
перейти до нашої поетичної частини. Hey friends, we're continuing our festival and now we're coming to our poetry block. І з великою радістю хочу запросити першою виступити поетку, яка приїхала до нас з Херсону. And with a great joy, we want to invite to this scene a famous poetess who came to us straight from Kherson. Авторка 3 поетичних збірок. The author of the 3 poetry collections. Засновниця проєкту «Поетична шафа» в Херсоні. The founder of the project Poetrychna Shafa, which stands for Poetry Drawers. Альона Мовчан. Альона Мовчан. Атмосферу створює Андрій Кароєв. The accompanied by Andrii Karoev. Всім доброго дня. Я почну з короткої розповіді. Якось в Херсоні поставили мене виступати на заході в барі після рок-гурту. Ви знаєте, 40 хвилин грав рок-гурт, всі ще мало випили, але не встигли набалакатись, так? Я вийшла виступати, починаю читати вірші, ніхто мене не слухає. І тоді побачила гітариста, кличу його, можеш мені підіграти? Хлопець починає підігрувати, і тут в залі тиша, всі починають слухати. Тому висновок такий, якщо вірші не заходять, ви можете послухати музику. А тут музика прийшла до нас сама. Давайте поаплодуємо ще раз музиканту, спасибі. Так, Херсон хоч окупували, але почуття гумору ми не втратили. І ми невдовзі переможемо і все буде добре. Так, ми в Херсоні були до 20 вересня. І зараз я зачитаю таку свою маленьку хронологію війни у віршах. І сподіваюся, що наступні рядки, які напишу, будуть про перемогу і про те, що ми вернулись додому. 26 лютого. У рожевім домашнім халаті я вишневий готую пиріг. Посміхнулась і гув від снарядів. Хай на мить, але все-таки стих. Сонце сходить з-за річки яскраво, майже так, як Олеща димить. Прокрадається небом заграва, а пиріг у печі вже стоїть. Промінь сонця за стіл запросила. Буде гість хоч на святі один. Я готую пиріг на честь сина. Перший місяць святкує мій син. І тремтять на честь сина квартири. Феєрверки пускають з гармат. 3-й день, як закрились в квартирі. 3-й день, як напав окупант. Сину страшно, сердешний голосить. Час нещадний в країну прийшов. Син не винен, що ворог і досі честь і совість свої не знайшов. Прокрадається небом заграва, пурпурова, як з вишні пиріг. Україні завжди буде слава, зло поляже, бо сила в добрі. – 23 квітня. Весна не прийшла до Херсона. Напевно, забула дорогу. І місто моє напівсонне ворожі витоптують ноги. Проймає підступна тривога. Ми стомлені, ми у полоні. Херсон зупинився у часі. Годинник показує 5. Лютневі мотиви звучать ще не хочу я святці займати. Дивлюсь на цю дату трекляту, коли ця війна почалася. 3 червня. Мені зв'язали руки, з ними рота. До горла підступає тка блювота. Вже зранку загинаюся від втоми я в клітці, хоча наче в себе вдома. Життя, а з ним і доступу немає. Мережа в парі з мозком підвисає і тіло вигинає від судомів. Я в клітці, хоча досі в себе вдома. Шукаю мед, та дьогтем все залите. Не гріє душу це південне літо, скажіть, кому молитися святому? Ще трохи, і не буде в мене дому. – 14 червня. Пахне домом, далеким селом, що розкинулось в золоті балок, що омилось Дніпром величавим і у серце корінням вросло. Думка лине в далекі краї, залітає на кожну стежину.
і ховається в тінь від калини, що садив колись дідо мені. Відчуваю, як ніжна печаль з голови витісняє тривогу. Я згадала себе босоногу у бабусиних теплих речах. Сотні спогадів знов ожило. З року в рік рідні стіни зустрічали, а тепер тільки сняться ночами. Окуповане рідне село. Але вже рідне село не окуповане. 2 жовтня Золоту Балку врятували. І вони рухаються вже поступово, так, і наші вже біля Милового. І зовсім скоро ми вернемось от з чоловіком і з сином Добромиром в Херсон. Ось спонсор мого виступу Добромир. 15 червня. Коли в місті лишились лиш ти і я, коли тягне буденності течія, коли душить загрозу нас кожну мить, хочу ніжно тебе любить. Новий день починаємо як з нуля, як здригається з вибухом знов земля, як на серці від страху та сліз ще мить, хочу ніжно тебе любить. Коли сліз пересохли гіркі моря, як всміхається наша руде маля, і як мозок уже від думок кипить, хочу ніжно тебе любить. І нехай нас осудить цей клятий світ, скільки нам залишилось, годин чи літ, ти розтопиш цілунком на серці лід. Починаємо наш політ. – 21-22 червня. Не питайте, як мої справи. Не давайте мені поради. Як би вам не було цікаво, не діждетесь гіркої правди. Вітер штори мої колише і на злагоду замовляє. За вікном комендантська тиша, тільки кішка з котом гуляє. Чергову прогорну сторінку, проживає іще півночі. Не питайте, бо й на хвилинку відкриватись я вам не хочу. 24 червня. Колискові я вчусь співати, щоб не чуло дитя солдатів, яким велено тут стріляти. Нащо сина вночі лякати? Він тримає мене за руку і здригається через звуки. Я очей не змикаю в муках. Скільки суджено нам це слухать? Б'є годинник 4:30. Сину, щось загадкове сниться, а у мене печуть зіниці. Небо, хай цей кошмар скінчиться. 9 серпня. Місто тоне в серпневих сльозах, а синоптики кажуть дощі. Вітер стука у вікна, пищить, наганяє тривогу і страх. Місто плаче, свободи нема. Затоптали підошви чужі, ніч молю, щоб до ранку дожить, день за днем пролітають дарма. Календар загорнувся у пил, і годинник зажурено спить. Хай веселка скоріш заяскрить свої сльози, щоб серпень спинив. Перше вересня. Сонце завжди стає після злив. Літ як тане, біжить вода. І найбільша мина біда, тільки б добре хто помолив. Всі історії не про нас. Світ далекий та гомінкий. У кімнаті горять свічки, і вода стоїть про запас. Ми чекаємо на добро. Його творимо без причин. Філін з дерева в ніч кричить, а на місто стікає кров. Дні минають, дні течія. У якій я себе гублю, на базарі вже порублю. А не треба мені рубля. Сонце встало, немає злив. Лід розтанув, стекла вода. То коли вже мене біда, хто про мирище не молив? – 2 жовтня. Ніч невдовзі скине темні шати. Промінь розітне небесний схил. День гряде у безвість виїжджати, як би залишитись не волів. Сповістить годинник 5:30. Час для правди і ранкових злив. Покидати землю не годиться. Вирішив та за поріг ступив. Ваші оплески Альоні. Альона, я тебе прошу секунду повернутись. Покажи свою класну сорочку. Врятуйте Херсон.
Слава Україні! Дякую, друзі. Дякую Альоні Мовчан з Херсону, її спонсору виступу сину Добромиру з Херсону та чоловіку Віктору. Дякуємо, друзі. І сподіваємося, що ви скоро повернетесь до себе додому. Так. А ми продовжуємо і Женя зараз перекладає. With the late translation, thanks to Alona, thanks for her child, thanks to your family sponsorship, the spiritual sponsorship, and we all hope that they come back home very soon. Дякуємо. Наступного учасника запрошуємо на сцену. Це Варел Лозовий. Вам слово. Varel Rozový, your word. Відлетіло бите тіло в протилежний бік, а душа лишилась сміло дивити гаплик. Як ватрище палахкоче й друзки в бік летять, висить так, а сама хоче на небко тікать. Та гріхи ніц не пускають, тягнуть люто вниз, де в ямину всенький впхавси зірваний карниз. Їй би тельбух підібгати, та немає сил, бо її прозорі ручки порожнечний пил, тільки витрішками бачить і вухом все вчува. Знадилися всім на горе та війна джума, стара сука ненаситна, шкірить ікло мразь, а душа знесилив крила вітру отдалась. Шість жовтих цяток межі оч тамують мерехт. Сплюнь і проти ночі не навроч. Пильнуй свій берег, пантруй, щоб жоден не проліз в ворожий промінь. Шість жовтих цяток межі оч і вухом відгомін. Таке буває, як зайдеш у зону впливу, в городну гудінь, очерет чи у кропиву. Але тут щось потужніш, ніж звичайне тирло. Шість жовтих цяток межі оч порогом в гирло. Це, мейбіть, вторгнення потоп. Чужих навала, велицюватих косоок, прибулих лава. Та тільки я, як прут єден, про те я відав. Шість жовтих цяток межі оч, плазмене їдло. Вони взяли мене в полон, запелюшкали моторним лазерним пряслом і в ляльку вклали. Тепер мене впізнає хто, звільнить на волю, відкине кручене гузно і драглисте воло. Та знаю я, поміч буде, та стухне спека, як вгрузне дзьобом у чоло скляний лелека. Там, де єдиний є прохід, фортеці Акра, шість жовтих цяток межі оч, свобідна чакра. І порхну я, чим душ хочеш, в спіральний вирій, в зоряний порох зблисне лиш меч в Касагірі. Я добуду, встигну я в штаб галактичний, а десь би влучно промайнуть по сфер дотичній. Та попереджу, наведу сигнал завчасно, і він дорине, долетить, в мряці не згасне, та буде шлейфом малювать огняну кому.
6 жовтих цяток межі оч. Лиш вийду з коми, коли глюкозу заженуть в набряклу жилу з 100 інсулінних одиниць в колір інжиру. Світанку жар, чи то туман, чи димовище згарищ, клубочиться, глибочиться, завидно край тремкий, хисткий, невидима ріка, руками морок валиш та підриваєш схнюплені кладки і містки. За тебе вийде дертим боком напівмертве сонце і оберемо куцих променів кладе у гріб з розбитим склом пригаслого віконця, повінця глушених, набитий риб. 100 літ не відчували рейки вагітне колесо трамваю, що утворив тут оборонний мур, обкладений мішками для джедаїв, слідами від тату і тортур. Бетонних блоків Лего в авансцені закаламутило проїзду вир, автівки рідкі, застяні від жаху, навіжені, шугають з миру в повний антимир. Глибочиться ріка, часовий вимір, не обійшов твій привид між горбів. До тебе долетів підйомний зумер, і пульпітом ниє 7-ї опів. Пульпітом ниє 7-ї опів. Марш молитва. Пильнуй же, Боже, щоби всі були в раю. Пантруй же, Боже, найби всі були в раю. Мельдуйся, Боже, жиби всі були в раю. Тих, хто безвісти пропав, кого вибух закопав. Пантруйся, Боже, найби всі були в раю. Мельдуй же, Боже, щоби всі були в раю. Пильнуйся, Боже, хай би всі були в раю, кого доля не спасла і на кавалки рознесла. Мельдуйся, Боже, найби всі були в раю. Пантруй же, Боже, жиби всі були в раю. Пильнуйся, Боже, хай би всі були в раю. Вогонь кого проковтнув, та на попіл обернув. Пантруй же, Боже, жиби всі були в раю. Пильнуйся, Боже, хай би всі були в раю. Мельдуй же, Боже, щоби всі були в раю. Хто як камінь ліг на дно, розшукайно все її дно. Пильнуйся, Боже, жиби всі були в раю. Пантруй же, Боже, хай би всі були в раю. Мельдуйся, Боже, щоби всі були в раю, найби всі були в раю, хай би всі були в раю, щоби всі були в раю, в раю, в раю, в раю, в раю. Дякуємо. Дякуємо. Варел Лозовий. Ваші оплески. А ми продовжуємо нашу поетичну сцену. І зараз ми хочемо запросити такий тандем, який має назву «Калемес». And now we want to invite a group of poets which is called Kalames. And they are going to introduce themselves really good. Cheers. Я вам хочу нагадати, друзі, що наш фестиваль Владимир Путін Do Fuck Off. Владимир Путін Do Fuck Off. Він є благодійним, і всі ваші квиточки куплені онлайн.
ваш перегляд, ваша підтримка покупкою мерчу, все це буде спрямовано благодійним фондом для перемоги України. And you also should not forget that each view, each second of attention that you're going to make right here, each penny and each cent and each dollar you're going to spend here is going to go to the victory of Ukraine. Також хочу сказати, що одна з найкращих літературних агенцій ОВО є партнером нашого фестивалю. As well as one of the best literature publishing house OVO is one of our sponsors. І, власне, представити КЛМС я запрошую Дмитра Лазуткіна, українського поета, журналіста, телеведучого, автора низки поетичних збірок та крутих пісень. So, Dmitry Lazutkin, Ukrainian poet, journalist, TV presenter, the author of the set of the poet collections, is going to introduce KLMS. Cheers. Всім привіт! Наш проєкт – це музично-поетичний проєкт, і я запрошую Юрія Смаліуса за діджейський пульт. І мої колеги, з якими я читаю вірші, Павло Матюша та Коля Кулініч, щось зараз буквально підходять, поки ми налаштовуємося. Я думаю, що ви почуєте наші вірші, послухайте цю музику. Поки хлопці підходять, я можу прочитати пару віршів для того, щоб заповнити цю паузу своєю лірикою, яка доволі тематична, зважаючи на те, що перший вірш називається «Хороший план». Темна енергія спалахує і проривається. Вночі мені подзвонив мій перший тренер з карате. Каже, що хоче вбити Путіна. Зізнається, пробував самотужки направити енергетичні потоки. Але ні, там кругова оборона, ледве отямився від контрудару. Переконує, нам потрібно згуртуватися. 100 мольфарів, повторюю, потрібно хоча б 100 мольфарів. Цілий підрозділ, так би мовити. Хтось відволікатиме, хтось прикриватиме, хтось буде відтягувати увагу на себе. Хтось атакує. Ціла стратегія. Просить, допоможи зібрати це військо чаклунів. Здавалося б, поклади слухавку і забудь, але я скидаю тісні обладунки і стаю у це магічне коло. І ті, хто поруч, теж приєднуються. «Я хочу вбити Путіна», – говорить володар вогню. «Я хочу вбити Путіна», – повторює касир з супермаркету. «Я хочу вбити Путіна», – лунають голоси з підземки. «Я хочу вбити Путіна», – шепоче мені на вухо дівчина з помаранчевими дредами. І місяць вигинається, ніби пастуший ріжок, і ніч перетворюється на вогняний напій. Вбити Путіна, потрібно лише 100 мольфарів. Вбити Путіна, врешті-решт, не найгірший план. Темна енергія спалахує і проривається. Потяг пролітає, не зупиняючись. Лялька Вуду в руках шамана починає горіти. Так, ще зручніше. Я зайшов до сільпо, там така краса. Я зайшов до сільпо, і я купив кісток. Годувати пса, розсипати час, як дрібний пісок, споглядати снів кольоровий фільм, де гойдаються море і небеса, де з хвиль вистрибую, мов дельфін, і годую пса. У березні морозному чи в квітні, коли зірки, мов рани ножові, знайди слова, які комусь потрібні. Знайди слова, допоки всі живі. Нехай вони гарчать, як дикі звірі, нехай розкажуть, як насправді є. Господь рятує кожного по вірі і кожному по справах роздає. І небо розкривається на весну, і летять над супермаркетом дими. І якщо я раптово не воскресну, можливо, не побачимося ми, але блищить важка роса на вітах, так сонячно і вранішньо блищить. У цьому світі важко не любити, практично неможливо не любить. Лови сніжинки теплими губами,
коли епоха, мов німе кіно, і в шибку б'ються ангели лобами, а демони всередині давно. Кошлаті хмари, втомлені вівці, котрі з чужої пливуть планети. Повії гріються на зупинці, хоч як зігрітись від сигарети. Ідуть спортсмени до магазину, на службу строєм ідуть солдати. Ми всі потрапили у цю зиму, щоб ніби книгу її гортати. Радіти снігу, який кружляє, немов закохані, безтурботно. За тих, кого серед нас немає, хто зник у віхолі незворотно. Птахи сідають на пальці кленів, без жодних позначок розділових. Повії дивляться на спортсменів і відвертаються від військових. Зривають маски комедіанти. І ні причетності, ні тривоги. І ранок, наче бліда троянда, летить під ноги. Насунеш капюшон і йдеш собі у тиші. Під кригою ріка, за коміром роки. І неважливо, хто і про що тобі напише. Які такі думки, які тепер зірки. Відкинеш капюшон, і всі вітри шепочуть, кого й куди несе, навряд чи розбереш. Виблискує вода у оболонці ночі. Суцільна оболонь, без контурів і меж, розвінчені слова, немов розбитий посуд. Країна, що сама обрала напівсон. Ідеш собі крізь ніч, невизнаний апостол. Насунеш капюшон, відкинеш капюшон. Мертві вогні над живими річками. Пси, що гризуться, так аж калічать. Злість, що стає твердою, мов камінь. Злість, яка тисне, і злість, яка личить. Що там віщують дерева ранкові? Що там шепочуть похилені віти? Іноді краще битись до крові, аніж прощати або терпіти. Ті, хто чавили, і ті, що казали, як говорити і що говорити, завжди ховалися в темні портали і заповзали щурами під плити. Чуєш, на місяць виють гієни. Чуєш, від вітру скриплять рештування, коли герої сходять зі сцени, щоб осягнути силу мовчання. Як розказати чітко і чесно, як пронести крізь усю холоднечу пекло земне, ніби царство небесне, тиху відвагу і внутрішню втечу. Пий свої трунки, гризи свої лікті, погляд важкий у підбитого звіра. Є хтось приречений в цьому порідді, саме на ньому тримається віра, віра, яка проростає з бадилля, з темних дворів, з привокзальних буфетів, віра, яка виникає з безсилля і божевілля мертвих поетів. Де твоя правда? Де твої вміння? Мов потрапляєш у пастку зникому, а поміж тим проростає коріння, і перші птахи повернулись додому. І ніби все просто, ніби все вчасно. Ось вам парковка, ось вам криниця. Сійся, родися, країно прекрасна. Сійся, родися. Сійся, родися. Я читаю зараз тексти з своєї нової книги «Закладка», яка щойно вийшла. Я її ще не бачив, але кажуть, у книгарнях вона вже є. І ми продовжуємо. Індійський океан. Що вона робила на узбережжі Індійського океану? Дивилася, як сонце обережно сідає на хвилі і починає на них гойдатися? Їла солодкі фрукти під пальмами? Ганяла на моторолері? Вигиналася, мов змія, лежачи на піску? Курила духм'яну траву? Танцювала? Медитувала? Фотографувалася зі слонами? Напевно, саме так все і було. 10 днів світла, 10 днів свободи. Поверталася Ніна літаком через Варшаву. Під час пересадки встигла поспілкуватися по відеозв'язку з донькою, яка залишилася з її батьками вдома. У Маріуполі,
Її малій було 4 роки. Вона смішно вимовляла окремі слова, особливо нові для себе. Наприклад, говорячи про ракети, сказала: «Мам, а у нас лакети». «Які лакети? Ну що там же знову вигадуєш?» «Мам, у нас бомби». Так Ніна дізналася про початок війни. За кілька хвилин її рейс скасували, як і всі інші рейси у її напрямку. Наступного дня стало ясно, що далі буде лише гірше. Обстріли посилювалися, почали з'являтися повідомлення про перших загиблих і страшні кадри зруйнованих висоток. Відстані між телефонними розмовами ставали нестерпно довгими. Коли їхала у мікроавтобусі до українського кордону, зв'язок з донькою батьками зник. На 7 днів, як виявилося згодом. Крізь різкий час вповзала у світ весна. Абоненти були поза зоною досяжності. Новини, що надходили, завжди заважали їй дихати. Повна облога міста. Повна облога міста. І де тут взятися повітрю у легенях? Вона читала про гуманітарні коридори для цивільних, розстріляні російськими солдатами, дзвонила сусідам, питала, коли бачили її доньку востаннє. Перепитувала крізь скрипіння і шерехи у слухавці. Вона жива? Ви мене чуєте? Вона жива? Проти її маленької дівчини армія Путіна використовувала системи залпового вогню, далекобійну артилерію, авіаційні бомби, тактичні ракети, дуже багато танків, мінометів і стрілецької зброї. Постійно тремтіння, вібрація. Писали, що місто зруйновано на 50%, потім на 70%, згодом на 90%. Безкінечне згарище, мертва земля, до якої птахи поверталися ніби додому, а побачили лише спалені гнізда. Та й розлетілися назавжди. Здивовані, нажахані, розгублені. Ніна прорахувала всі можливі варіанти. І на всяк випадок неможливі. Тобто, коли їй подзвонили з незнайомого номера, вона вже була готова до всього. Як виявилося, одного дня у їхнє бомбосховище зайшли люди з автоматами. Швидко забрали всіх і повезли кудись під Ростов. Частині дозволили тимчасово залишитися у Донецьку. Саме звідти і телефонували. Ніна слухала незнайомий голос і подумки молилася. Почула знайомі і розридалася. Їй вдалося домовитися про все, майже дивом. Вона забрала їх на блокпості. За вікнами автомобіля пропливали низькі небеса і високі дерева. Майже всю дорогу дівчинка спала на задньому сидінні. Вже за Перемишлем, прокинувшись від нахабного сонця ранку, раптом запитала: «Мамо, мамочко, скажи, ну як тобі Індія? Будь ласка, скажи, як тобі Індія?» Розмитий горизонт виїдав очі. Коли ця дорога закінчиться, ми обов'язково про все поговоримо. Вугледар. Що ми вимовимо, окрім прокляття? На що ми здатні, окрім ненависті? Щоразу, наближаючись до лінії фронту, я хочу взяти в руки автомат замість мікрофона, але кажу собі, ти маєш розповісти про них. Я кажу собі, ти тут один такий, то роби, що мусиш. Став дебільні запитання, вичавлюй емоцію, висмоктуй людяність, створюй контент. Нехай розкажуть, як послизалися на вивернутих кишках, як з казки витікав російський мозок, як всі ми ржали, коли вона казала, це весь інтелект Російської Федерації, який маємо у наявності. Я замажу ваше обличчя. Я прикрию обриси смерті. На фабриці брехні й цинізму я стану за свій верстат Дмитро Лазуткін, онук льотчика Другої світової, Великої Вітчизняної, як виявилося, не останньої, який у 7 років розпитував діда, чи він вбивав людей своїми бомбами, який у 10 років купив газету «Український націоналіст», який у 20 років танцював на рейві у майці, зроблено в СРСР, але у 30 бився з ментами. І у 2014-му також хотів понад усе розвалити табло мусору у шоломі. Я думаю зараз, що нас усіх єднало. Я думаю повсякчас, якими вогнями сяяла наша любов, якими жаринами запалювала планету наша лють. Ми провалили свої іспити так бадьоро. Ми зіпсували свої біографії так грайливо. І ось тепер, коли сатана будить моїх дітей серед ночі, я їду у бусі, пофарбованому у зелений колір, з такими ж неадекватами, як я, з такими, з якими не соромно й померти. Ангелик зі штабу сухопутних військ, якась невимовно красива дівка у військовій формі, розвідник з суворим обличчям, цей народ з поганим музичним смаком і чіткою громадянською позицією.
Високі дерева нас підтримують. Теплий асфальт нас підштовхує. Невідомість зустрічає. Тож будемо уважними, будемо наполегливими. Бо ставки зроблено, бо крутиться рулетка і працює камера. Ми такі охуєнні, що не можемо програти. Ми такі охуєнні, що будемо жити вічно. Павло Матюша. Всім привіт. Якби я зараз міг тебе обняти, цю осінь помістивши на долоні, тобі цілуючи вуста і скроні, і з поглядом захопленим маляти, якби з тобою міг іти подолом, спустившись вниз, із граду Ярослава, я йшов би зліва, ти йшла би справа, немов князівна з давнього престолу. Якби я міг, смакуючи поволі, бо саме так навчали богослови, вдихати сущий плин твоєї мови, щоб змити всі набряклі літом болі. Якби тебе кохати міг від ночі, немов дослідник впертий, неспинний, нектар би твій збирав золотоцінно, як перші люди, чисті й непорочні. І зупинився б час моїм наказом, і світ завмер на спусковій пружині, і так було б навіки прісно й нині, якби з тобою міг я бути разом. Знаєш, чому я не можу писати на тему війни? Тому що у ній занадто мало моєї вини. Бо я не бачив погляду трупа з годинником на руці, який після обстрілу знімуть притишені чорні купці. Бо в полях зацвітають невідомі мені хрести. Ну гаразд, не цвітуть, бо ніхто не знає, куди їх нести. Та якби і знав, насправді б це мало змінило суть. Все, що бачить око покійника, лиш каламуть. Недоступну мені, як хвилі далеких частот, як стяги полохані вітром на піку висот, як правда, якої не може торкнутись бозон. Це та каламуть, яка чистіша за сон. Тому я буду писати про дикий неправедний мир, яким рухає пан, тобто хтивий бездумний сатир. В цьому мирі є вимір, в якому немає війни. Його ентропія летить, наче кінь з сатани, наче тих не існує озер і болітець мілких, у яких спочивають осколки, що траплять під дих, наче всі ремінці від годинників знайдуть свій шлях і закінчать життя не на схрещених вкляклих руках. Нелегко піти туди, де стоять ліхтарі, де вгодовані пси не бувають хворі й старі, де беруть на поруки, лікують чужих дітей, де замки не потрібні, бо там немає дверей. Але в підсумку рай – це не там, де добре усім. Мудреці чомусь не хотіли купатись в красі. Краса постає, де на двох останній ковток. І хтось його віддає тому, хто вже змовк. І нехай у тобі немає ні краплі твоєї вини. Нехай навіть скажеш мені, скажеш резонно. Ану, припини, на 30-му році миру вийти пора за стіну. Бо в 33 дехто вже виграв свою війну. Ти фарбувала губи, дощ танцював ламбаду, сукня, відкриті груди, спокусливі лінії ззаду. Я ще ніжився в ліжку, по тому, як ми кохались, хотів затриматись трішки, після бурі, що тільки насталась. Ти тягла мене на вечерю, натякала, що треба поїсти. Я замкнути погрожував двері, модулюючи сенси і змісти. Це все зараз неначе попіл, яким тихо грається вітер. Ми були однією з утопій, по якій зосталися квіти. Спасибі. Один, 1-2.
Кожного разу, коли ти виходиш на ринг, пам'ятай, твій перший раунд може стати останнім. Ісус спускається з гір в шкірі лева, приносить з собою струми річок і запускає їх в стайні. Останнє кохання, каже він. Це називається тут останнє кохання агенців перед закланням. Отже, чекає за цим невеличкий сетап, а далі панчлайн за панчлайном. Панчлайн за панчлайном. У світі, який ти вигадав сам собі, насправді не існує ні світлу, ні темряви. Світ, який ти вигадав сам собі, насправді не існує. Повір мені. Світ, який не вписується в структуру мови, не може бути світом за жодним критерієм. І тому хоч кидайте бісер свиням, хоч грайте у бісер, все одно матимеш справу із біжутерією. Ось я і тут. Прововка-промовка. Серед круків на тополю сюди білокрила птаха. Я римую, як Стівен Кінг пише жахи. Як Genius Джіза із Різою грають у шахи. Я зводжу дах, лиш для того, щоб знести дах. Так, ніби ми повертаємося в самий початок Ахілеса і черепахи. Цвях залишиться в руках того, хто згодом биватиме цвях у долоню. Білий птах в руках того, хто розжене з гілок вороння та згодом зрубає тополю. Злети імперій зміниться крахом. Далі вічієм. Далі презирством до метрополії. Занепад людського зміниться страхом. Далі невіглаством. Далі тріумфом волі. Якби Ісус не вкрав вогонь у старих богів, у якій би пітьмі жило моє покоління. Якби апостол Андрій не рушив на Трою, не прибив би щита до воріт Царграду, у який би безславний ґрунт впадало б насіння. Як переконує нас Писання, вміння збирати каміння дорівнює вмінню його розкидати. Ось воно перше, останнє послання містянам Коринфу. Ну ж бо, мерщій до канатів. Єдиний філософ, який міг би навчити вас чогось, був філософ із вулиць на ім'я Крістофер Воллес. Він сказав дві прості речі. Перше, я готовий померти. Друге, я вірю, що існує життя після смерті. А я вірю, що хвилина свободи коштує більше, ніж година спокою і покори. Ще один раунд. І між нами розтане лід. Так, як він танув колись під ногами майора. За ціною всього 2 чашок кави на тиждень в тебе виникає унікальний шанс отримати необмежений доступ до мудрості та нескінченних запасів слів, над якими не владний час. Ця пропозиція діє до 31 числа цього місяця. Або до 30-го, якщо у місяці 30 днів. Ласкаво прошу до другого раунду. Вдягай 3D-окуляри, вставляй у рот капо. Ти сам так цього хотів. Аудиторія зустрічає тебе стандартними фразами. Хто він такий? Звідки такий зухвалий? З якого зліплене тісто? Вони кажуть, що він робить на нашій галявині. Куди дивиться цар лісу? Тут за кожним закріплене місце. Вони кажуть, у нього немає шансів. Ці аплікації склеєні штучно. Чужі метафори переростають в суцільну форму. Але уявіть, ми у Кіншасі, і Касіус Клей підбирає суцільну метафору Джорджу Форману. Хтось обмежується композицією з 3 акордів, хтось вдається до головоломок, хтось скоромовкою зводить із глузду гудопершевих, хордових, хтось дивиться на канатоходців, хтось споглядає арлекінів та скоморохів. Хтось складає верлібри про місто, Дніпро, гідропарк. Декому краще вдаються приголосні, декому голосні. Для того, щоб стати справжнім поетом, як відомо, потрібно 10
тисяч годин. А насправді ні. Нескінченний намір нездійсненого акту. Вічне очікування овацій – ось головні функції главних митців. Тому тобі пропонуються дві опції – залишатися у товаристві мертвих поетів або переходити в товариство ходячих мерців. Не хвилюйся. Смерті з косою на безлюдній дорозі не страшніше від лікаря з нотаріусом біля ліжка. Чорт не страшніший від Бога. Бог із машини не страшніший від Бога, що ходить пішки. Чого варті герої? Ті, хто кидають виклик безмежній ночі. Чого варті ми? Ті, хто кидають все і йдуть на заклання мовчки. Чого варте мистецтво, яке вийшло за рамки канону, але зупинилось на новій уявній межі? Чого варта людина, яка підкорила весь світ, але втратила мерехтливе світло своєї душі? Любов – це єдина річ, однаково варта життя і смерті. Скажуть ті, хто нас супроводжував, і ті, хто нас проводжав. Перед дверима чекає валіза. У каламутному передпокої тремтінням зламана довго не влізе рука в рукав. Одягайся. Мерщій тікай з цього місця вздовж неонових вулиць, з аптек та ліхтарів. Буде день. І нехай це буде день радості. Вічної радості. За день подвигу на землі. Дякую. Ваші оплески. Коля Кулініч, Дмитро Лазуткін, Павло Матюша, Юрій Смаліус, проект «Каламес». Ваші оплески. Ще не закінчили. Круто. Ну, то я вас запрошую продовжити. Проект Господи, проект «Каламеси». Скажи це, будь ласка, щоб це люди запам'ятали. Йопераси. Ой, Коля, який ти красивий, високий. Якщо хочеш, я зупиню. Якщо хочеш, лише скажи. Будем дихати в стилі ню. Джа шукатиме точку G. А тоді вже розквітне ніч. Це велике море пітьми. Тіні тіл і тіні облич, а за вікнами тінь зими. Нам спочатку гратиме джаз, а потім гратиме блюз. Тільки він і ніхто, крім нас, у торканні припухлих вуст, я відчую по рухах планет. Де початок для нас, де край? Чи співати тебе, як мед? Чи забути тебе? Дай. Вода не така вже прозора, думки не такі вже й чисті. Давай про щось поговоримо у цьому невічному місті. Давай приберемо коми, давай розподілимо ролі. Ми стишені, ми знайомі, вигадуємо паролі. Розказуємо секрети, приховуємо підказки, аби дискувати скелети, зривати дедлайни і маски. І так нас хитає і носить, що годі шукати пояснень. Ти кажеш, що з тебе досить, але цей досвід прекрасний. Ми мов замальовки, етюди, на березі моря нічного. Хай далі нічого не буде. Хай просто не буде нічого. Говорити до тебе, мов дихати під водою. Неможливо і важко. Важко аж неможливо. Таке відчуття, що немає нікого, крім нас із тобою. Таке відчуття,
що тільки це і важливо. Мов рухаєшся, як пливники в глибині, мов сплітаєшся з променями, які тремтять на поверхні. У першу мить прокидання, в наймолодшому сні, у цьому невиліковно прекрасному серпні. І що наче спроби всі? І що цих вібрацій рій, коли я тебе відчуваю, звільненою і своєю. Така красива ріка, така невагомість у ній, така спокуса рухатися за течією. Бувають жінки, що спустилися прямо з небес. Вони розмовляють з ангелами, коли п'ють віскі. У них життя повне пригод, а найбільше чудес. Тільки мучить постійно їх сплін паризький. Вони повні любові, мов річище після дощу. У них погляд налитий розпеченими ночами. Віддаватись їм страшно, немов віддатись мечу. Але краще за це ніколи не трапиться з вами, коли вони люблять вагітні чорна земля. Їхні стогони вводять у транс жителів пекла. Вони можуть у шторм пірнути із корабля, коли вириває троси з такелажних петель. Коли обнімають, то ніби в останній раз. Якщо вже цілують, стається панічна тривога. Їхній красі не потрібно дешевих прикрас. З ними так мало добра, так багато лихого. Тіла в них поночі парують, гарячі, липкі. Їхній спокій пильнують кошмари, темні й солодкі. Їм, щоб прибути, завжди бракує квитків. Їм, щоб піти, вистачає сварок коротких. На шкірі у них запеклись невідомі міста, в яких ночували лиш раз, і то ненароком. Там ранок існує для того, щоб зняти з хреста. Там цілунки печуть, страшні ж за рани глибокі. Мені пощастило. Одну із таких я зустрів, наче випив отрути і тут же запив антидотом. Ти вийшла з моїх занедбаних київських снів, щоб додати до них прекрасну паризьку скорботу. Ти хотіла, щоб я глибоко переживав. І я глибоко пережив усі ці грязькі прощання, що зліпилися в одну цеглину, важку й гливку, як зліпилися після пекучої пожежі цеглини з троянських мурів у пісках біля забутого згарища. Хотіла, щоб моє дихання зривалося в прірву, і я зірвався, потрапив у запій, любовний, як твої мрії і коси, в яких я заплутався і повис одиноким усвідомленням. Ти часто питала, що таке життя? І я не знав, що відповісти, бо для тебе життя – це самовідтворення поцілунків, а для мене безкінечність безглуздості, що набуває форми трункого хмелю під час прийняття життєво важливих рішень. І всі вони, життєві рішення, поцілунки, вся безглуздість світу зачіпляються об мене твоїми обіймами. А що найголовніше, тобі все одно, чи я пишу добру поезію, чи погану, бо є чому вирувати між нами, бо смерти латаття не торкнеться нас. І ми помремо не в Парижі, не стрибанемо з Мірабо, чи, може, з палуби, або по Сен-Мартен не пустим брижі. Не скінчимо від менінгіту і не піймаємо вердоз, і попри все багатство поз не згонить приступ нас зі світу. Летальний сон нас не здогонить, і не скуштуєм божевіль, і десь дорогою в Трувіль не вріжемось в пусті вагони. Нас не заколють на Монмартрі, і у Болоні не зведуть, лиш фари під альма мигнуть, неначе світло у театрі.
не вб'є ниркова недостатність, і винний мій алкоголізм, чи десь відгомін аневризм, що нас в обох до них є здатність. Бо ми народжені, щоб вмерти, не знаю де, та не Париж, і я згорю, і ти згориш в обіймах українських смерти. Дякую. Завжди приємно після Паші читати. Я в плані висити мікрофоном. Не чекай від героїв того, на що ти не здатен сам. І ніколи не вір очам своїм. І не вір голосам. Не проси героїв попрати смертою смерть. Буде інший хтось, не ти, відміряти чверть. Ні життя, ні напівжиття вже нічого нема. Чуєш, дивні пісні приносить із світлом луна. Це долиною смерті рушає наш добрий вівчар, аби кров'ю своєю залити за агнців вівтар. Це стурбовані звірі виходять на марш за права. Не людей, ні напівлюдей. Вже нікого нема. Одноокий король проповідує пастві сліпців. І ті струнко стоять, високі і горді, як барні стільці. Він поцілює пальцем у натовп братів і сестер і тримає долоню на Біблії. І, дивлячись в телесуфлер, знов і знов зачитує їм імена кораблів, що везли у далекі землі їхніх прадідів і дідів. І назад повертались з гвоздикою та імбирем. Хто лишався на березі, той і ставав королем. Одягав корону з сухого листя і сушених плодів. Як і ми, він тікав від світу, коли світ його не ловив. Він і досі віщає нам з радіорубок і телевеж. Тож біжіть, лиш від смерті і податків ніяк не втечеш. Більшість тих, хто прийшов тут померти, Олено, навіть не знали твоє ім'я. Звідки відати їм про ті шрами і опіки, що лишають твої долоні? Але, певно, вони розуміли, що таке вдача. І що означає життя без жінки, вартої смерті, вартої самих безглуздих воїн. Вони досі приходять до мене у неспокійних снах. Дивний хор, нерозбірливий, здавлений стогін. Я і досі, Олена, пригадую їхні обличчя і імена, довгі списки затоплених кораблів, номери на жетонах. Ця засохла, забута земля стане теплою постілю їм. Їхні довгі, сумні пісні звучатимуть з чорних копалень. Але згадуй і ти їх, Олено. Хоч іноді згадуй. І вір, може станеться так, вони тебе теж згадають. Вони скажуть: царице наша, ми готові за тебе піти у полон, у вагони метро, в рукопашну, на абордажі. І коли ми повернемось, спершу побачать наші щити. І на наших щитах
будуть наші герби, намальовані сажею. Ми залишимось тут, доки труни тримає останній цвях. Доки ми все ще здатні дивитись у очі крізь сіру плівку. І ми будемо битися на порожніх пляжах і в спекотних містах, на спортивних майданчиках, на пустирях, стінка на стінку. Ми запустимо кулі у небо, і кулі впадуть дощем. Розбіжаються по місту на всі боки, немов безпритульні зграї. Ми переможемо їх, царице. Переможемо. І віддячуємо їм за все. Ми переможемо. Віру в це. Мертві завжди перемагають. Завжди приємно читати після Колі. Мікрофон так високо. Хочеться теж рости. Все вже. Ще зовсім трохи, і тихі пляжі завіє галасом і піснями. Неначе зірка на фюзеляжі, світити сонце буде над нами. І в теплих променях над масивом повстимуть хмари, легкі й повільні, такі невимушені й красиві, такі тривожні та божевільні. Хай вітер їх несе і полоще, хай розвиває, як тугу давню, і хай жінки виходять на площі, як пацієнти виходять з лікарні, бо скільки можна жити майбутнім, коли беззахисна і відкрита. Ти приміряєш з повітря сукню, ти у дзеркалах несамовита, бо неможливо уникнути пастки, бо ця весна тобі дуже личить, бо часом варто знімати маски, аби закохуватися в обличчя. Щедрі дощі розхитали загати, хмара повзе, ніби ніч невичерпна. Те, що тобі я хотів би сказати, я промовляю від імені червня. Наша розбіжність така несуттєва, наша печаль не така вже й всесвітня, все, що про тебе шепочуть дерева, я промовляю від імені липня. Видихи пристрасті, крики кохання, правда солодка і правда нестерпна. Те, що не може сховати мовчання, я промовляю від імені серпня. Серце здригається несамовито, я в тебе вірю, так само, як ти мені. Я промовляю від імені літа. Я промовляю від власного імені. Ну що, малятка, настали для вас щасливі часи. З того берега просочуються голоси. Хтось співає про те, що кохання минає, хтось переконаний, що його взагалі немає. Хвилі здіймаються під тиском своєї ваги. Все, що ми не зробили, нам було до снаги. Вертаються бумеранги і луплять серця. Для того, хто був готовий битися до кінця, перемир'я – це нестерпно жорстока пора. Бо війна – це стан. Бо коли завершиться гра, чорні лебеді не відрізнятимуть наших імен. І світом правитиме манекен. І будуть риби ковтати німі слова, і тиша бринітиме, як ніколи жива. І будуть зривати маски, коли бракуватиме кисню. Ті, хто любив себе так, як люблять вітчизну. Протяги, ніби душі, носяться по кімнаті. Нам є на кого поставити у цьому чемпіонаті. За вікнами пропливають журавлики паперові. Все заради любові. Все заради любові.
Тепер моя домівка – це спогади. Туди повертаюся після прогулянки війною. Туди приходять жінки з оголеними руками і вимішують тісто для духмяного хліба. Приходять діти, яких разом із батьками ще не обстріляли в Бучі з відстані в 5 метрів, які ще не дихають через трубку в 17-й лікарні, бо їхні легені ще не пробиті, а тазові кості не подроблені. Інколи приходиш ти. Я відчуваю твій запах і відчуваю твої погляди, що пірнають у моїй зіниці. У спогадах не прокапує кран, не прокапує кров, не ридає вібродзвінок телефона аж до смерті акумулятора, бо там знімають слухавку. Я приймаю душ, і з лійки не течуть крики. У спогадах вуха закладає мішками з піском, очі застеляє м'якими карематами. Триває кругова оборона від реальності. У спогадах немає війни. Я не хочу дому зі спогадів. Я хочу вогню зцілення. Три місяці, наче 8 життів. Залишилося останнє. Його розтягну на подовше. Як розтягують останні патрони, стишуючи темп стрільби. Добре, коли є що згадувати. Навіть якщо це розбитий дзенькіт сміху серед недбало видертих сторінок великої книги пам'яті. Навіть якщо це всього лише 3 ноти, взяті сполоханим вітром у пересохлих водостоках літа. Навіть якщо... Не припиняй на мене злитися. Будь ласка, ніколи не припиняй злитися за те, що я зрадив тобі з птахами і травами. Злися і прагни до мене, дівчинко, бо хіба є щось важливіше за це? Дощ виллється з неба, буде велика гроза. Тоді будь поруч зі мною, заговорюй мої страхи і перев'язуй рани. Знаходь мене у своїх снах. Це я йду до тебе крізь темінь. Я лічу патрони, що скоро вилетять у вирій. А ти будь ласкава, не припиняй злитися. Люби. Твій голос кличе, як вкраїнська сирена. Чую, як в трубці зринають твої парфуми. Я Одіссей із Подолу, розбиті знамена, подерті вітрила й затоплені трюми. З тобою по хвилях ми сходимось в герці. Я від цього отримав тахікардію, спілкуюся мовою ударів серця. Чи ти бачила в когось таку диглосію? Як на мене, то краще тебе не чути. Та й навіщо звуки, коли ти у прірві? Бо голос захриплий, неначе й забутий, триножить єство і робить покірним. Знаєш ночами, як спогади мучать, за ігри колишні карають жорстоко, знайду в Парижі чи Пуерто-Аякучо, гристиму в ліжку, мов крокодил з Оріноко. Уп'юся у тебе, як роз'ятрені леви, уп'юся тобою, як лихий алкоголік, вип'ю любов, наче сік вишневий, і напишу по тобі, як книгу буколік, допливу по венах до самої тебе, наберу цілунків собі на поруки. Не проходить, знаєш, не минає тремор, нагадує все про київські штуки. Цілую, мала, віддаю володіння тим, хто грубими пальцями й голосом грубим знайдуть в тобі особисте сп'яніння, а я любитиму й тебе не забуду. Ой, вітре південний, чого так шумиш? Прапор полощиш в небі блакитному. В'ється додому зелений спориш. Танцює для тебе в неспішному ритмові. Рита всміхалася кожному з них, облітала, мов бджілка, і питала, як справи. Потім найстарший раптово затих. Так зорі летять до нічної застави. Час для тягучих, як мед, розмов, і безкінечних ночей, як поле. Рито, голубко, він не замовк,
просто втомився, як до того ніколи. Ой, вітре південний, чого так шумиш? Прапор полощеш в небі блакитному, в'ється додому зелений спориш, танцює для тебе в неспішному ритмові. Дякую. Я знав цього солдата. Тепер я точно згадав, я знав цього солдата. Його впевнений погляд, його ледве помітна посмішка, сива щетина. Що він шукав серед наших полів і лісів? Що він шукав тут? Що могла йому дати наша нещасна країна? Що непокоїло його серця? Яких історій ми вже ніколи не дізнаємося про нього? Хто буде першим з нас, щоб повідомити? Хто буде першим? Хто наважиться набирати залишений номер? І що ти скажеш тепер? Гукни мене. Крикни через півнеба. Так, щоб я тебе чув, солдате. Ніч. Така місячна. Зоряна. Ясна. Я сиджу біля лампи. Пишу донесення про безповоротні втрати. Ну ось і все. Ніби таки дотягнув до кінця, дочекався титрів. Зала завмерла. Рефері дивиться в очі, рахує голос, викидає пальці в повітря. Ось визвольне звучання гонгу. В цьому останньому тангу, як у задовгому реченні, варто ставити крапку. Час зістрибнути з рингу, розчинитися в натовпі, скинути рукавички, сплюнути капу. Хай зацвітуть гетсіманські сади. Хай проростуть із землі п'янкі виноградники люті. Нас з тобою не буде тут. Іншим пророкам осану співатимуть люди. Ось ідуть вони. Входять у золоту браму. Світлоокі, прозорі, субтильні, сильні духом і стильні, зарозумілі, як фестивальні фільми, наче герой підмогильного, що приїхав скорити Київ, але кінцем Київ з'їв його. Знає цьому місту однаково, де буде істина. Хай будуть стяги на стяги. Знай, у війні знаків зі змістом передбачувано перемагають знаки. Так вага їхня менша. Їхні вади відверті, їх знання легко дістанеться кожному. Але що ж тоді? Життя не скінчиться смертю. Адже воно ніколи не починається із народженням. Хтось пророчить тобі, ти черговий ізм. Ти нічого не вартий. І в той же час вартий всіх скарбів світу. Не дай невігластву отримати владу над голосними твоїми і приголосними. Не дай ночі сповідувати світло. Не дай світлу стати цитатою. Не дай межі волі стати останнім краєм справжнім.
і остаточним, як тире між датами. Справжнім, як зелена пластмасова лійка для гумових штучних дерев із Китаю. Я знаю. Я просив забагато. Я просив врятувати те, що рятувати не варто. Я просив всього-навсього вище тримати стяги наших батьків, я знаю. Я просив забагато, брате. Я хотів би змінити світ. І світ хотів би змінити мене. Він і досі женеться за мною, ніби я в чомусь винен. Він хотів би змінити мене і тебе. Але ми є такими, як ми народились. Нас же нічого не змінить. Ми відпочинемо, брате. Ми достанемо чеські сервізи із югославських сервантів. Ми відпочинемо, брате. Ми почуємо янголів. Ми побачимо небо у діамантах. Ми відпочинемо. Ми так довго стояли тут, тримаючи лінію оборони. Ми так вперто бились за наших жінок. Наші двори, наші вулиці, наші райони. Ми відпочинемо врешті-решт. Чуєш, за містом знімають облогу. До брами вривається жовтий чорнобильський суховій. Уяви, все закінчилось. Цей двобій закінчено. Закінчено будь-який бій. Сонце сідає за спини панельних домів і церков. Дай бурштиновим променям пестить твоє лице. Запам'ятай, що я скажу тобі на прощання. Ніхто ні в чому не винен. Ти ні в чому не винен. Ти ні в чому не винен. Це все. Дякую. Шановні друзі, таким чином ви почули наш спільний проєкт. Давайте подякуємо Юрію Смаліусу, який був за діджейським пультом. Також сьогодні читали вірші Павло Матюша. Павло, покажися. Він тут. Коля Кулініч. Да, давайте всі разом. Ну, і я, Дмитро Лазуткін. З нами не було цього разу Марисі Нікітюк, яка розбавляє нашу чоловічу компанію, тому що вона зараз не в Україні. Але й ми змінилися насправді. Ви, я думаю, що почули, що з'явилися нові тексти, нові вірші. Змінилася навіть діяльність. Зараз хлопці служать в ЗСУ, я працюю військовим кореспондентом. Тобто життя помінялося дуже сильно і поезія також. Але будемо вірити, що головна мета цього фестивалю буде досягнута. Вона, в принципі, вже досягнута. Дякуємо вам. Дякуємо. Дякуємо. Проект Калемиси. Дякуємо, друзі. А ми продовжуємо. One should notice for English-speaking audience who didn't quite get the last words of our amazing band is that some of them, they changed their source of occupation. Some of them changed their jobs. Some of them went to up on the front line. Some became the war correspondent, but they still do their poetry, in which we thank them for. One more time. Так. Володимир Путін do fuck off. Наш фестиваль продовжується. І ми переходимо до наступного блоку нашого фестивалю, такого одного з найприємніших. Це комедія «Імпровізація. Бенгер». Sometimes it's really hard to switch from poetry, sad poetry, to comedy. But as a presenter, you gotta lie, right? A little bit. So at this time, we are presenting the comedy group with the comedy of improvisation right now. Запрошуємо. Володимире, чим ви займаєтесь? Дуже дякую.
Ви програміст. Чудово. Володимире, як ви думаєте, що таке імпровізація? Да, круто, непогано. А ви, як вас звати? Роман. Рома, ви чим займаєтесь? Дизайн. Який саме дизайн? Веб-дизайн. Міцно. Отже, скажіть мені, будь ласка, а ви як думаєте, що таке імпровізація? Ага, хорошо. Ну, дайте мені тоді чітке визначення, якщо ви такий крутий експерт. Угу. Ні, гарно, гарно. Насправді все буде створюватися в моменті тут і зараз. Зараз Віталій продовжує це пояснювати. Дайте йому шуму трошки. Так? В будь-якому разі, ти молодець, це одна з найкращих відповідей, які я чув за останній час. Так, друзі, дивіться, що таке імпровізація? Імпровізація – це те, що відбувається тут та зараз. У нас нема заготовленого сценарію, ми з цим не працюємо. Це індивідуальний виступ, який більше ніколи в житті не повториться. Так, дивіться, це дуже командна штука. Ми працюємо 50 на 50. Від цього залежить успіх нашого виступу. 50% ми даємо від себе, а інші 50% ми повинні отримати від вас. Ми свої 50% зробимо на 100%. І потрібно, щоб ви свої 50 на 100. Разом 200. Так? Ну, коротше, така математика. Я гуманітарій. Все. Так, друзі, давайте трішки розімнемось. Я вам, наприклад, скажу бенгер. Це наша команда. А ви такі comedy improv. Ну, щоб розім'ятись трішки. Тому що будемо з вами весь час працювати. Давай. Comedy improv. Improv. І так. Бенгер! 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 Слава! Героям! Як помру, то поховайте мене на могилі. Що плані широкополі, і Дніпро, і кручі. Видно було чути, як реве ревучі. Оплески та шана. Боже мій, просто кайф. Дивіться, якщо актор виходить отак в сторону, дивиться вверх, і ви починаєте розуміти, що він робить драматичну паузу, це не драматична пауза. Це він в голові перекладає на українську мову. Щоб ви одразу все знали. І так, друзі, ми через декілька хвилин починаємо, тому підтримуйте нас оплесками. Дуже вам дякую. Зараз все почнемо. Hi everyone, for our English-speaking audience who are watching us from all over the world. I just would like to interpret what's going on right here. We have comedy improvisation. This is something which happens only once on this stage, something very unique which will never be repeated again. And the audience right here in Kyiv, they will throw different words to our team, to the guys, and the guys will make a story out of it. And it will be very funny, hopefully, they promised. And you will see, we will play different sketches here on the stage. Just watch and enjoy. But unfortunately, all of our interpreters said that it's impossible to interpret it from Ukrainian to English. So just enjoy Ukrainian culture and comedy, and I hope you like it very much and have a great evening or any time of the day you're having right now. Thank you. Love from Kyiv. Добре, друзі, всім привіт! Доброго. Добрий вечір! Так, з вами Бенгер, Comedy Improv. Дякуємо, що ви всі тут. Дуже вам дякую. Вас дуже багато. І ми дуже це цінуємо та раді цьому. І так, друзі, зараз перед вами буде виступати Бенгер Improv. Це Михаїл Цир. Максим Очеретнюк. З повагою. Дмитро Кірш. Назар Москаленко. Да, дякую, з повагою. Ну а також з нами сьогодні тут буде чудова атмосфера. Давайте їй поаплодуємо.
І хтось там ще? Віталій Дмитренко, ваші обласки. Не будемо затягувати, друзі, переходимо до першого формату. Перший формат у нас називається фріз. Що буде відбуватись? Хлопці будуть грати парно, будь-який етюд. Далі я говорю фріз, і вони зупиняються в тій позі, в якій вони грали в етюді. Інші хлопці виходять, їх міняють, і потім починають грати етюд, але вже обосновуючи ці обставини, в які вони були. Ви зараз розберетесь, зараз все буде. І так, давайте дамо хлопцям місце. Будь-яке місце. Що хочете побачити? Будь-яке місце. Ліс. Прикольно. Ще. Туалет. Креативно. Туалет. Добре. Чи туалет в лісі, да? Щось. Так, що туалет і ліс, так? Що ще? Таверна. Гримерна. Дуже добре. І так, хлопці, давайте почнемо з туалету. Імпровізація фріз. Поїхали. Та чого ви? Ось вам 5 гривень. 40 хвилин. Я стою поряд з двер'ю. 40 хвилин ти розмовляєш по телефону з матір'ю. Дай мені трубку, я з ній побазарю. Давай. Ну. Фріз. Ну що, Максим, Мушля розмовляє з тобою? Так, докторе. Ця мушля, вона каже, що мені вже час виписуватися з цієї лікарні. Будь ласка, я вас дуже прошу. О, до речі, ви такий гарний. Фріз. Ти теж любиш картошку фри? Так. Бери. Обожнюю. Ще свіжа. Так, давай, ще в мене є соус для тебе. Соус? Почекай, трошки картоплі. А давай разом одну соломинку. Давай. Фріз. Подякували. Це наша Я фішка. На носочки. Поїхали. Боже. Слухайте, я вам не вистриг отут одну волосину. Угу. Давайте я. Але. Ого, яка міцна. Яка міцна. Перестаньте, я упрусь ногою. Ану тягніть її, тягніть її. Ногою. Та тягніть же. Фріз. Ну, як вам? Я гожусь в балет. Не дуже. Знаєте, я хочу, щоб ви показали мені Мій коронний номер? Дортмундю. Що, прям тут же люди, я не буду вам цього показувати. Ну, добре. Що, перший раз у нас... Дивіться на мой Дортмундблю. Фріз. Дядя, Що? а мені мама казала, що коли отак дядя переді мною зробить, мені треба заплющити очі і... Фріз. Давай розвернемося трошки. Люба, може підемо на справжні каруселі? Слухай, карусель це дуже добре, але в мене щось є для тебе Особливо? Особливо, я... Особливо. Повертайся. Який огірок! Я дуже люблю салати. Так, це саме він. Він знаєш звідки? Фріз. Значить, дивись сюди, синку. Це 155-й, кабанчик. Знаєш, яким чином він заходить в дірочку? Як? А давай почнемо з наступного. Що таке 155-й? Що? Палка. Ні. Моталка. Непогано. Розмотує декого дуже гарно. Батя, послухай, воно
Я правильний взяв об'єм 150. Трошки менше. Так? Достатньо. Ага. Так. Фріз. А тепер кусай. Кусай, я кажу. Точно? Так. І ти не звертай увагу, що воно все ще живе. Кусай. Є. Подякую. А можна музику якусь, будь ласка? Якусь музику. А то ми так в тиші. У нас є діджей? Нема. Немає. Пау! Кінець! Імпровізація. Оплески акторам. Оплески. І так, для нашої наступної імпровізації нам знадобиться одна людина. Будь-яка. Будь-яка. Хто хоче. Боже мій. Дуже вам дякую. Дуже вам дякую. Так. І так. Наступна імпровізація, наступний формат називається бумеранг. Бумеранг. Так. Вам потрібно зробити будь-який зациклений рух. Будь-який. Там, типу, щось такого. Те, що ви можете зациклити, там, руками, все. Але так, ну, давай, прояви фантазію. Ти креативний парень. А актори будуть цю позу обігрувати. І, роби весь час. Так, тобі так 3 хвилини стояти. А ми починаємо чи що? Я не знаю, Віталік щось там... Так, починаємо, хлопці, я за таймером. Хлопче, це ролікси. Трошки обережніше. Будь ласка. Продовжуй. От ти мені скажи, міністр, я надіюся, тут комбайн, он повністю білоруського зборки? Да, повністю білоруська. Хорошо. Да, он Хорошо. подойдет на подарок этому. Ну що, Міша, дивися, це наш експерт по швидкому виготовленню маскувальних сіток. Глянь, як плете. О, Боже. Товариш Махер, мені вже починає бути боляче, як ви наматуєте моє волосся. Я тобі казав, він боксер. Нащо ти до нього докопався? Я сам не знаю. Послухай, а що, іншого не знайшлося стриптизера на мою вечірку? Ну, Галя, ну де в Жашкові ми візьмемо кращого? Я вперше виходжу заміж, максимум вдвічі. Ну ти що, подругу? Давайте. Є ще. Це епіляція. Вибачте. Так. В Жашкові інших нема. Як рвуть, так рвуть. Рве так рве. Ну що ж, у 2023 році саме так будуть прати білизну російські жінки десь в Волзі. Старайтеся краще. Це експериментальний зник. Принце, ну що, ви намотали косу Рапунцель, коли ми вже поліземо? І так, давай іншу позу. Давай іншу позу, будь ласка. Або рух. Краще рух. Зацикли. Давай. Ох. Ну, ти впевнений, що другий раз ми маємо йти сюди? А воно швидко відростає. Я ще раз питаю, що іншого не було? Та його брат, вони їх разом вдарили при народженні. Диви, що робить. І тарганів, і міль, і комарів. Вибачте, в мене тут впало 5 гривень, а тут десь 10. Ви не бачили, де вони? Значить, підійди сюди. Підійди. Да, я Послухай, я тобі даю 10 хвилин, щоб цього довбаного челентану не було у нашому винограднику. Ти зрозумів? Вибачте, ви вже перейшли на полуницю. Зупиняйтеся, дядьку. Що, довго в черзі стоїш, так?
Хто це? Це саме той грузин, який послав руський корабль нахуй. О, пошана, повага. Диви, яку я собі собачку купив в автомобіль. Давай іншу позу якусь. Рух я маю на увазі. Що ще? Давай. Ось так. Добре. Та ті турнікети що, скажені стали, якісь чи що? Совість має якусь. Доброго дня! Як пройти на Бесарабку? Ага, туди, сюди. Ви до мене знущаєтесь, так? Папа, я вагітний. Ну не хочеш на побачення, ну не йди. Слухай, а чого цей гаїшник бухой? Та куди їхати направо? Я не розумію, Ред. Я переспав з твоєю дружиною. Так, дуже дякую, дуже дякую. Дуже дякую. Так, стоп. За вашу мужність, за те, що ви вийшли на сцену, ми вам даруємо квиток на наш наступний сольний виступ, який буде 15 числа. Дуже вам дякую, дуже вам дякую. Там вся інструкція позаду. Переходимо до наступного формату наших імпровізацій. І так, наступний формат називається «Сцени із капелюха». Капелюх у нас уявний, сцени – ні. І так, дивіться, я вам зараз даю карточку. А ви повинні відповісти. І ми це зіграємо, добре? Я вас умоляю. Зі мною таке кожного дня. Так, дивіться. Як не варто відповідати на питання? Якесь досить звичайне питання нам скажіть. Як не варто відповідати? Будь-яке питання. Ви ж кожного дня це робите. Ти вийдеш за мене заміж? Дуже добре, дуже добре. Оплески, оплески. Як не треба відповідати на питання? Ти вийдеш за мене заміж? Бать, ти що, напився? А що мені за це буде? Назар, я не знаю, нам ще виступати сьогодні. Але це важливо, Міша. Може, ми якось без цього просто проведемо імпровізацію? Ти б'єш моє серце. Блін, ну давай перепетируємо. Якщо я скажу так, то моя жінка буде проти. Я вийду за тебе. Тільки спочатку поголи ноги. Я повторюю. Покажіть документи. Наступне. Так, до вас питання. Новий супергерой з дивною суперсилою. Яка в нього може бути суперсила? Або назва цього героя? Будь-яка тупа суперсила. Там прям, ну... Читати свої думки. Прикольно. Добре. Читаю свої думки. Супергерой, який вміє читати свої думки. О, блях, пограбування. Ну що, так, зараз лівою пішов, правою пішов, лівою пішов, правою пішов, ковер. Да, лівою пішов, правою пішов, лівою пішов, правою пішов. А я знаю, що я думаю.
О, ні. Хочеш мене? А це ще імпровізація? Ні, це вже не імпровізація. Ось такі мої роздуми. Дякую. Фу, блядь. Переходимо до наступного. І так, хто ще хоче прийняти участь? Є бажаючі, чи я буду будь-якому допомогти? Так, хто хоче? Хто? По журналу, Хто по ця журналу. людина? По журналу. Ви. Так. Гірша річ, яку ти можеш зробити під час чого? Ні. Під час чого? Будь-який звичайний процес. Будь-що. Під час евакуації. Евакуації. Так, слухай, я зараз вийду з машини, скажу, щоб... Так, ми їдемо, нічого не робіть, будь ласка, ми просто їдемо! Ну все, шлях ми чистий. просто їдемо? Нас точно ніхто не помітить, повір мені. Добре. Я щас. Вийдеш со мною? Блін, по-моєму, забув чайник вимкнути. Коротше, ось табличка «Вихід», я тобі її продаю. Є табличка вихід. А, це, мабуть, тестування кави. Так, будь ласка. Підемо на кухню. Ось слухайте, вас 5, а стула лише 4. Зараз буде грати музика. Ви бігаєте по колу. Так, вже драйвіше. Так, поїхали далі. Хто хоче відповісти? Ручку, або я сам підійду. Ви, це ви. Я бачу ваш. Ви не... Ну, я нічого не бачу. Так, Привіт. Поговоримо? Може, це пропозиція? Інше. Надпис, що ти не хочеш побачити на предмет або місце. Ну, оскільки я, окрім письменства, займаюся викладанням на шкільній дошці, мабуть. На шкільній дошці. Добре. А можеш повторити? Надпис, що не хочеш побачити на шкільній дошці. Так, діти, хто написав фігова робота? М? Хто прочитав, тот лох. Що це означає? Хтось знає, не? Продається гараж на Бісарабці. Добре. Путін хуйло. Це добре, залишаємо так. Переверни мене. Переверни мене. Переверни мене. Боже, не буде соку, молока і пряника після першого уроку. Який жах. Настя 11 Б шльондра. Плюс 38. 0,50. І так, я бачу ці очі. Я бачу тебе. Так. Сцена з нового ТВ-шоу під назвою «Дивна назва для телепрограми». Давай. Російські патріоти. А це заставка.
І так, у нас сцена з нового ТВ-шоу під назвою «Російські патріоти». Ну что ж, малец, докажи, что ты настоящий патриот. Ну что, во-первых, паники нет. Во-вторых, я не хочу уезжать из Крыма. А в-третьих, я уже не могу смотреть на эту бутылку. Можно я пойду туда? Давай! Спасибо. Докажи свой патриотизм. Не, но так рассуждают только пессимисты. Оптимист говорит так: мост наполовину целый. Надо мыслить позитивно. Ну что же, дорогие друзья, я напоминаю, что сегодняшний приз $1 миллион наши российские патриоты передают на ВСУ Украины. Давайте! Добрый день! Добрый день! Привет! Мы русские патриоты. И это единственное шоу в галактике, где мы сами себя шлем нахер! Назар, а что ты делаешь на кухне? Ну как что, уборную? Какой инновационный метод! Ну что же, вы на канале YouTube «Российские патриоты». Ну же, парни, прыгните мне на ногу, пожалуйста. Давайте, лайфхаки. Ну зато новая Лада Гранта не скажет вам: мам, я тебя не люблю, ты зря меня растила, я не такой. Ты меня не понимаешь? Специальное сообщение. У нас заканчиваются пакеты. Просьба всех, у кого есть дополнительные пакеты, предъявить его нашему каналу. Пожалуйста. Мы очень просим. Люди в этом нуждаются. У нас нет номера телефона, потому что мы нуждаемся и в телефоне. Ну, я так понимаю, сборы делать вообще бессмысленно, потому что каждый раз вы ничего не собираете. Спасибо вам, патриоты. Спасибо. Я поцелую жопу Путину 7 раз. Повышаю 8. Готов 9 раз это сделать. Я с языком. С языком? Ну ты хорош. Я буду трогать себя. Но не так хорош, как жопа Путина. Пойдемте, я покажу. Останнє. Виталик, дай еще одну. Ще одну. Да. Я бачу. Давайте посмотрим, откуда у Вити автопарк. Он был с многодетной семьи. Был. І так, остання сцена із шляпи. Я бачу ваші очі. Я бачу, як у нас такий зоровий контакт. Зрозумів. Maybe we can translate. Yeah, okay. Okay. Use your beautiful English. Where is my translator? London is the capital. Yeah. Okay. I'm professional English translator. I'm a little bit confused. Що не варто робити на співбесіді у? Ви точно транслейтер? What will be very strange if you will do on a interview for working some in office. Thank you. Максим. There. Макс. Співбесіда. Strange to do in an interview for an office. Yeah. Yeah. Put your helmet on and ask where the skate park is. Нам потрібен транслейтер. Я тільки з українською на англійську. Добре. Хтось може нам допомогти з цим питанням? Доброго дня. Так. Скажіть, будь ласка, ще раз. Одіти шолом і запитати, де скейт-парк. Добре. А можеш повторити? Одеть шлем і спросить, где скейт-парк. Віталік, у нас по формату ми питаємо, що це за місце, де співбесіда.
Може, це Я скейт-парк, щоб перепрошую. зекономити часу? Транслейтер? Я. Добре. Добре, давай. Що? Where? Місце. In Where? English. What's the place? What's the Choose place? a job. What's the place? The same question. What's the place? Microsoft. Добре. Компанія Microsoft. Починаємо. Yes, hello, доброго дня. У мене Android, і взагалі я працюю на Яндексі. Це не проблема? First task, open a window. А де тут у вас яблуки? Дуже люблю. Use the mice. I have some cheese. Bill Gates. Hello, Bill. How is your wife? Good. Goodbye. Goodbye, Bill. Дуже вам дякую. Переходимо до наступного формату. І так, наступний формат називається «Виручай». На сцені будуть два актори, які будуть грати етюд. Мені потрібні ще дві людини, які нам допоможуть в цьому. Давайте. Боже, я вам розчищу дорогу. Так, прошу. Дивіться. Сідайте або туди, або сюди. Come. Не дуже доречне слово. Далі, трошки далі. Sit down, Так, please. сідай. Тут, прошу вас. І так, що буде коїтись? Актори будуть грати етюд. В якийсь момент вони будуть просити вас про допомогу таким жестом. І ви повинні сказати будь-яке слово. Мені потрібен транслейтер. Coming. Все, як вона сказала. Words of phrase, what you want. Окей. Актор coming. Друзі, з Богом. А давайте місце. Дайте акторам будь-яке місце. Що завгодно. Що? Луна парк, боже мій. Що? Червона площа? Та вона вже щось... Конюшня. Луна парк. Завод Черніси. Який контраст! Боже мій! Так, що обираємо? Венеційські бієнале. Що? Венеційські бієнале. Сучасного мистецтва. Конюшня. Ви мали на увазі конюшню, так? В конюшні. Луна парк, конюшня. Що ти хочеш? Що хочеш? Конюшня. Скільки разів мені ще сказати конюшня? Перекладіть, будь ласка. Already. Horse Імпровізація виручай. Поїхали. Хто заїздив це сідло? Це зробив я. Але я виконував на ньому дуже важкі елементи. Вони називаються... Да. Ти, виходить, сідаєш на сідло, глибока посадка. І при цьому кричиш щось типа «Слава Росії! Слава!» Отакий дурню повно. Дурню повню, так? А я ж не просто так, дивися, якщо його відкрити, то ось тут лежить Покритий лайном прапор Росії. покритий лайном прапор Росії. Чому він не спалений до сих пір? Чому він тільки покритий? Я його маринував! В лайні воно краще горить. Слухай, в мене є тоді дещо до твого маринаду. Ацетон.
Отака здорова ацетонова бутилка. Ну, хай буде ацетон. До речі, я приготував для тебе дещо особливе. Сьогодні перед всіма, точніше нашими конями і кобилками, ми будемо спалювати... Да, оцю штуку. Як тобі? Ти хочеш її всю спалити? До кінця? Вщент просто. Вщент? Принципова позиція. Послухай, але чи не викличемо ми через це звідти, знаєш кого? Не знаю, може Хірогіма? Незнаного Хірогіма. А? Хірогіма? Він на нашій стороні взагалі. Якщо ти сказав це ім'я, то, будь ласка, встань рівно і подивися вверх, і хай очі твої сяють. Дякую, хочу вам сказати дуже важливі речі, а зокрема закінчити ці прекрасні слова таким чудовим виразом, як... Коломойський. Да. Тобі, можливо, туди теж пора, Ігор Валерійович. Наробив діл цей хлопець, так сказати. Послухай, ну там його образ. А чому у нього на лобі намальовано... Міноро. А? Дніпровська мінора. Дніпровську мінору. Це Чому? цілу будівлю з Дніпра на лобі намалювали? Нічого собі. Хто це робив? Що це за голоси в конюшні? Це ехо. Ехо. Довго доходить. До речі, а чому він в конюшні побудував собі храм? Цікаве питання. Мені здається, головна причина в... The Kerch Bridge. Червоний чи чорний? Чорний. Чорний? Так я бачив це в писаннях. Якщо буде... Яка цікава конюшня. Чорний, чорний The Kerch Bridge, The Kerch Bridge. То це означає, що... Все, пиздець. Ага. Пиздець. Так, тоді, ну що, я відкриваю ставні і відпускаю коней. Пішли, пішли, пішли. До речі, цього красунчика звати... Прикольчий Факшойгер. Послухай, а дуже схожий на Лаврова. Да, щось є таке. Да. Через це на ньому- На Пригожина він схожий, якщо його повернути задом. Ну, хай біжить, хай тваринки ні в чому не винні, повір мені. Так, якщо така ситуація, я пропоную стрибнути в підвал. Давай за руку і давай при цьому викрикнемо Субмарина. Так. Так. Ну що, йдемо на дно? Так. Егей. І Субмарина! Оп! Чекай. Це вже почалось щось на горі. Так, закриваємо. Так. А тут досить мило. Чекай, чекай. Ніфіга собі. Перший раз в своєму житті бачу медузу. Подивись, це реліктовий залишок на стіні. Ого. Це якісь закаменіння. Але чекай, я тут бачу якийсь напис. У неї на лівому щупальці. Тут написано: Іди шукати водяний чіп. іди шукати водяний чіп. І Дейл. Так. Було б добре, якби ми тут на субмарині з тобою були не одні, а з нами була якась гаєчка. Чекай, але... Або навіть дві. Слухай, якщо нас привалить, і ми тут вдвох проведемо з тобою решту свого життя. Максиме, я хочу запитати тебе тільки одне. Ти... Secure to say goodbye to the man. Боже, яка солов'їна. Ти дійсно так вважаєш? Так. Та я тільки вчора це купив. А ну, діставай. Ось все, тримай. Ось воно. Боже, міні-тетріс. Так. Обережно. Чекай. Зараз буду танчиком стріляти. Танчик? А, ні, тетріс, це ж складувати кубики, вибач. Так. Ну, тут 900... О, пряма лінія. А якщо пряма лінія, і я переможець грі, то я завжди гордо кажу... Elon Musk is the best I can. Дякую.
Дуже вам дякую. Так, зачекайте. У нас 15 жовтня буде сольний виступ. Ви отримаєте квіточки від нас. Я вже когось знімаю. Когось знімаєте? Чому? Добре. Подаруйте, будь-кому подаруйте. Так. What's happening? Все, як вона сказала. I've got a ticket in the city which might get new. Fantastic. Thank you. Fantastic. Yeah, fantastic. Дуже вам дякуємо, дуже дякую. Right. Don't go away, chaps. Don't go away. Come back. So, we're doing a little bit early, but it doesn't matter. Hold on. Let me just finish off my limoncello. Let's go. Hodimo. Назар, приведи, щось відбувається, Назар. Є, так. So, we're Отже, saying, ми all кажемо, of us in Kyiv. ми всі в We Києві. are, yes. Так, ми тут, We так. are sending a message to Vladimir Putin. And Yes. it's simple. Is that he has come wholly wrongly to spill and poison this place and to try and crush the spirit of these people, and he is fucking losing. Є. And Yeah, boy. and his stupid fucking bridge. Є. Oh, yeah. He was not invited to the funeral of Her Majesty the Queen, still less the queue. And he's going to lose this fucking war, and these people are going to win. And we have a simple message to Vladimir Putin, and it goes like this. Vladimir Putin, do fuck off! I'm sorry, I'm a little deaf. Vladimir Putin! Go fuck off! It's quite a way from here to Moscow, and so let's do it one more time. We're feeling everybody stand up. Everybody really, so let's breathe out so you've got your air right. Ready? Give me energy! Yeah? Yeah, give me energy. Give me energy. You ready? All together! You ready? Putin! Do fuck off! If only I could speak Ukrainian, I would know what the fuck's happening. А він знає, що ще на кінець? By the way, you were brilliant, really funny. Thank you. If I knew what the fuck we were doing, Thank you. I'd be, but anyway, well done. Should I have said Holomoysk? Let's do that another time. So, this is the end of це the кінець. band coming on. I really hope and pray that there won't be another Vladimir Putin do fuck off festival on his birthday, because then it means he's still alive. If that cunt's still alive, we're going to do it all over again, but probably with the same people. And so, thank you very, very much for everybody who's come here. Thank you very, very much to the great star Lisa. Come here, Lisa. Come here, Lisa! Lisa! Woo! Come here, baby! Yay! And by the way, this is our security officer. Vladimir Putin do fuck off. None of this could have happened. Hello. I need one of these. None of this festival could have happened without Lisa, still less the security officer, whose brain was implanted into our security people. Don't say that, it's wrong. And so, all of this nonsense is just a little bit, I want to say to everybody in Europe and America and everywhere in between, across the whole world, and Australia and New Zealand and all the other places, and Japan, who doesn't like the Russians too. So,
If you've got money, you can buy tickets on our website. That'd be fantastic. You can also give money to our crowdfunder, and the crowdfunder goes to Ukrainian charities. Every single penny you send to the crowdfunder will only go to Ukrainian charities. This festival has been paid for by the profits from my book, Killer in the Kremlin. So in a funny way, I'd like to thank Vladimir Putin for organizing this. We're paying for this festival. Thank you, you stupid Russian cunt. Are you going to translate this? So much for this opportunity, John. Отже, ми сподіваємося, що цей фестиваль дуже класний, але сподіваємося, що наступного року таки не буде потреби в цьому фестивалі, тому що Путіна вже не буде. Якщо ж він таки буде, то ми зберемося всі тут так само, приблизно цією ж компанією, я сподіваюся. І я хочу вам нагадати, що можна на сайті задонатити, можна задонатити або просто скупитися на нашому маркеті. Ці всі гроші підуть на благодійність, на допомогу нашій армії. Це нам дуже потрібно. Тож, будь ласка, доєднуйтесь до цього всього. So the band's coming on in a second. We're going to take a break, but then the band's going to be great and good fun. Keep on watching. If you've got some money, I know times are tough, but if you've got some money, shh, I'm talking. Anyway, so the crowdfunder, you can buy tickets. We'll put all this stuff online. Listen. Vladimir Putin is evil, and the Ukrainians are fighting him. And for far too long, the Western world has forgotten a simple truth. Free speech does not come free. Democracy must be defended. And it is the Ukrainians who are teaching the Western world those simple truths. Putin Julio, what's Putin's smeghead again? Putin is a dickhead. No, yeah. Putin, and this is, by the way, this is as far as I know, it's a very polite phrase. Putin Zalupa. By the way, I am very confident that the Ukrainian army will defeat the Russian killing machine, because if you don't, then I'm a bit fucked. I don't care. Yes, we're all a bit fucked until that fucker's dead. Vladimir Putin, one last time. 1, 2, 3, everybody. Vladimir Putin! You fuck off! And from Kyiv. Watch the band, but thank you very much and goodbye. І я хочу нагадати, що українці борються зараз за нашу свободу. І це треба пам'ятати. Це треба пам'ятати. І я впевнений, абсолютно впевнений, що українці переможуть. Якщо ж ні, то я точно в дерьмі. Так само, як і всі ми. Тому я дуже сподіваюся, що і вірю в те, що українці переможуть, не може бути в цьому жодних вагань. Тож я хочу ще раз повторити, я теж не втомлюся це повторювати. Назва фестивалю «Владимир Путін ду...» Найс. Okay. І ми також дякуємо комедії імпровізації «Бенгер». Ми дякуємо. Дякуємо засновнику фестивалю, прекрасному журналісту, класному другу України Джону Суїні. Дякуємо вам. Дякуємо вам. Віримо в перемогу і віримо в те, що Путін нарешті від'їбеться від нас. Владимир Путін, do fuck off!
So we thank so much to our guest banker Improve, thank you, and our founder of this festival, John Sweeney. And we also remind you once again how the festival is called. I will not. Okay. Vladimir Putin do? Louder! That works as well. But still, Vladimir Putin do? Fuck off! Thank you so much. Дякуємо всім, дякуємо, що ці 3 дні ми тут святкували свято мистецтва, української музики, поезії. Це був благодійний захід, всі зібрані кошти, а ви можете продовжувати донатити, будуть передані благодійним організаціям. Ми віримо в перемогу, і на вас зараз ще чекає Леся Рой та гурт Teleri. Ваші оплески! Вашу підтримку. Сподіваємось, що ми вам трохи підняли настрій нашими мініатюрами. І дякуємо в першу чергу нашим хлопцям з ЗСУ, які дають змогу проводити нам такі заходи і збирати кошти, щоб їм допомагати. І дівчатам. Так. І ще велике оголошення. У нас 15 жовтня буде виступ, якщо ви не проти, швидко. 15 жовтня, Гончара 30А, підвал культури, ми будемо виступати, сольне шоу. І цей квиток я дарую вам за найкращу відповідь. Дякую. So we want to thank everyone who joined our festival for these 3 days. I would like to remind you that this is charitable event, and all the money that we gather it will be passed to the charitable funds of Ukraine to help Ukrainian army to win this terrible war. And so, speaking of something good, we continue our festival, and the last that we have for today is the performance of Lesa Roy and band Teleri. So please welcome them in the New Year's time. Леся Рой та гурт Teleri. Один. Один. Можна хіба що не давати монітор акордеон, бо він не голосний. Неправда. Я хочу себе чути. Раз. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ти, шайтан турецький, проклятого чорта, брат і товариша самого Люципера, секретар. Який ти в чорта лицар, не будеш ти годен синів християнських під собою мати. Твого війська ми не боїмося, землею водою битимемося з тобою. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Раз. 1. О, це я чую.
себе можна мікрофончик? Акордеон. Трошки не з'їв, може. Добре, дякую. За небо краєм над золотом сонця, чарівний сад, квітучий світ, його плекають невтомні руки, завжди доглянуть все як слід. Смерть вирощує квіти, смерть вирощує квіти, а завтра зранку іти на роботу, косити маленькі діти. Як добра ненька невсипуща, пильнує кожне деревце і кожну квітку або кущик, напевно, знає у лице. Смерть вирощує квіти, смерть вирощує квіти, а завтра зранку йти на роботу, косити маленькі діти. Га! Немає краще на світі праці, ніж самому зростити сад, ніж бачити, як на листочках краплиночки роси горять. Смерть вирощує квіти, смерть вирощує квіти, а завтра зранку йти на роботу, косити маленькі діти, а завтра зранку йти на роботу, косити маленькі діти, косити маленькі діти. Бо я вчителька, да, у нас своя зроботочка. Ой, тут така гарна місцинка, що не можемо не заспівати про такий малесенький бункерчик. Поставив собі металопластикові очі, новий підхід, хоча ідея не нова, залишити світ поза собою. І я хочу маленький бункер край села. Поставив собі металопластикові вуха, тихо тепер ніякий звук не долина, і будь-який крик притишить до дзищання мухи, маленький бункер край села. В мозок поставив доктора Веба,
не для понтів, а щоб не боліла голова, тільки тепер для щастя треба маленький бункер край села. Поставив собі металопластикове серце, може глухе, але принаймні на віка, тому що безпека головне, а в ній найперше маленький бункер край села. Через пітьму, через тумани світить мені надії зіронька мала, раєм земним для мене стане. Маленький бункер край села, маленький бункер край села. Дякуємо. Да, бункер у нас є. Ми в нього там вже і генераторчик надбали. Ну, сподіваємося, що він буде тільки в мирних цілях, щоб там записувати у спокої якийсь свій черговий альбом. До речі, наш альбом «Історія війни в піснях. Донбаська сюїта» можна слухати, безкоштовно качати, написати «Донбаська сюїта», і там от, починаючи із самої першої, з Олімпіади Кацапської, і там розгортаються події, ми пишемо дотепер, і більшість наших пісень вже справдилось, так що, да, хто, як не ми, спалимо мости. Так, ми тоді заспіваємо про, оскільки ми на острові, заспіваємо про нявочок. Ми вже майже вляглися нявочки спадки, але ще задля такої справи можемо і вийти. Про те, що от пішли такі кацапи, потеряшечки, а тоді хоп, одного нема, другого немає. Ну, таке. Тому що нехай щастить. Ого. Нахекали. Їде гітарка. Про те, що туризмом теж не завжди безпечно займатися. Як мив старий вуйко Стефан, 5 синів, 5 соколів файних красних легінів, на Іванову ніч пішли шукати цвіт, я ж за ними косами замела слід. Завела в глибоку хащу невидну, жеби єден з них не трафив додому. До півночі старший брат у прірву впав, серед інших двох чугайстер розірвав. До півночі старший брат у прірву впав, серед інших двох чугайстер розірвав. Перед менший отакого зварював, і меншого сокирою зарубав. І як побачив, що то вдіяв, на сосні повісився на догодоньку мені. Як побачив, що то вдіяв, на сосні повісився на догодоньку мені. Сонце кине злото по землі, буде чути плач і стогін у селі. А я собі файна нявка лісова, в одну ночку 5 фраїрів згубила. А я собі файна нявка лісова, в одну ночку 5 фраїрів згубила. Ой, Боже мій Боже, ой, Боже мій Боже, навчи мене літати, якщо ти це можеш. Так, але це ми тепер із Карпатських гір спускаємось і линемо на схід сонця. І там ми ще в 14-му перехопили зашифрований кацапський сигнал оцих їхніх потеряшек. Ну, звісно, я ж вчителька, я розшифрувала. Це дуже сумна пісня, можна так... Ні, запальничками краще тут не треба. Можна уявними запальничками. Ну, а ви там підспівуйте. Забери меня из Новороссии, атаманы все меня бросили,
Поманили баблом и наградами, обеспечили даже градами. Сердце ноет и жопа посечена бандерлогами бесчеловечными. Сигареты и водка кончаются, и кадыровцы знов домогаются. Забери меня до исхода дня. Ночью я боюсь, что вернется гнусь бородатая. Забери меня, должен я признать, больше не хочу я играть в войну. Забери меня из Новороссии. Не встречался здесь я с пиндосами, зато местные стали сердитыми. Называют нас паразитами. Нам казалось, что мы терминаторы, но увозят нас рефрижераторы. Забери меня по-хорошему, а то скоро копыта отброшу я. Забери меня, дай приказ Кремля пограничникам в нашей личности не вели стрелять. Забери меня, жаба злобная, раз не победить, то пора валить. Забери меня, забери меня. Дякую. А Путін їм на це і каже: а ви хто такі? Я вас нікуди не посилав, у нас ніякої війни немає, там спецоперація. І тому наступна пісня про державну таємницю Російської Федерації. Нынче Путин объяснял, что ни с кем не воевал. Кто-то танки взял на рынке, а ракеты своровал. Снарядился, двинул в путь, а если спросит кто-нибудь: государственная тайна, ты улавливаешь суть. У верблюда 2 горба, у укропа 2 раба, а у псковского десанта незавидная судьба. У верблюда 2 горба, у укропа 2 раба, а у псковского десанта ни таблички, ни гроба. Мажет Путин бутерброд, а все мысли про народ. Не готовит или коварно он какой переворот. От раздумий отощал, с журавлями не летал, а мамаши жен солдатских всех газет завербовал. У верблюда 2 горба, у укропа 2 раба, а у псковского десанта незавидная судьба. У верблюда 2 горба, у укропа 2 раба, а у псковского десанта ни таблички, ни гроба. Вот и бродят, как во сне, по донецкой стороне. Вроде вышли на учения, только гибнут на войне. Знает каждый генерал, кто солдат туда послал, но зато из генералов ни один не пострадал. У верблюда 2 горба, у укропа 2 раба, а у псковского десанта незавидная судьба. У верблюда 2 горба, у укропа 2 раба, а у псковского десанта ни таблички, ни гроба. Дякуємо. Дякуємо. Наступно тоді... Мені колись з'явився в вісні один митець. Хто у нас на планеті Земля самі мирні люди? Про немирних чукчів розкажіть кацапам. Ні, хто самі мирні люди? Кацапи сподівалися, що українці мирні, да, але теж це не вийшло. Триколірний прапор. О, растамани. Мені з'явився привид Боба Марлі і сказав, Джамайка, і сказав, що має статися, щоб у світі вже більше ніхто не плакав. Уявляємо себе на Ямайці, тепло, все гарно і співаємо растаманським хором. Слова знаєте.
Чом мені так хороше сьогодні? Хоч бери та й пісню заспівай. Мабуть, в мавзолеї вже новий Володя, но Путін окрай. Він завзятий був чувак без міри, і перетрудивсь, хоч помирай, мабуть, застудився, мочачи в сортирах, но Путін окрай, everybody, но Путін окрай, но Путін окрай, но Путін окрай, но Путін окрай. Дбав про терористів і бандитів, будував для них правдивий рай, радив їм ховатись за жінками й дітьми, но Путін окрай. Кидав бомби, звісно, із любов'ю, ліси на Кавказ і на Дунай, дихав газом, нафту пив, доганявся кров'ю, но Путін окрай, everybody, но Путін окрай, но Путін окрай, но Путін окрай, но Путін окрай. Думав жити років, мабуть, 300, загарбати український край, та зламали плани націоналісти, но Путін окрай. Попсувавши свою власну карму, іншим людям жить не заважай. Досить вже терпіти цього злого краба, но Путін окрай. Візьмо Марлі, но Путін окрай, но Путін окрай, но Путін окрай, но Путін окрай. Справжні растамани. От такі у нас мирні растаманчики. Так, раз ви вже так гарно розпівались, крутимо глобус, на якому немає Росії, це гарний такий світ, і переміщуємось з Ямайки в Ірландію. Наступна пісня дуже сумна, вона про страшну проблему жіночого алкоголізму, і того треба уявити себе в ірландському пабі з келихом. Ну, о! Да. І отак от, махаючи, да, можна обійняти сусіда і співати засуджуючим таким от хором про те, що ну, не треба все-таки бухати. Старовина така. Хорошо? Добре. Старовинна ірландська пісня в нашому перекладі. У нашому місті дівчаток до біса, але найгарніша це Моллі Мелоун. Красива на втіху, але одне лихо ця Моллі, що вечора п'є самогон. Не пий самогон, не пий самогон, не пий самогон, люба Моллі Мелоун. Не пий самогон, не пий самогон, не пий самогон, люба Моллі Мелоун. Де мамі і тату її впильнувати, як вийде із хати тихенько Мелоун. Продасть рибу й мідій, і вже у сусідів на все, що вторгує, бере самогон, бере самогон, бере самогон, бере самогон, хитра Моллі Мелоун. Бере самогон, бере самогон, бере самогон, хитра Моллі Мелоун. Капуста
знає, хто ще не вгадає, чим все закінчилось. Для Моллі Мелоун та містом вечірнім блукає її привид і просить за рибу: налий самогон, налий самогон, налий самогон, налий самогон, бідній Моллі Мелоун. Налий самогон, налий самогон, налий самогон, бідній Моллі Мелоун. Так, ірландці, ви теж класні. Так, ну, наступна пісня висвітлює нашу проблему. Ми не кацапи. У нас теж... Це, звісно, це дуже плюс. Я маю на увазі, що оскільки ми не кацапи, ми свої проблеми не приховуємо. Ми не кажемо, що у нас, типа, все, і міст у нас повністю цілий, і все таке. Ми не кажемо, що ми вже там перемогли. Ми кажемо, що ми переможемо, да. Наступна... Ну, це кажемо, так. Да. Пісня про антигероя, котрий останнім часом я їх набагато менше бачу. Оце теж, що я свідчу. Але от десь там 15-й рік зустрічались більше, ніж хотілося би. Головна проблема АТО в Україні – це не сєпари. З ними все зрозуміло. Давити де бачиш, нищити їхнє кубло. Головна проблема АТО в Україні – це не російські солдати. Їх тут типу немає, то треба зробити, щоб справді їх не було. Головна проблема АТО в Україні – це не генерали. В них потроху вправляється клепка, вони бувають і бойові. Головна проблема АТО в Україні – це не біркути і не мінти. Головна проблема АТО в Україні особисто ти, тому що ти гівно. Аватар гівно, тому що ти гівно. Аватар гівно, уже достатньо давно. Аватар гівно, уже достатньо давно. Аватар гівно, ти святкуєш чергову річницю Революції Гідності. Ти святкуєш День Незалежності, Пасху і Різдвяні свята. Ти такий патріот і віруючий, що не пропустиш жодного приводу. Коли є що випить, то вже свято і знайдеш, коли нема, тому що ти гівно. Аватар гівно, тому що ти гівно. Аватар гівно, уже занадто давно. Аватар гівно, тому що ти гівно. Аватар гівно, саме через тебе у волонтерів опускаються руки. Саме через тебе зброя буває, обертається проти своїх. Саме через тебе не повертались ті, кого так чекали, щоб тобі, падлюка, отої горілки піря в горлі поросло. За що? За що? Тому що ти гівно. Аватар гівно, тому що ти гівно. Аватар гівно, уже занадто давно. Аватар гівно, тому що ти гівно. Аватар гівно, занадто давно. Так, раптом хто не... Ми просто давно катаємось, гастролюємо. А то це... Те, що було, коли було типу не війна, Аватар – це не той чесний алкаш, що там себе може бухнути на... Ні, ну да, не Спілберг, не індійська міфологія. Це той, хто бухає на війні, а потім стріляє там по своїх товаришах, чи, наприклад, падає під танк, на якому їду на хвилиночку я. Да, і робить прикрості. І я можу сказати, що набагато менше у нас, так що... З обліком моралі, Ukrainian солдатин, до натовських стандартів ми наближаємось. І є такий герой, уже цього разу герой, котрого ми називаємо так, як він не любить, але що ж поробиш. Зампотил 26-ї артбригади замовив мені пісню про свого кума, я сказала, що не маю змоги не написати. Тут треба, ну ви знаєте, де кричать.
Где замполит? Нету в дежурке, нету в коптерке, где замполит? Нету в казарме, нету во дворике, где замполит? А ведь вопросов скопилось столько-то, где замполит? Где замполит? В дверь замполит. Это немного, но и немало, ведь замполит. Это порядка в мире основа, ведь замполит. Нужно, чтоб солнце село и встало, так где замполит? Где замполит? Всюду разруха и хаос предвидится, сердце солдата болит. Плачет начштаб, апокалипсис близится, воздух тревожно звенит. Итак, где замполит? Ищет пожарный, ищет милиция, где замполит? Ищет фотографы даже в столице, ну где замполит? Как этой песне остановиться, где замполит? Где замполит? Где замполит? Передай по цепочке. Где замполит? Нема? От так всегда. А є? Є? Ну, як прийдете, скажете, що ми шукали. Ми шукали. Да. Наступна пісня про, знов таки, про наших любих героїв. Вам па-да-па-да-па-па, ва-па-да-па-да-па, ва-да-па-ді-па-да-па-да-па-да-па-да, ва-ба-да-па-да-па-да-па-да, ва-да-па-да-па-да-па-да, ва-да-па-да-па-па, ва-па-да-па-да-па. Чорний ворон кряче, а дитятко плаче, і сказать не може, що йому болить. Хто його почує, продіагностує, викликайте лікаря, він прибуде вмить. Лікар їде узимку або влітку, цю машину білу всякий знаєш де. Він примчить на виклик максимально швидко, і не буде лиха, і горя не буде. Діти чи дорослі, всякий має досвід, нагасався досить, ніяк спочивать. Стільки літ містами, а тепер полями, бо як люди кличуть, треба рятувати. Лікар їде узимку або влітку, цю машину білу всякий знаєш де. Він примчить на виклик максимально швидко, і не буде лиха, і горя не буде. Криють міномети і двигтить земля. Все одно прибуде, він встигає всюди, проти біса смерті, янголом життя. Лікар їде узимку або влітку, цю машину білу всякий знаєш де. Він примчить на виклик максимально швидко, і не буде лиха, і горя не буде. Ба-да-ба-да-ба-ба, ва-ба-да-ба-да-ба, ва-ба-да-ба-ді-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да, ва-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да, ба-да-ба-да-ба-да-ба-да, ба-да-ба-да-ба-да. То ви
то ще й танцювати вмієте, які молодці. Наступна пісня за легалізацією медичного канабіса ми співали, і в нас вийшло! Да. Добре. І тут треба співати знов-таки растаманським хором, ви знаєте, ви вмієте. Ішли растамани і стуси додому, підманули Галю, забрали з собою. Ой ти, Галю, молодая, підманули, забрали. Ой ти, Галю, молодая, підманили, забрали. Голче віха з нами, та растаманами, краще тобі буде, як в рідної мами. Ой ти, Галю, молодая, краще буде, як мами. Ой ти, Галю, молодая, краще буде, як мами. Галя согласилась, до них причепилась і повели Галю, містом повели. Ой ти, Галю, молодая, та й повели, повели. Ой ти, Галю, молодая, та й повели, повели. Вели Галю містом вулицями, але раптом лихо стрілися з ментами. Ой ти, Галю, молодая, раптом стріли з ментами. Ой ти, Галю, молодая, раптом стріли з ментами. Мент страшний великий, Галю щось питає, кричить Галя криком, кричить, промовляє. Ой ти, Галю, молодая, кричить криком, промовляє. Ой ти, Галю, молодая, кричить криком, промовляє. А хто в місті чує, нехай порятує, а хто дочок має, нехай научає. Ой ти, Галю, молодая, а хто має, научає. Ой ти, Галю, молодая, якщо маєш, не пались. Добре, ми всі чогось фанати. Тобто наступна фанатська народна, яку я переклала знов-таки на літературну українську мову, тому що я вчителька. Спи шахтар і спи динамо, металург і металіст, чорноморець плава з нами, і літа зоря до звізд. Тільки Вова спать не може, бо під вікнами його злі бандери ніч тривожать і кричать «Хелло! Путін, хелло! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! 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 Путін, хелло! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Думки у Путіна підступні, заздрісні, язик у Путіна як помело, тому на вулицях співають радісно, вітають Путіна, Happy Birthday кричать «Hello! Путін, hello! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! І зрозуміло всім, у Вови комплекси, ракетні комплекси, таєжний рай, зібрать імперію, до всрачки хочеться, але ми скажемо йому гудбай, Путін гудбай, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
наші добрі гості фестивалю. У нас маленьке оголошення. Своя тусовочка. Do fuck off. Do fuck off. Любі наші гості, I just want very short announcement about the transfer, okay? В нас трансфер сьогодні о 20:30, так що ще веселіться, танцюйте. Водій тут, він за вами дивиться, я не скажу, хто це. Тому веселіться. І у нас гурт Teleri виступає. Та й на весь ліс, там, де хлопці добровольці позбирались, ось закувала рано попід вікно, до схід сонця кожен стане устременно. Ось закувала зозулиця, ой закувала зозулиця. Ой, не плач, зозулице, не голоси, заклич краще чорних круків наші ліси. Хай пошукають на узліссі, де явори, було вражих 400, а стало 3. Хай пошукають на болоті та й у траві, було вражих 400, а стало 2. Ждали удачі у поході, але дарма, було вражих 400, а вже нема. Таке про наших любих партизанів. 5 хвилин – це 2 наші пісні. Що? Да. Вдаль кличе вітер на білому світі, немало є таїн, незнаних ніким. Сонце спочило, все тьма оповила, лиш зірка сміється, я їй відповім: світи, ясна зоре, я їду за море, я їду скоряти далекі світи. Моя зоре, забудеться горе, ти тільки світи. Все, що залишу, не вернеться більше, намарно чекати, що спиниться час. Серце не плаче, бо в ньому гарячий промінчик надії, не щезнув, не згас світи. Ясна зоре, я їду за море, я їду скоряти далекі світи. Моя зоре, забудеться горе, ти тільки світи. Хтось відречеться, а хтось переп'ється, а хтось просто зникне, немов і не було. Зорі ж не гинуть ключем журавлиним, всі душі спочилих стають на крило. Світи, ясна зоре, небесним простором веди у далекі незнані світи.
забудеться горе, ти тільки світи, ясна зоре, небесним простором веди у далекі незнані світи. Моя зоре, забудеться горе, ти тільки світи. Дякуємо. Наостаночок заспіваємо пісню на вірш нашого видатного, я не побоюсь сказати, геніального поета сучасності Артема Яковича Полежаки, який наразі боронить і рідний Харків, зокрема, і всю Україну. Так що ми заспіваємо з думкою про хороших людей. А як ти підеш, підеш на війну, а як ти підеш на війну, а як ти підеш, підеш на війну, а як ти підеш на війну, а як ти підеш на війну, за свою рідну сторону, за свою рідну сторону. Як ти підеш на війну, в тебе ж борги і кредити, в тебе дружина і діти. Як ти підеш на війну, як ти попреш у бій, в тебе ж задишка і нирки, в тебе живіт і печінка. Як ти попреш, а як ти підеш, підеш на війну, а як ти підеш на війну, а як ти підеш на війну, за свою рідну сторону, за свою рідну сторону. Як ти будеш вбивати, ти ж не вмієш дати порожі, ти мухи вбити не можеш. Як ти будеш вбивати, як ти будеш вмирати, силою духа кволи, ти в Бога не вірив ніколи. Як ти будеш, а як ти підеш, підеш на війну, а як ти підеш на війну, а як ти підеш на війну, за свою рідну сторону, за свою рідну сторону. Так я піду на війну, бо є в світі інші кредити, бо у мене дружина і діти. Так я піду на війну, так і я попру бій, бо м'язи щас розім'яти, бо пора живіт зігнати. Так я попру, а так я піду, піду на війну, а так я піду на війну, а так я піду на війну, за свою рідну сторону, за свою рідну сторону. Так я буду вбивати, бо я бачив їхні рожі, це мухи я вбити не можу. Так я буду вбивати, а вмирати я не збираюсь, бо у мене борги, кредити, бо у мене дружина і діти, бо не вмію я дати порожі, бо я мухи вбити не можу. А мій Бог то Україна, тож бережи мене, Боже. А так я піду, піду на війну, а так я піду на війну, а так я піду на війну, за свою рідну сторону, за свою рідну сторону, а так я піду на війну, за свою рідну сторону, за свою рідну сторону. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо! Дякуємо, що ви прийшли, що ми є, що ми будемо жити, а Путін здохне, і ми потихеньку перетравимо. Є така маленька рибка, хіазмодон. Вона маленька, така от чорненька, але коли на неї нападає якась здорова риба, хіазмодон її з'їдає. Хоч би та й втричі була більше. Вона то так її потихеньку хап-хап-хап. Ми мусимо перетравити Росію. Від неї, звісно, там нічого гарного не буде, але ну хто крім нас? Ми її потрошки перетравимо і ніхто крім нас. Так що Путін здохне, а слава Україні, і ми молодці. Дякую. Дякую. Дякуємо звукачам, вирубайте нам цей бо, щоб ми не дьорнули. I would like to interpret this one. I am not sure whether I know the correct interpretation of chiasmaton, which is a fish, but I would like
I really would like to interpret this quote of our great musicians, Teleri. There is one small fish called chiasmaton, right? And by the way, we don't speak English here in Ukraine. Did you know that? And that this fish usually, when it's being attacked by the very huge fish in the sea or in the ocean, this fish eats the huge fish. Somehow manages. By small parts. Just because the small fish is brave. I am not a zoologist or biologist, but I just want to deliver this message. And Ukraine is that fish, the small one, which is the big one and finally wins because it's brave and courageous. So we didn't have a choice. We are this fish and we will eat Russia. Glory to Ukraine, glory to heroes. Thank you everyone for watching and for listening to us. John, are you coming? Are you coming with the final speech again? Anna? No? We have a simple message for Vladimir Putin. Do fuck off. Thank you. Have a great night. Thank you, everyone.